Hello, welcome to another episode. Today we have with us Srikanth Nagothi. Hi, Hello. Hriday. Hi, welcome, Srikanth. Hi. He is the director of Month of Madhu, one of my favorite films of last year, and Bhanumathi Ramakrishna also. Bhanumati Ramakrishna. And today we are trying to explore the deep recesses of his mind and his obsessions. Obsessions. So I'll just start off. I had not watched Bhanumati Ramakrishna, but I went into Month of Madhu with no expectations. Right. Right? So I went to one more film reviewer, and both of us go, and we are the most critical fuckers on earth. Tell me about it. The way Hriday was introduced in my life, I'll tell you. Okay. So I was like, I generally I have a bias against like people who say, oh, it's an indie movie, it's artsy. Okay, are and you all of- biased towards those movies? Biased against. Against. Okay. Because most of these indie movies have nothing indie about them. Right. It is just lack of budget ki indie enter. Like at an idea level, there's nothing indie about it. No, Like not your movie. No. Generally. Okay. But when I went to watch the movie, within half an hour, me and my friend were looking at each other and being like, what the fuck? Right? And that emotion stayed with us all through. And in the intermission, we were like, holy shit, this is something else. And then I loved the movie so much. And like, it's such a tragedy that now people can only watch it on OTT. Right. Because they don't get to experience the theatrical sound design of the movie. Right. Oh, Which is so. Did you watch it in theater? No, Month I of watched Madhu? it. Oh my god! Then watch with good earphones, because the sound design is like so good, and I loved the movie so much. Thank you. And I have revisited it. Oh, you And did? Yeah, Oh. like parts. Parts of it. Yeah, parts of it. Because it's like sometimes you watch a nice movie and like it seems a little sacred to you, right? Like you don't want to. Right. Many movies that I liked, I haven't gone back to them fully because I'm like, maybe it'll tamper, what I felt. But that was one movie, and it is just so haunting and so beautiful and so real that it's a kind of movie. I hope you make many movies, many more. But even if you don't make any more movies, Okay. you can die happily saying I made that movie. Okay, then I got like existential crisis లేదండి ఇక నాకు అంటే ఉండకూడదు ఆ ఉండకూడదు ఇక సినిమా తర్వాత So it was so beautiful, and I remember saying in my review of the movie also that it is like a movie like that releasing was like a bit of a fluke. It's like a heavenly fluke that it came and it got appreciated, and so yeah. So can we discuss your movie? Absolutely. I would love to talk about my movie more than myself. Yeah. What did you think of the movie? I loved it. I like how you have a consistency of exploring 30 plus relationships. Because I'm also growing old, no, somewhere. So it's more relatable. No, even in Bhanumathi Ramakrishna Right, also. right. Because like I'm also struggling in the 30 plus phase. Okay. మనకొచ్చే లవ్ స్టోరీస్ అన్ని బిఫోర్ టీన్స్ Right. ఆర్ లైక్ 20s లో వచ్చే లవ్ స్టోరీస్ ఉంటాయి అవును. బట్ ఇందులో కాన్వర్సేషన్స్ ఆర్ లైక్ సో రియలిస్టిక్ అవి హౌ డు యూ ఎట్లా వస్తాయి అవి ద కాన్వర్సేషన్స్ ఆర్ ఇస్ ఇట్ లైక్ త్రూ యువర్ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ ఫ్రమ్ నీ ఫ్రెండ్స్ నుంచి అంటే నేను ప్రైమరీలీ కాన్వర్జేషన్స్లోకి వెళ్ళిన అసలు స్టోరీ అసలు సబ్జెక్ట్ చాయిస్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఏంటి దేంట్లోకి వెళ్ళినా ప్రైమరీలీ నేను ఏం ఆలోచిస్తా అంటే ఇఫ్ ఐమ్ మేకింగ్ అ ఫిల్మ్ ఇఫ్ ఐమ్ కాలింగ్ మై సెల్ఫ్ అ రైటర్ ఆర్ ఫిల్మ్ మేకర్ అండ్ మేకింగ్ అ ఫిల్మ్ ఆస్కింగ్ ఆడియన్స్ టు పే ఫర్ ఇట్ అండ్ వాచ్ ఇట్ వాట్ ఐమ్ ఐ ఆఫరింగ్ ఇన్ రిటర్న్ దిస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అది నేను ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్తున్నాను. సో నా దగ్గర ఏముంది ఇవ్వడానికి అంటే మేబీ ఆ యూనిక్ వాయిస్ ఉంటుందేమో నేను ఆఫర్ చేయడానికి. బికాజ్ ఐ కెన్ ఓన్లీ ఆపరేట్ ఫ్రమ్ మై లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వాట్ ఐ నెవర్ హ్యాడ్ ఐ నెవర్ వర్క్డ్ అండర్ ఎనీబడి టు అండర్స్టాండ్ హౌ ద craft works and all that. Oh, you didn't work as AD or anything? No. నేను ఒకరోజు I just thought I could make films. Okay. I was that stupid. And of course, you'll pay for your stupidity and all that. But it was always like that crazy. The idea also like why filmmaking ante at that point of my life when I decided to make films for living, everything looked so unfavorable.
everything around looks so unfavorable. And I'm this kind of a person, నేను 10 మాటలకు ఒకటే మాట మాట్లాడేస్తా, 10కి ఇంకా 9 దాచుకుంటా ఎనర్జీ. ఐ డోంట్ వాంట్ లైక్ హ్యావ్ లెంది అంటే ఈవెన్ మై ఫిల్మ్స్ యూ డోంట్ సీ దోస్ మెలోడ్రామిక్ సీన్స్ ఉండవు. అంటే ఒక ఫాదర్ కొడుకుని ఒప్పించాలి అంటే నేను ఆల్రెడీ మిడ్వేలో స్టార్ట్ చేస్తా. అది ఏదైతే ఎక్స్పెక్టెడో అదంతా వదిలేసి వీళ్ళకి మాత్రమే ఏది యూనికో అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తా. వెల్ ఇఫ్ హ్యావ్ టు షూట్ దాట్ బికాస్ I don't want a son entering the room, father reading a paper, looking at him, closing. నాకు ఇదంతా తెలుసు, నేను కూడా చూసా ఇదంతా. అది తప్పించుకుందాం తిరుగుతున్నాను నేను కూడా జిందగీలో. నాకు మళ్ళీ చూపించాను సినిమాలో. ఐ డోంట్ వాంట్ మేక్ ఇట్ కూల్ అండ్ ఆల్ దట్. సో దిస్ ఇస్ మై ఐడియాలజీ ఆర్ మై వే ఆఫ్ లివింగ్. అండ్ నాకు సినిమా ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ గివ్స్ మీ అన్ ఆపర్చునిటీ టు ఎక్స్ప్లోర్ మీ. సో ఎవ్రీ డే యూఆర్ వాచింగ్ సో మచ్, యూర్ దాన్ని తప్పించుకోలేం కదా హృదయ మనం. సోషల్ మీడియా నుంచో, న్యూస్ నుంచో, వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్, ఈవెన్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అవుటర్ స్పేస్ ఆల్సో. అదంతా మన బుర్రలోకి వెళ్తుంది కదా. అండ్ యూర్ చూసింగ్ వాట్ టు కన్జ్యూమ్ అండ్ ఆల్ దాట్. సో యాజ్ యూర్ గ్రోయింగ్ ఓల్డర్ యూఆర్ అప్డేటింగ్ యువర్ సిస్టమ్. సో వెన్ యూ ట్రై అండ్ స్టార్ట్ థింకింగ్ అబౌట్ వాట్ షుడ్ ఐ రైట్, ఓకే ఏదో మనకు ఆ టైంలో వాట్ ఎవర్ యూ థింక్ ఇస్ మ్యాటర్, you'll keep an idea, okay ఇది చేస్తాను నేను ఇప్పుడు. While exploring it, this is where you liberate while writing. So I think I personally take it like a very when I'm writing I think I'm operating from my higher self. So it might sound little spiritual and all that. So I try and keep it very sacred, and I try to not have any sort of influence, try my best. అది కొన్నిసార్లు చాలా టెంప్టింగ్గా కూడా ఉండొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు మన సినిమా ఒక 1000 మంది చూస్తే ఒక మనిషి ఒప్పుకోవడం వల్ల 1,00,000 మంది చూడొచ్చు. నీకు తెలుసు నీ సినిమా 1,00,000 మంది దగ్గరికి వెళ్తుంది, బట్ యూ స్టిల్ హ్యావ్ టు మేక్ అ చాయిస్. యూ స్టిల్ హ్యావ్ టు మేక్ అ చాయిస్ వాట్ టు రైట్, వాట్ టు మేక్. సో హౌ ఐ లుక్ అట్ లైఫ్ ఆర్ హౌ ఐ లుక్ అట్ మేకింగ్ ఫిల్మ్స్ ఇస్ ఎవరికో ప్రూవ్ చేయడానికి అయితే నేను ఏం చేయకూడదు అనేది డిసైడ్ అయిపోయా. యాజ్ మనిషి కూడా ఐ రీచ్ ద స్పేస్ దట్ నేనే పెద్దోడే రా, ఇంకా నాకు పెద్దోడు ఏం చెప్తాడు. ఇంకా ఫైనలీ సమ్ టైమ్స్ హావ్ టు బి అడల్ట్ కదా. యూ కాంట్ వెయిట్ ఫర్ ఎవడో పెద్దోళ్ళు చెప్తారు, వాళ్ళు చెప్తారు, వీళ్ళు చెప్తారు. సో ఈవెన్ యూ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు ఫక్ ఇట్ అప్ రాయల్లీ విత్ యువర్ కన్విక్షన్. బ్రేక్ హార్ట్ ఉसी में भी मजा है, उसी का भी मजा लो. If you don't have to, anyways తప్పించుకోలేం కదా, ఎక్కడ చోట పట్టుకుంటుంది లైఫ్. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ అ హార్ట్ బ్రేక్ ఆర్ ఎనీథింగ్, డూ ఇట్ ఇంటెన్స్లీ, ఫకింగ్ ఫీల్ ఇట్, డూ సంథింగ్ విత్ ఇట్ and feel good about it later. So there's no bad blood whether you look back. I don't want anything that in a bad choice అంటే నాకు ఆ చాయిస్ నచ్చింది అప్పుడు. సో ఐఎమ్ నాట్ హియర్ టు హ్యావ్ అ వ్యాలిడేషన్. ఇది అరగెన్స్ కాదు, ఇది నా ఇన్నర్ పీస్. ఇది నా ఇన్నర్ పీస్ కోసం నేను ఎంచుకున్న థియరీ ఏంటంటే నో డోంట్ లుక్ ఫర్ వ్యాలిడేషన్. ఇఫ్ యూర్ గుడ్ ఎనఫ్ ఇంకా అయిపోతుంది పని. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ ఎనీథింగ్, ఓన్లీ థింక్ అబౌట్ హౌ గుడ్ యూ ఆర్ విత్ యువర్ జాబ్. నీ జాబ్ సరిగ్గా చేస్తే నువ్వు ఎవరిని ఇంప్రెస్ చేయక్కర్లే బయట. నీతో పని చేయాలనుకున్న వాళ్ళు పని చేస్తారు, దాంట్లో పాట అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు పాట అవుతారు, లేదు ఇంకొక అడుగు పైకి లేపుదాం అనుకున్న వాళ్ళు లేపుతారు. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ ఫాల్ ఇన్ టు ప్లేస్. బట్ ఈ ప్రాసెస్లో డోంట్ లూజ్ యూ. ఇట్స్ ద ప్రైమరీ. పెడుతున్నప్పుడే పేపర్ మీద ఆలోచిస్తున్నప్పుడే ఆలోచిస్తా, ఇలా ఎవడో రాసి ఉండకూడదు అని కూడా అనుకోను. బట్ ఏదో ఆఫర్ చేయాలి కదా, సంథింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఆఫర్. రిజెక్ట్ అయిపో పర్వాలే, బట్ అట్లీస్ట్ వాడు తెచ్చింది నచ్చలేదు నీకు, కానీ వాడు తెచ్చేది ఇంకెవడో తీసుకురాకూడదు అన్నట్టు ఉండాలి కదా. ఎనీ ఆర్టిస్ట్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్, నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ మీ, ఎనీ ఆర్టిస్ట్. ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ లుక్, నా ఆర్టిస్ట్ కూడా నేను ఏం చెప్తా అంటే ఎవరైనా చేస్తున్నప్పుడు డూ ఇట్ లైక్ నోబడీ ఎల్స్ ఇస్ డూయింగ్ దిస్. అది ఒక్కడే చెప్తాను. హర్ష నేను పని చేసిన వాళ్ళతో చెప్తాను, డూ ఇట్ లైక్ నోబడీ ఎల్స్ ఇస్ డూయింగ్. So that's what makes it unique, and that's what makes it probably original. And there's always value for originals. That's what I think. More than... No, also Ravikanth. And it's also tough to choose a replica, man. There's so many replicas out there. Correct. And every week something or the other will keep moving upwards. Yeah. And you can't fuck with your own brain chemistry. Correct. You know? Yeah, that's true. No, Ravikanth also mentioned like you don't give your actors lines before.
Okay. You give it on the spot, and you prefer to give them. You don't like to get them rehearsed for the lines. Right. That is right. And I don't want, and I don't know if I can flaunt that, but the process is to. So the basic idea starts from to get that best shot. So I don't mind doing anything for that. So even for my actors, I keep them in the zone. I keep them in the zone, and I'm sure they are also in the zone. But I like the fact that they don't know what they're getting into. Correct. You know, and they're on the toes, Yeah. waiting for the lines. Not that నేను కూడా భయపడుతుంటా అక్కడ. I'm also like constantly shitting breaks and trying to figure out because I'm feeling something. ఇప్పుడు నేను 4 గోడల మధ్యలో కూర్చొని ఒకటి రాస్తా, ఒక లైన్ రాస్తా. నా లైన్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు ఇన్సెక్యూరిటీ, అది అక్కడ పండకపోవచ్చు అని. ఇట్ మే నాట్ వర్క్ దర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక అమ్మాయితో రాసా, ఇవాళ చల్లగా ఉందని గట్టిగా హగ్ చేసుకో అని. చూస్తే ఎండగా ఉంది అక్కడ. అక్కడికి వెళ్ళి ఎండగా ఉంది, గోడలన్నీ మాసిపోయి రొమాంటిక్గా లేదు అక్కడ మ్యాటర్. సో నేను రాసింది దేనికి, వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో రొమాన్స్ స్టార్ట్ చేయడానికి, కానీ అది అక్కడ వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు. సో నాకు అక్కడ హ్యాండిక్యాప్ అయిపోతుంది, నాకు ఆ ఇన్సెక్యూరిటీ అక్కడ హ్యాండిక్యాప్ అయిపోతానేమో సెట్స్ మీద అని. సో టిల్ యూ టేకింగ్ ద షాట్ నథింగ్ ఈస్ డన్ దేర్, యునో, నథింగ్ ఈస్ డన్. సో సమ్టైమ్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నవీన్కి నేను చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చా మధు గురించి, ఎంత ఇచ్చానంటే నవీన్ తెలియదు ఏం షూట్ చేస్తాను అందులోంచి. నవీన్ తెలియదు ఏం షూట్ చేస్తాను అందులోంచి, ఎంటైర్ థింగ్లో నేను ఏం షూట్ చేస్తానో తెలీదు. అంటే ఆ రోజు ఏం షూట్ చేస్తావు అసలు జనరల్గా సినిమాలో కూడా ఏం షూట్ చేస్తానో తెలీదు. ఐఎమ్ సేయింగ్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ దిస్ గై. యూ వాంట్ టు బి దిస్ గై? వెదర్ స్వాతి, ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ దిస్ woman. Do you want to be this woman? It's that deep and intense. So when you have actors like Naveen, Swathi, and who are ready to collaborate and put themselves out there and leave a piece of them in the film, adi very excitement. I don't know how far this natak will work, but for me, lines enduku ivanu ante I know they will perform any which ways. I don't have to worry about whether they will learn the lines. ఆ భయం లేదు నాకు. బికాస్ ఐమ్ వెరీ, నాకు అర్థమైపోయింది యాక్టర్స్, దే ఆర్ వెరీ సెక్యూర్ యాక్టర్స్ అండ్ దే ఆర్ జస్ట్ హంగ్రీ. సో ఎవ్రీ డే ఇస్ అ ఛాలెంజ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. వీడు ఏం ఇస్తాడు, వీళ్ళు ఏం చేస్తారు. సో ఇట్స్ లైక్ దో వి ఆర్ గేమ్ గోయింగ్ ఆన్, like the game going on, though we are all chilling together, eating together, and you know, laughing and everything. By the time we enter sets, it's a different energy because we all are trying to up our game in our individual crafts. You know? So Naveen ala barle కూర్చోబెట్టి the first scene అలా ఒక కూర్చోబెట్టి I live him like line like అందరూ ముందుకెళ్ళిపోయారు, నాతో ఉన్న వాళ్ళందరూ ముందుకెళ్ళిపోయారు, నేను సముద్రం మాత్రమే అలా మిగిలిపోయాం. So when Naveen says that hits him hard. What I actually told him in my balcony or anything, అందరూ ముందుకెళ్ళిపోయారు, నువ్వు కూడా మిగిలిపోయావు, is something maybe చెప్పుకుంటా ఇన్ఫర్మేషన్గా. When he himself has to say that, I'm saying you are extremely egoistic. At the same time he has to say that. నాకు సముద్రంకి మాత్రమే ఇట్లాగా మిగిలిపోయాం, అంతే అయిపోయింది ముందుకి. సో అండ్ వాళ్ళు ఒక సర్ప్రైజ్ వస్తుంది కదా, ఐ థింక్ దట్స్ వేర్ ద షార్ట్ కమ్స్ ఫర్ మీ. నాకు ఒక భయం ఏంటి అంటే స్టాక్ ఎక్స్ప్రెషన్ నుంచి ఏదైనా వస్తుందేమో, బికాస్ దే సో ఎవ్రీబడి సో కండిషన్ విత్ ద బాడీ మైండ్స్. బై ద టైమ్ యూ గివ్ అ లైన్ అండ్ పుట్ ద లైటింగ్, దే సీ దెమ్సెల్వ్స్, దే నో హౌ టు ఆపరేట్, వేర్ టు ఆపరేట్ ఫ్రమ్. దే ఆపరేట్ ఆన్ సబ్ కాన్షియస్. ఈ ఇన్సెక్యూరిటీ, ఇట్స్ బేసికలీ ఫర్ యువర్ క్వశ్చన్, ఇట్ కమ్స్ మోర్ ఫ్రమ్ ద ఇన్సెక్యూరిటీ, నాట్ లైక్ ఫ్రమ్ ఎక్స్పర్టైజ్. నా సినిమా అందరి సినిమాలో ఉండకూడదు, నాకు ఇన్సెక్యూరిటీ ఉంటుంది కదా, నా యాక్టర్ అండ్ ఇంత ఎవరు చేయకూడదు అంటే, చేయకూడదు అంటే వాళ్ళు ఉండకూడదు అని కాదు. నువ్వు ఫిల్మ్ మేకర్గా నువ్వు నీ సినిమా, నీ యాక్టర్స్ అందరు స్టాండ్ అవుట్ అవ్వాలి అంటే యూ ఆల్ హ్యావ్ టు బి యూనిక్ అండ్ గుడ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్. సో ఈవెన్ ఫర్ ద హర్ష ఆల్సో, వాట్ ఎవర్ లెందీ లైన్స్ హి హాస్ ఇన్ ద ఫిల్మ్, మోనోలాగ్ లాగా ఉంటాయి కదా, హర్షకు కూడా లైన్స్ ఇవ్వలేదు. బట్ వెన్ హర్ష ఈజ్ ఆన్ ద సెట్స్, నేను పక్కకి వెళ్ళి మాట్లాడుతున్నప్పుడు మేము అప్పుడు కూడా లైన్స్ చెప్పట్లేదు హర్షకి. ఐ వాస్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు టెల్ హిమ్ హూ దిస్ గై ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ, ఫైండ్ హిస్ సైకీ,
Once you go figure out what his psyche is, you will become comfortable in his body. Correct. Then నీ మోరల్ స్టాండర్డ్స్ని దాటి నువ్వు పర్ఫామ్ చేస్తావు. నీ మోరల్ స్టాండర్డ్స్ని దాటి నువ్వు పర్ఫామ్ చేస్తావు. మీ అమ్మ చూస్తుందో, మీ నాన్న చూస్తున్నారు, మన తెలుగు సినిమా ఆడియన్స్ వీపేస్తారు, ఇక్కడ సెన్సర్ అవుతుంది, ఇది దాటి నువ్వు వాడి సైకి అర్థం చేసుకో. కరెక్ట్. హీఈస్ అన్అపాలజెటిక్. సో వెన్ ఐమ్ సెయింగ్ అన్అపాలజెటిక్, హీ డజంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ నో వాట్ ఈస్ అన్అపాలజెటిక్. ఎందుకు ఇట్లా అంటున్నాడు ఎంత అపాలజెటిక్ అని. సో వెన్ ఐ టెల్ హిమ్ టు డూ థింగ్స్ లైక్, అది అప్పట్లోనే పెద్ద బిట్ బల్లిగిళ్ళు ఎక్కేసేది. ఈజ్ అండర్స్టాండింగ్, ఓకే ఇది మన ఇద్దరు మోడల్ స్టాండర్డ్ కాదు, ఇది వీడిది, ఇది వీడిది, అండ్ ఐమ్ గెటింగ్ టు ప్లే దిస్ గై. That is where the maza comes for me. Correct. For me and actors also. Yeah. I'm saying we are all here to do good job only. Forget it. Correct. I'm not trying to hide something from you guys. I'm just trying to make sure that we all stand out together. So, yeah. So you prepare them as a character. So prepare much. yourself. చాలా ప్రిపేర్ చేస్తాం. And then if you throw the lines, automatically as a character. ఇంత టైం లైన్ ఇస్తాం వాళ్ళకి. మన సినిమాలో ఎక్కడ నిజంగా నేను సినిమాలకి నవీన్ స్వాతికి ఇచ్చిన టైం లైన్ ఏంటంటే ఎక్కడ కదిలిస్తానో చెప్పలేదు వాళ్ళకి. ఐ కుడ్ హావ్ డన్ ఇట్ లైక్ 16 చేసి ఉండొచ్చు, వాళ్ళు లుక్ పుష్ చేసి ఉంటే, మధ్యలో మిడ్వేలో వాళ్ళ మ్యారేజ్ లైఫ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసి ఉండొచ్చు, సో ఎక్కడైనా చేసి ఉండొచ్చు. బట్ దే హ్యావ్ అన్ అండర్స్టాండింగ్. ఇఫ్ యూ సీ ఈవెన్ ఇన్ ద క్లైమాక్స్, దే లుక్ లైక్ దే హ్యాడ్ హిస్టరీ of 20 years. Broke my heart, dude. My heart. So they have history with each other. Correct. Because whatever the ఆ ఎమోషన్స్ ఏవైతే కనిపిస్తున్నాయో క్యాప్చర్ చేస్తున్నాం అని, బికాస్ దే హ్యావ్ సో మచ్ హిస్టరీ విత్ ఈచ్ అదర్, దే నో దే లవ్ ఈచ్ అదర్, బట్ దే నో థింగ్స్ కాన్ గెట్ బెటర్. లైఫ్ మనల్ని ఓడించడం కూడా కాదు, ఇట్స్ సాడ్ ట్రూత్ ఆఫ్ లైఫ్ అంతే. ఇది ఏదైనా ఫేడ్ అవుట్ అవుతుందని. అండ్ ఈవెన్ మధు ఇస్ కమింగ్ యూనో క్లైమాక్స్లో ఏదైతే వాడికి కూడా నమ్మకం లేదు రేపు పడేసి కొత్త మనిషి అయిపోతాడని. అందుకే ఆ పేపర్స్ ఇచ్చేస్తాడు కదా. ఇచ్చేది కూడా ఎందుకు అంటే, నేను నవీన్కి ఒకటే చెప్పా, నవీన్ అడిగాడు ఎందుకు అని. ఎందుకు వై మధుకు నమ్మకం లేదు వాడు మారుతాడని. దట్ హిట్ హిమ్ వెరీ హార్డ్. That has hit him very, very hard. He so want to love a person, but వాడి కాన్ఫిడెన్స్ లేదు, వాడు నిజంగా మారి ప్రేమించగలడని కూడా వాడికి. సో అంత టాక్సిక్ మ్యాస్కులినిటీ ఉన్నవాడు ఇంటర్నలైజ్ అయ్యి ఇంటర్నల్గా ఓడిపోతే. సో దట్ ఈస్ విత్ ద క్యారెక్టర్ డీటెయిల్. మేము అనుకున్నాం అంటే, ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ లేయర్స్ హ్యావ్ కమ్ అక్రాస్, అంటే ఎన్ని అర్థమైనాయి ఎన్ని అర్థం కాలేదు అనేది ఆ డీటెయిల్లోకి వెళ్ళలేను. ఎందుకంటే ఒక పర్సనల్ ఇన్బాక్స్ మెసేజ్ ఎక్స్క్లూసివ్గా ఒక చిన్న లేయర్ గురించి వస్తుంది, దెన్ ఐ ఫీల్ గుడ్. బట్ వాట్ నాకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే, మోడర్న్ టైమ్స్లో సినిమా తప్పించుకోలేదు కదా, ఎక్కడికి ఎట్లా ఉండిపోతుంది, ఎప్పటికీ ఫర్ ఎవర్ ఉండిపోతుంది. సో నా ధైర్యం ఏంటంటే, ఒకవేళ థియేటర్లో చూడకపోయినా రేపు ఓటీటీలో చూస్తారు, మళ్ళీ చూస్తారు, రిపీట్ వాల్యూ ఉంటుంది, చూస్తారు. సో నువ్వు వేసే లేయర్లు నీకు సెకండ్ టైమో థర్డ్ టైమో ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ రీల్లోనో ఎక్కడో చోట తగులుతుంది వాడికి. బట్ డోంట్ టేక్ ఇట్ ఈజీ is what I tell myself with writing or anything. So writing process lo entante is more than me proving as a good writer. My drama has to work is my priority. The drama that I'm trying to explore out there, adi work avali. Sometimes some doctor lines, I'm sitting with the doctor and writing. I'm sitting with the doctor and taking some technical details, by that I'm not making fool of myself there. Teeskuni 2-3 desa kinda nenu రాసేస్తా ఏదో చిన్నది. నీకు టైం అయిపోతుంది అనుకో, నీకు టైం ఉంది కొంచెం, నువ్వు చేతిలో టైం ఉన్నప్పుడు ఏదో అది, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఇది మన స్టోరీ డీటెయిల్. ఇది పైన ఉన్న టెక్స్ట్ టెక్నికల్ టెక్స్ట్. సో ఈ టెక్నికల్ టెక్స్ట్ నేను రాయకూడదు, లాయర్ అయితే లాయర్తో కూర్చుంటా కొన్నిసార్లు. సో దిస్ ఇస్ మై రైటింగ్ ప్రాసెస్. So I would like to explore some of the themes in the movie. Right. And please correct me if I'm wrong. Yeah, please. So like you know how Uran Pamuk has like the Museum of Innocence? Your movie is the Museum of Loneliness. Yes, I heard that I remember reading my in the review. Yes. It's a museum of loneliness because everybody in your movie is lonely in a strange way. Like, hey, can you just open Month of Madhu cast on Wiki? It's like if you go through each and every character, everybody is lonely, man. Like, forget Madhu and Madhu, the two Madhus. Swathi is lonely.
Then Harsha is Harsha is so also fucking lonely. You want to hug him, man, at some point. Like, fuck. Why do you think Harsha is lonely in the film? And in a way, right? Like, he's hanging on to his friend, Right. right? And one thing struck me. I don't know if you know this, but like in smaller towns, because I come from a small town, right? Which town? Bhubaneswar, Odisha. Orissa, okay. And my mother's side is from Vizag, which is again not this thing. So I feel like in smaller towns, the friendships that you make, subconsciously they become who you are. Not so much in a city. Develop your personality. Yeah, without you knowing it, Right. you just become that guy, and that guy becomes you. Yeah. So now this Harsha guy is just stuck with Naveen, man. That's it. Right. And Naveen doesn't know it, Harsha doesn't know it, you know it. Right? Fuck, both of them. So Harsha is lonely in that. Then if you see all the other characters, right? Shreya is anyway lonely. And in a very direct way, she's lonely. Then there is that other person who, Kancharpalam Kishore. Yes, he is lonely. He is lonely. Yes. Then his Madhu's mother is lonely. Right? Then just see, every character is lonely. Then there is that other guy, you know, Shady. Shady. He is also there. Like, I loved his character so much, you know, because as soon as he came, you remember that guy? He has like colored streaks. And who it's on Shreya. Yeah, Shreya. And initially when the track begins, I thought, he'll be like, you know, whatever, creep or whatever. But then even he is like this, you know, like a sacrificing guy. He will drive her there. And it is not like, so generally what the show is, a city girl will come and make a chutia out of the small town guy. That is a very nice touch of that guy. Like, అసలు అరే ఓన్లీ కామెడీ ట్రాక్ కోసం పెట్టినాము, బట్ ఆ ఫీలింగ్ కూడా ఆఫ్ దట్ గాయ్ హూస్ లైక్ హీ సైట్ వేస్తుంటారు కదా. That was a very good touch. So I met him at a party, you know, that actor, I forgot his name. What is his name? Chaitanya. Man, he's so good, dude. I told him also, like, fuck. He's part of my direction team. He's my AD. Avuna? I'll tell you an interesting story. వాడేమో కాస్టింగ్ ఏడి యాక్చువల్లీ. ఆ ఏడింగ్లో మా ఏడీస్ మొత్తంలో వాడే కాస్టింగ్ చూసుకుంటాడు అవుట్ ఆఫ్ హిమ్. సో ఈ షేడీ అనే క్యారెక్టర్ని కాస్ట్ చేయాలి. సో ఎంత చెప్తా షేడీ కాస్ట్ అవ్వట్లే. అండ్ మేమేమవుతాం ఆగం, షూటింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది, పక్కన కాస్టింగ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇదేమి అందరిని తీసుకొచ్చి రూమ్లో వేసి అంతసేపు చూసామా తీసుకొచ్చి అంత ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. షేడీ కాస్ట్ అవ్వట్లే. వాడికి యాక్టర్ అవ్వాలంది, మా చైతుకి. వాడేమో యాక్టర్ అవ్వాలంది. మా టీం అందరికి తెలుసు వాడికి యాక్టర్ అవ్వాలందని. సో దే ఆర్ ఆల్ హోపింగ్ దట్ వాడు షేడీ అవ్వాలని. సో అటొచ్చి ఇటొచ్చి వీళ్ళు ఎవరో వేస్తుంటారు, నాకు చెప్పలేదు అంటే షేడీ వాళ్ళైతే షేడీ చూడమంటే అసలు ఆప్షన్ చూపించారు ఏంటారు, కనీసం చూపించండి కదా ఎవరో ఒకరు. ఏంటంటే చూపించండి, ఎవరు దొరకకపోతే చూద్దాం, అసలు కనీసం కంపేర్ చేసుకోవడం కానీ ఎవరు ఉండాలని మొత్తం చూపించలేదు నాకు వీళ్ళు. సో బలవంతంగా లాస్ట్ వరకు వాడు దుద్దరు సెట్స్లో వాడిని చూస్తున్నా వెన్ ఈజ్ వాకింగ్ అరౌండ్ ఇలా. వాడు యాక్టివ్ గై, మా ఎంటైర్ డైరెక్షన్ టీంలో ఈజ్ ద గై. రోడ్ మీద దాన్ని తీసుకురా అంటే వెళ్ళి తక్కువ మంది క్రౌడ్లో తీసుకొచ్చి నుంచోబెడతాడు. ఈజ్ లైక్ దట్ యాక్టివ్. సో వాడు ఎనర్జీ అలా చూస్తున్నా అనమాట. చూస్తూ ఇంకా దగ్గరకు వస్తుంది షూట్, వాడికి తలకు రంగు వేయించండి ఒకసారి చూద్దాం ఎలా ఉంటాడు. వాడు ఎక్సైట్మెంట్ ఎక్కువ వేసేసుకున్నాడు బాగా ఎట్లా. సో ఐ నో హీ వుడ్ ఎలా పుల్ చేస్తాడని నాకు తెలుసు ఇవను. బట్ షేడీ అది ఫస్ట్ నుంచి పేపర్ మీద ఎలా ఉందో అలాగే తీసాం. అంటే పేపర్ మీద అంత యాక్చువల్లీ ఎలా శ్రేయా ఇండియా వచ్చినప్పుడు తనకొకరి మీద ఇంట్రెస్ట్ రావాలి, తన మీద ఒకరికి ఇంట్రెస్ట్ రావాలి. అండ్ ఈ ఎవరన్నా తన్ని ఆ బాడీ షేవింగ్ ఎలిమెంట్ దాటి ప్రేమించాలి అనుకున్నాం. అంటే వాడి సైడ్ నుంచి చూస్తే, వాడి ఇండివిజువల్ స్టోరీ చూస్తే వాడు తలకు రంగేయించుకున్నాడు. స్టోరీలోకి ఎప్పుడు వచ్చాడు తలకు రంగేయించుకున్నాడు. ఈజ్ షూర్ వాడికి పెద్ద కాన్ఫిడెన్స్ లేదు బయట ఏమవుతుందని. అలా బయట కాన్ఫిడెన్స్ లేకుండా బయటకు వచ్చినప్పుడు ఒక అమ్మాయి చూసి డైరెక్ట్గా ఒక అమ్మాయి వచ్చి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతుంది. సో హీల్ థింక్ ఇట్ ఇస్ బికాజ్ ఆఫ్ అంతే. అసలు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడే అమ్మాయితో మాట్లాడటమే బిగ్ డీల్ వాడికి. పైగా స్ట్రీక్స్ వేయించుకొని వాడు కాన్ఫిడెన్స్ ఎత్తుకుంటున్న టైంలో ఇట్స్ లైక్ వాడికి తగిలింది. సో వాటి సైడ్ నుంచి ఏంజలే నా పిల్ల. ఏం చేయాలంటే యాంగిల్ అని సేవ్ చేసుకుంటాడు కదా. సో వాడి ఇండివిజువల్ స్టోరీలో ఏంజలే. సో వెన్ షీజ్ లైక్ ఉండిపోతున్నప్పుడు కూడా నాకు ఎందుకో వస్తుంది అనిపిస్తుంది మళ్ళీ అంటాడు కదా డ్రామాటిక్గా. అండ్ అది వెళ్ళిపోయినప్పుడు కూడా వాడే చెప్తాడు కదా, సరే ఎందుకు నిజంగానే వెళ్ళిపోయింది అనిపిస్తుంది అని.
సో వాడి ఇండివిజువల్ ట్రాక్లో వాడికి ఒక చిన్న లవ్ స్టోరీ ఉంది ఇక ఇందులోనే వాడి ఇండివిజువల్ ట్రాక్లో. సో అవునవును. బెటర్ కాల్ సాల్ లాగా ఇది కూడా ఒక ట్రాక్ చేయొచ్చు. Better Call Shady. So, okay, so he's kind of a little alone. Then Shreya falls for that Laksh guy. Daksh. Right? Then she meets that yoga teacher. Vasuki. She is also lonely. It's like, that. Curly hair. Yaneshwari. Yeah. Yaneshwari Kanregula. So everybody is fucking just lonely in that movie. But it was so beautiful, man. Oh, like. See, and to understand this, what is the definition for loneliness? Like, what do you mean by lonely? Is it like lack of partner, romantic partner, you're calling them lonely, or they're lonely in their life? Or No, I feel like everybody in your movie, and I could be wrong. No, I would love to discuss because this observation was not intentional. I mean, this idea is not intentional to keep everybody lonely in the film. I'm exploring a certain time period in the film, and I have created few characters, and somewhere deep down, I believe we are all lonely At some level. some level. Kuch bhi hone do. Even how much extrovert you are, at some level you're still very lonely. Things that you probably don't address. You know, things that you probably don't even know that exist. So there is some amount of loneliness in all of us. So I think that what intrigues me also sometimes, you know, when I'm writing, I'll try to write something from which comes from their introspection about themselves. That will give an additional layer information. So I try not to fill anything just for the sake of it in the film, dialogue wise. If anything is out there without any relevance to the story, it must be something technical. If there's a flight announcement, I'll let the flight announcement be. So apart from that, if anything they're speaking, it's some sort of detail that is going inside. That could be in the current time, that could be historical of themselves. Anything about it. Yeah. So, like, what I meant by lonely is like everybody in your movie is looking for a connection with somebody. Don't we all are? I mean, and at some point, I mean, even as a friend, we always constant look out for friends, whether we accept it or not. Friendship. Looking to connect the pakka. Yeah, even I think somebody who choosing to be lonely, also choosing to be alone or peaceful also. They wouldn't want to like just sit down always with themselves lonely. Yeah. They want to connect. Yeah, there is some connection that you're looking for. You're a Bluetooth device, बाप कुछ भी करो कि तो अपना पेयरिंग तो कर ही लेगा कहीं ना कहीं. Correct. So that's what intrigues me also when I'm exploring something like దీన్ని ఏమన్నచ్చు ఎమోషనల్ డ్రామా అంటే ఒకవేళ ఇఫ్ యూ కాల్ ఇట్ యూనో వాట్ జానర్ ఇట్స్ మేడ్ అంటే ఎమోషనల్ డ్రామా అంటే హెవీగా. సో ఎమోషన్స్తోనే డీల్ చేస్తున్నాం. సో ఎమోషన్ని మనం వైట్ అండ్ బ్లాక్గా చూడలేము. ద వెరీ యూ హ్యావ్ టు రియలీ అని నాకు అనిపిస్తుంది. హ్యూమన్గా నువ్వు వాళ్ళు ఇండల్జ్ అవుతే కానీ నీకు అలా గ్రే ఏరియా కూడా అర్థం కాదు. వాళ్ళు చాలా విషయాలు చెప్పకపోవచ్చు, వాళ్ళు చెప్పకపోతే వాళ్ళు కాదని కాదు. సో నేను క్యారెక్టర్స్ ఏం దాస్తున్నాయో కూడా చూస్తా. అంటే వెన్ ఐమ్ రైటింగ్ నేను వాళ్ళు ఏం దాస్తారు, వాళ్ళ ఫియర్స్ ఐ ట్రై టు సీ వాళ్ళకి ఏం దాచుతారు వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడు. సో వాళ్ళు ఏం దాస్తారో తెలుస్తుంది, అది ఎక్కడ చెప్తారో తెలుస్తుంది ఎక్కడో. సో లైక్ ఐ లిటిల్ టేక్ కొంచెం అబ్సెషన్ ఉంది ఆ క్యారెక్టర్స్ని కొంచెం పర్సనల్ లెవెల్లో అర్థం చేసుకునే. దో ఇట్స్ అ క్రియేషనే, బట్ వాళ్ళు ఎంత బాగా అర్థమైతే నేను అంత బాగా అలా మాట్లాడచ్చు. సో వెన్ ఐమ్ రైటింగ్ ఐ థింక్ లైక్ ఐ టాకింగ్ లైక్. సో ఈవెన్ ఇఫ్ చిన్న మన స్వాతికి ఒక ఫ్రెండ్ ఉంటుంది కదా పక్కన ఒక అమ్మాయి కాలేజ్లో, వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు కూడా వెన్ షీ టెల్స్ హర్ లైక్ ఐ మీన్ లవ్ విత్ మధు, తన ఫ్రెండ్ అంటది నాకు ఫస్ట్ టైం నువ్వు డ్రెస్ ఫిట్టింగ్ పెట్టి కుడుచుకున్నప్పుడే డౌట్ వచ్చింది. ఇది నేను నిజంగా నా లైఫ్లో మా కజిన్స్ మేము చిన్నప్పుడు సమ్మర్స్కి అందరం కలిసి యూస్ టు చిల్ అండ్ ఆల్ దట్ సమ్మర్స్లో
మా యంగ్ కజిన్స్, టీనేజ్ కజిన్స్ 14-15 వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అమ్మాయిలు మాట్లాడుకున్నప్పుడు యంగ్ బాయ్స్ అనమాట. మేము మా బాయ్ కజిన్స్ టు ఇంటుండే వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారు. సో దే యూస్ టు టాక్ లైక్ దాట్. అది ఎవరితో తెలుసా నీకు, వాడు వెనకాల పడుతున్నాడు, ఇది కూడా డ్రెస్సింగ్ అన్ని ఫిట్టింగ్ పెట్టి కుట్టించుకుంటుంది అప్పటి నుంచి. సో దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ నేను విన్నా ఎప్పుడో, ఇది బ్యాక్ దెన్ ఎక్కడో విన్నా. కాకపోతే వాట్ ఈస్ ఫన్ ఇస్ ఆ రిపాజిటరీలో తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రిలవెంట్గా పెట్టడం ఇస్ ద ఫన్. కరెక్ట్. నాట్ దట్ ఎవ్రీ టైం ఎక్కడో విన్నదాన్ని తీసుకొచ్చి పెడతామని కాదు. సో అది ఎక్కడో గుర్తుంది అంటే ఇట్ వాస్ ఫ్యాసినేటెడ్ మీ. ఓహో నాకు అప్పుడు ఏమనిపించింది అంటే, ఓహో యంగ్ గర్ల్స్ అబ్బాయిలుని అటెన్షన్ కోసం ఇట్లా డ్రెస్ ఫిట్టింగ్ పెట్టి కుట్టించుకుంటారు, అది అమ్మాయిలు మాట్లాడుకుంటారు. అది ఆ లెవెల్లో నాకు ఆ వయసులో నాకు అది ఎక్సైటింగ్ అనిపించి గుర్తుపెట్టుకుని ఉంటా. కానీ అది నాకు ఇప్పుడు రిలవెంట్గా అనిపించినప్పుడు నాకు ఒక హ్యాపీనెస్ వస్తుంది అనమాట. అదేదో పెద్ద అది చిన్న చిన్నవి ఉండొచ్చు, బట్ వెన్ ఐమ్ రైటింగ్ నో అది స్ట్రైక్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ సో లిబరేటింగ్. దట్స్ వేర్ వెన్ ఐ సే దట్ అది ఆ టైంకి అదే ఎందుకు గుర్తొచ్చింది, దట్ ఈస్ వాట్ ఐ కాల్ హయ్యర్ సెల్ఫ్ అని. ఎందుకంటా అంటే బికాస్ ఐ డోంట్ రైట్ ఎవ్రీ డే. ఐ కాంట్ రైట్ ఆల్సో. I don't write, I can't write. I can't write anything that is not made. That just దాన్ని ఇది అవుతుందా లేదా అని. ఐమ్ లిటిల్ ఐ థింక్ ఇది అవుతుందా అసలు అవ్వదా అనేది జడ్జ్ చేస్తా ఫస్ట్. అంటే 4 స్క్రిప్ట్లు రాసుకొని పెట్టుకొని పక్కన డ్రీమ్ స్క్రిప్ట్, నాట్ ఇన్ టు దట్ జాజ్. అంటే తప్పు చేసే వాళ్ళది తప్పు అనట్లేదు. ఐమ్ మేకింగ్ అ కాన్షియస్ చాయిస్ వాట్ టు డూ విత్ మై సెల్ఫ్. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు నో what I'm going to do tomorrow. నెక్స్ట్ 1 year ప్లాన్ నాకు వద్దు. నేను వెళ్తా అక్కడికి, నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ వెళ్తా ఒక్కొక్క రోజు. ఈవెన్ ఇఫ్ ఐమ్ మేకింగ్ అ ఫిల్మ్, నా స్టోరీ ఐడియా దగ్గర పెట్టుకున్నప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ లుకింగ్ ఎట్ ద ఎంటైర్ ఫిల్మ్. ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ దాకా నేను అంతా చూడట్లేదు, చూసి దాన్ని రెప్లికేట్ చేయడానికి సెట్స్లోకి వెళ్ళట్లేదు. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ అంటే దానికోసం వెళ్ళట్లేదు నేను సెట్స్లోకి. నేను ఎంత మనసులో పెట్టుకొని బ్లూ ప్రింట్ పెట్టుకొని నా టెక్నికల్ టీంతో కూర్చొని హాఫ్ లైట్ అయ్యండి ఇక్కడ, అమ్మాయిని వెనకాల కూర్చోబడదాం, ఒక కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ తీసుకొచ్చి బ్లాక్ అండ్ వైట్ లైటింగ్. ఐఎమ్ నాట్ లుకింగ్ టు రెప్లికేట్ వాట్ ఐ హ్యావ్ ఇన్ మై మైండ్. హౌ ఐ ఆపరేట్ ఇస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ ఇస్ ప్రాబబ్లీ is very small on me. What can eventually happen is probably bigger than what I'm imagining. నేను అక్కడ స్టార్ట్ అవుదాం అనుకుంటా. ఐ థింక్ అది నాకు ఎక్సైట్మెంట్ ఇస్తుంది యాజ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్. నా బుర్రలో ఉన్న చాలు. ఒకవేళ నేను యాక్చువల్గా నేను అందరినీ ఒకవేళ రైట్గా మోటివేట్ చేసి దీంట్లో ఏదో ఉందని నమ్మిస్తే ఈవెన్చువల్గా అయితే అయ్యేది ఇంకా చాలా పెద్దది. అది నేను ఇంకా చూడట్లేదు, అది నేను చూడదలుచుకోవట్లేదు ఇప్పుడు. ఐ వాంట్ టు గెట్ దేర్. I want to get there. I want to experience filmmaking. I want to experience. అంటే నేను ఇదివరకు పనిచేసే ఐటీలో కార్పొరేట్ జాబ్స్లో అదంతా చేసా. నాకు ఈ పని అలా చేయాలని లేదు. ఇది ఒక్క పనే అలా చెయ్యక్కర్లేదని నాకు అర్థమైంది. నాకు అలా యూ కెన్ యాక్చువల్లీ బీ చైల్డ్ లైక్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్. యాజ్ ఫార్ యాజ్ యూ ప్యాషనేట్ అబౌట్ వాట్ యూర్ డూయింగ్, యూ ఫిగర్ అవుట్ అ వే. కింద పడినా మీద పడినా ఏదో ఒకటి. సో నాకు దాన్ని కరెక్ట్గా అంటే ఐ డోంట్ బిలీవ్ వాట్ ఈస్ కరెక్ట్గా చేయడం ఏంటి అంటే ఎఫెక్టివ్గా చేయడమే కదా. ఎఫెక్టివ్గా రావడమే. ఆ ఎఫెక్టివ్గా చేయడానికి నువ్వు ఫిగర్ అవుట్ చేయాలి ఏదో ఒకటి. బీ ఇన్నోవేటివ్. దట్ వాట్ మజా వస్తుంది ఫిల్మ్ మేకింగ్లో. యాక్టర్స్ తోటైనా కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్స్ తోటైనా. నా కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ కూడా నేను వాళ్ళ ఎకనామిక్ స్టేటస్ చెప్తుంటా, అన్నీ చెప్తుంటా. ఇంత డబ్బులు వచ్చే వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తారు షాపింగ్కి, దానికి ఎక్కడ బట్టలు, how did you get అంటే ఈ పర్టికులర్ ఫిల్మ్లో ఐమ్ సేయింగ్ ఇంకా ఇది డిఫరెంట్ జానర్ ఫిల్మ్, ఇట్స్ డిఫరెంట్ థింగ్. యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఐ కెన్ టాక్ అబౌట్ మంత్ ఆఫ్ మధు, ఐ నో ఐల్ కీప్ ఇట్ రూటెడ్ టు వైజాగ్. అంతవరకు తెలుసు వెన్ స్టార్టెడ్ ఆఫ్. బట్ వెన్ యూఆర్ ఫిగరింగ్ అవుట్ ఈవెన్చువల్గా ఒక్కొక్కరితో మాట్లాడుతూ సినిమా దగ్గరికి వెళ్తుంది. సో ఫైనల్గా మంత్ ఆఫ్ మధులో వస్తుందని నీకు తెలుసు అంటే నాకు తెలియదు. ఇలాగే తీద్దాం అనుకో నేను తీసాను అంటే తీయలేదు. దట్ ఐ కెన్ సే. నేనేమనుకుంటున్నా అంటే నేను మంచి పని చేస్తాను బయలుదేరుతా ఇంట్లోంచి. ఐ ఓన్లీ టెల్ మై సెల్ఫ్ దట్ ఐ డూ అ గుడ్ జాబ్ టుడే. అందరికీ అదే చెప్తా, మంచి జాబ్ చేయండి, వాళ్ళు మంచి జాబ్ చేయండి. సో అందరు మంచి జాబ్ వెళ్తే ఆ రోజు ఏమొస్తే అదే షూట్. కరెక్ట్, అంతే కదా. నేను నవీన్ ఇక్కడ రెప్పార్పు కంట్లో 2 చుక్కలు హైర్ ఇట్లా ఆపుకో కింద పడాలా అంటే నవీన్కి ఏంటి బొమ్మతో చేయించుకోనట్టుండదు. నాకు నేనేమనుకుంటా, ఐ లైక్ టు గో ఇన్ అన్ ఎన్వైరన్మెంట్ వేర్ యూ హ్యావింగ్ టేకింగ్ ద మజా ఆఫ్ కొలాబరేషన్.
వేర్ వి ఆల్ రెస్పెక్ట్ ఈచ్ అదర్స్ ఎబిలిటీ టు గెట్. అంతే, మనం ఏమి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం ఆ ప్రాజెక్ట్లో, అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ దాంట్లో తెలిస్తే మనం ఎవరికి రెస్పెక్ట్ కూడా ఏమి ఇచ్చుకోనక్కర్లేదు. టెక్నికల్ చూస్తే when we drop into our sides, everybody are laughing all the time. We are making a serious film like Month of Madhu, and you see everybody are laughing all the bloody time. You should literally shot it, but normally anale everybody that's laughing all the time, and we are making a film like Month of Madhu. But అదే అంటే when people are like at peace with themselves, I think the best energies will obviously వస్తాయి వాళ్ళ బయటలో నుంచి, నేను నమ్ముతా గట్టిగా. So it's like on spot every day. Technically, you're doing a creative work on the day. అంటే దేర్ విల్ బి 70% బ్లూ ప్రింట్, అంటే ఒక డ్రాఫ్ట్ అంతా ఉంటుంది అందరికి వాళ్ళ పని చేయడానికి. కాకపోతే నేనేం నమ్ముతా అంటే, ఇప్పుడు మనం కెమెరా పెట్టాము ఇక్కడ, ఇవాళ ఇక్కడ షూట్ జరుగుతుంది, ఇల్లు ఇక్కడే ఉంటుంది, అవన్నీ కాస్ట్యూమ్స్ అవన్నీ అంతే బాగానే అన్నీ ఉంటాయి. ఎన్ని వేసినా నాకు ఆ రోజు ఒకవేళ సీన్ తీసామంటే, ఆ రోజు ఆ సీన్ డ్రామా వర్క్ అవ్వడం ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్. ఇది సంథింగ్ వర్క్ అవుతుంది లేదా వర్క్ అవ్వదు, ఈ రెండే ఉంటాయి, మధ్యలో ఉండదు నాకు తెలిసి. సో ఆ వర్క్ అవ్వద్ది అంటే ఏది వర్క్ అవుతుంది? ఒక చిన్న ఇన్సెక్యూరిటీ, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఎంత చేస్తే సరిపోద్ది, ఎంత ఈజ్ ఇనఫ్ నాకు తెలియదు, ఎంత ఈజ్ ఇనఫ్. సో నువ్వు ఎంతవరకు చేయగలవు చేసి వదిలేస్తావు ఆ మూమెంట్కి. దట్ ఈవెన్చువల్లీ బికమ్స్ అ షార్ట్ ఆర్ సీన్ ఆర్ అ ఫిల్మ్ if you culminate everything. So this is my humble understanding, because as an artist we are chasing something, అది ఇన్ఫినిట్ ని చేజ్ చేస్తున్నాం మనం. ఇట్స్ నాట్ లైక్ అ ఫిక్స్డ్ లిమిట్ దట్ వి ఆర్ చేసింగ్. సో నువ్వు ఇది అయిందంటే ఇట్నా హీ హో సకా అని కమ్ టు టర్మ్స్ విత్ ఇట్నా హీ హో సకా తెలుసు. అంటే నేను కూడా మంత్ ఆఫ్ మధ్యలో కొన్ని పార్ట్స్ చూసి అనుకుంటున్నా, ఆ రోజు నీతో అంతే అయింది రబ్బీ, ఆ రోజు నీ బెస్ట్ ఎబిలిటీలో అంతే అయింది, హ్యాపీగా ఉంది అంతే, ఎక్కువ డ్రామా చేయొద్దు అనుకుంటా. నెక్స్ట్ టైం కూడా అంతే, ఆ రోజుకి నీ ఇంటెంట్ అయితే ఫుల్ ఇవ్వడమే, నువ్వు ఎంతో ఆ రోజు ఏం చేయగలుగుతావు ఆ రోజు చేస్తావు, అది ఒకసారి కెమెరాలో అయిపోయింది అంత. ఇంట్రెస్టింగ్. యాక్చువల్లీ ఇట్స్ స్పిరిచువల్ అప్రోచ్. స్పిరిచువల్ అంటే ఇట్స్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ మెస్. అంటే బుర్రలో కూడా నేను ఎగ్జాక్ట్గా నా పర్సనాలిటీ ఇదని చెప్పలేను, ఇదంతా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే, there is a middle class boy inside me, there is like a corporate guy inside me, there is an MBA grad, there is like a mature filmmaker, self-proclaimed lighter, you know, so many ఉంటాయి కదా లేయర్స్ దాటి వస్తుంది కదా. సో ఐ జస్ట్ లెట్ మీ బీ అనుకుంటా నేను కూడా. ఐ డోంట్ క్వశ్చన్ టూ మెనీ స్టఫ్, అంటే ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఇది ఎందుకు వస్తుంది కాకుండా, ఇఫ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అ డిజైర్ టు టెల్ అ స్టోరీ, ఓకే నమ్ము నీ గట్ని నమ్ము. అండ్ ఈ ప్రాసెస్లో నీతో పాటు కొలాబరేట్ అయ్యే మనుషులందరూ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండేటట్టు చూసుకుంటారు. ఇంట్రెస్టింగ్ అంటే ఆ పని మీద వాళ్ళకి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కూడా పాయింటే కదా. ఐ ట్రై నాట్ టు, ఇప్పుడు నాకు పర్సనల్గా ఇఫ్ గివెన్ అ చాయిస్, నాకు రెండు సెట్స్ మీద షర్ట్లు యాక్టర్తో వర్క్ చేయడానికి పెద్దగా ప్రిఫర్ చేయకపోవచ్చు, ఛాన్స్ ఉంటే. ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ ఎంటైటిల్మెంట్తో, ఎందుకంటే నాకు తెలుసు, అంటే యూఆర్ నాట్ సపోజ్ టు లుక్ ఐ లైక్ ఇన్ 2 films మ్యాన్, అట్లీస్ట్ నాతో అంతా ఈ 2 సినిమాలు మరీ ఒకేలాగా అనిపించకూడదు. అక్కడి నుంచి మొదలు వాడు ఇంకో ఫిల్మ్కి ట్రై చేస్తున్నాడు కదా చాలా, నేను వేరే మనిషిని ప్రూవ్ చేయడానికి. తూ ఇతనాతో కర్లేయా. ఐ హోప్ దే నాట్ అడ్రెస్సింగ్ ఎనీ యాక్టర్స్ హియర్, ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు టెల్ ఎప్పుడు మజా వస్తుంది పని అంటే. దట్ యూ కెన్ క్లియర్లీ అబ్జర్వ్. అందులో రామకృష్ణ ఎట్లా ఉన్నాడో, ఇట్స్ నాట్ లైక్ హౌ మధు ఈజ్. ఈవెన్ ఇన్ దిస్ సీన్ మధు ఈజ్ అ డిఫరెంట్ గాయ్, అండ్ అది నైస్ దట్ యూ పిక్ నవీన్ చంద్ర యాజ్ ద గాయ్. వై 2 films అతనితోటే చేశారు? బికాజ్ Naveen gets into the table, I can't even tell you. ఎందుకంటే నవీన్ ఇట్ కమ్స్ లైక్ చిన్న పిల్లడు వస్తాడు కదా ఎక్సైటెడ్గా, ఇవాళ ఏం చేపిస్తావు నాతోటి, దట్ మోటివేట్స్ మీ సో మచ్. యూనో ఇప్పుడు కాదు, నన్ను ఫస్ట్ సినిమా నుంచి ఎందుకు నవీన్ అంటే టేకింగ్ మీ సీరియస్లీ. కొంపదీసి ఏంటి సీరియస్ అని డౌట్ నాకే వచ్చేది, మధ్య ఎందుకు సీరియస్ తీసుకుంటున్నాను నన్ను. సో యాక్చువల్లీ ఇండైరెక్ట్లీ నవీనే కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చాడు, నువ్వు డైరెక్టర్ అంటే జస్ట్ హంబుల్గా ఉండడానికి ట్రై చేయట్లే. బట్ ఇంకా నవీన్ ఎందుకు అంటే, వై నవీన్ అంటే, నవీన్ నన్ను ఎప్పుడు సీరియస్ తీసుకున్నాడు డే 1 నుంచి. భానుమతి రామకృష్ణ తీస్తున్న డే 1 నుంచి కూడా ఈ టుక్ మీ సీరియస్లీ.
అండ్ ఈ స్టిల్ మేనేజెస్ టు సర్ప్రైజ్ మీ. నాకు చాలా తెలుసు నవీన్, నేను చాలా ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఫ్రెండ్స్, మేము చాలా రెగ్యులర్ కలుస్తాం, హ్యాంగ్ అవుతాం. బట్ హిస్ థర్స్ట్ టు పర్ఫార్మ్, సో థర్స్టీ టు పర్ఫార్మ్. ఎలా వింటాడంటే అసలు చెప్తున్న ప్రతి డీటెయిల్ వింటాడు. అండ్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు కాన్స్టెంట్లీ సీ వాట్ ఈ కెన్ గెట్. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్తో నేను ఏం తీసుకెళ్ళగలుగుతాను. అండ్ దిస్ ఇట్ టేక్స్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ యూ సే సీరియస్లీ. చెప్పిన ప్రతి ఒక్కటి చాలా సీరియస్ తీసుకుంటాడు. సో నేను చాలా కీవర్డ్స్ ఇస్తుంటా యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు, కానీ ఆ కీవర్డ్స్ని పర్ఫార్మెన్స్లో ఫిట్ చేయడం కష్టం అవుతుంది. నేను నవీన్కి ఏం చెప్తా అంటే, వీడి విక్టిమ్ మెంటాలిటీ ఉంది కానీ ఒప్పుకోవడం అంటాడు. అది షార్ట్ ముందు చెప్తా ఊరికి, వీడికి విక్టిమ్ మెంటాలిటీ ఉంది కానీ ఒప్పుకోడు. అంటే వాడు ఎప్పుడైనా విక్టిమైజ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు కూడా వాడికి ఒక చిన్న ఇది నా స్థాయి కాదు అన్నట్టు ఉంటాడు. వాడిని ఎవడైనా అడిగితే బుకాయిస్తాడు. బుకాయిస్తాడు ఎక్కడి నుంచి అంటే న్యాచురల్ డిఫెన్స్, అది ఇన్స్టింక్టివ్ డిఫెన్స్. నువ్వు డబ్బులు తీసావు నేను వీలే. సో ఇవన్నీ కీవర్డ్స్ త్రో చేసేస్తుంటారు నవీన్ మీద, ఇట్లా టక్ 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 త్రో చేసేస్తుంటా. ఇది డిఫెన్స్లోకి వచ్చేయాలి. ఎవరిని అడిగావు, ఎవరికి తెలుసు సినిమా అంటే ఎవరికి తెలుసు. సో ఎవరికి తెలుసు వి ఫిగర్డ్ అవుట్. అండ్ వాడి వైఫ్ ఎవరిన ఎందుకు అంతే నవీన్ చెప్పాది, ఎందుకు వెళ్ళిపోయిందని అడిగితే ఎవరికి తెలుసు అంటాడు. అండ్ ఆ వియర్డ్ స్టోరీ చెప్తూ ఉంటాడు వాడు మటన్. అవునవును, ఆ రోజు మండే I was very curious. Are ఏదో ఒక పాయింట్ వస్తుందా, some point where like she broke up and and so even I thought that finally you will show that day what happened. It was actually written. ఎందుకు రాశానంటే సీన్ వాడు బేసికలీ వాడు అన్కాన్షియస్ అని చెప్పడానికి. He doesn't even know it. ఆ పర్టికులర్ డే వాడు చూసాక వెళ్ళిపోయింది అనుకుంటాడు తప్ప వాడికి ఎప్పటి నుంచో వాడితో ప్రాబ్లమ్ వచ్చి ఆ రోజు థ్రెషోల్డ్ బ్రేక్ అయిపోయి వెళ్ళిపోయింది. దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ. ఫర్ దాట్ I had to put that mutton story. So it's not idea is not to make it funny, maybe a little, but not primarily funny చేయడం అది కాదు. వాడి అన్కాన్షియస్నెస్ చెప్పడానికి, వాడి పక్కనే ఉంటున్నానికి ఏం జరుగుతుందో తెలియనంత దూరంగా ఉన్నాడు. జస్ట్ మటన్ తెచ్చి వచ్చే లోపల వెళ్ళిపోయింది అనుకుంటున్నాడు. సో అలాంటి వాడు గురించి అందుకే నా స్వాతి కూడా ఏం చెప్తుంది, అందుకే ఏం చెప్పదు. ఎవరు అడిగినా అంటే ఏం చెప్పదు. ఏం చెప్తుంది, వాడు చెడ్డోడని చెప్తుందా మంచోడని చెప్తుందా. ఇఫ్ యూ సీ వాడు వన్ ఉమెన్ మ్యాన్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్. సో చీటింగ్ నథింగ్. వాడు డిస్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటున్నాడు, విక్టిమైజ్ చేసుకుంటున్నాడు. లూజర్ అని ఒప్పుకోవడానికి రెడీగా లేడు, ఇంకొకటి కింద పని చేయడానికి రెడీగా లేడు, రిలేషన్షిప్లో కొంచెం ఎఫర్ట్ పెట్టడానికి రెడీగా లేడు. వాడి మైండ్లో ఏం నడుతుందో ఆ అమ్మాయికి తెలీదు. దీస్ ఆర్ ద గుడ్ ఇనఫ్ రీజన్స్ ఫర్ సంబడీ టు థింక్ దట్ దే కెన్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ద రిలేషన్షిప్ 20 years. ఇది నేను స్వాతికి చెప్పిన. సో ఇద్దరికి న్యాయం అంటే ఇద్దరికి వాళ్ళ సైడ్ నుంచి కనెక్షన్ ఉంది, కనెక్ట్ ఇద్దరికి వాళ్ళ సైడ్ నుంచి కరెక్టే. నేను నవీన్కి స్వాతికి అదే చెప్పా, నువ్వు వాళ్ళ కోసం నువ్వు యాక్ట్ చేయొద్దు, నువ్వు కోసం వాళ్ళు యాక్ట్ చేయొద్దు. నీ సైడ్లో నువ్వు కరెక్టే, నీ సైడ్లో నువ్వు కరెక్టే. అంతే. మధ్యలో లైఫ్ ఇస్ అ బిచ్ అంటే అంతే ఇస్ లైక్ దట్స్ హౌ లైఫ్ ఇస్. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఏదో పెసిమిస్టిక్ అనట్లే. అంటే మనకి చూపిస్తారు కదా హ్యాపీ ఎండింగ్స్ అంటే లాస్ట్లో ఫ్యామిలీ ఫోటో, అది కాదేమో మేబీ. ఏం అదే ఇంటర్వ్యూలేనేమో స్టోరీ వాళ్ళకి, ఇంకా సెకండ్ హాఫ్ ఉందేమో వాళ్ళిద్దరికి రియల్ లైఫ్లో. నువ్వు ఎలా చెప్తావు అది వాళ్ళ లైఫ్ ఎండింగ్ అని, నువ్వు సినిమా అయిపోతుందని ఇస్ మై పాయింట్. ఇది వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూలేమో. నవీన్ బెటర్ ఏమో మనకు తెలియదు, తర్వాత వాళ్ళిద్దరు ఏమవుతారు. మేబీ ఆఫ్టర్ 5 years మళ్ళీ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ప్రూవ్ పాయింట్ కూడా కాదు, అదే ఇంటర్వెల్ రా భయ్. లైఫ్లో నువ్వు తప్పు చేస్తే ఆ తప్పుకి నువ్వు బానిస అయిపోక్కర్లేదు. So even though the ending of your movie, of where they are set in their life in your movie's climax, it might seem sad, but it might be the best thing. It's a happy ending for both of them, right? Yes, actually, in fact, and there's a last line in the film where she says, నీకు తెలిసినట్టు ప్రేమించావు, నాకు తెలిసినట్టు నేను ప్రేమించాను, అంతే కదా. అంతే కదా. అంటే ఎవరు ప్లాన్ చేసుకొని పైనుంచి నీ సాధిద్దాం అనుకుని అయితే భూమి మీద పుట్టరు అని నాకు అనిపిస్తుంది. ఎవ్వడం ఇంకొక రిలేషన్షిప్లోకి వెళ్ళి వీళ్ళ పీస్ ఆఫ్ మైండ్ వెనకాల పడతాను నేను ఇవాళ నుంచి అని అయితే వాళ్ళ లైఫ్ ఫేస్ చేయరని అంత అయితే అక్కడ ఉంటుంది కదా ప్రతి ఒక్కరికి. సో నోబడి డస్ దట్
బై పర్పస్ అనిపిస్తుంది. ఇఫ్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ అండర్స్టాండ్ what they're doing, उसका अलग का कहानी है भाई, उसका खुद का बायोग्राफी चल रहा है वहाँ पे. उसका खुद का बायोपिक में सीन्स ఇవన్నీ నీ బయోపిక్ ఈ రెండు క్లాష్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఐ వాంటెడ్ టు సీ దిస్ ఎంటైర్ ఫిల్మ్, క్యారెక్టర్స్ అన్నిటిని అలా చూద్దాం అనుకున్నాం. Nice. So I'll tell you one more theme that I really loved in your movie is, and this comes from a personal reason, is how you look at alcohol in the movie, right? Because I have a very, very problematic relationship with alcohol. Okay. Yeah, like very problematic. Like I'm either drinking like a fish or I'm quitting and preaching the world about quitting. Right. You know what I mean? Like I'm either Judas or Jesus. There is no middle ground in that. And I'm still trying to kind of come to terms with my like alcohol thing. But what I like most about your thing is, it seems like a disease, right? His alcohol is like, at least that's what I understood out of it. Is that at least I understood it like it is kind of a disease because this guy is kind of addicted. Right. And in a strange way, like when Harsha is talking, this guy you don't even know if he's there, dude. Like, have you seen? So everybody's watching Harsha, right? This guy is doing something. He's just like, and in the middle he'll be like, he's like, something he'll nod and all. And Harsha is like full Bhagavad Gita is chanting on the other side, and this guy is just like listening like Arjuna, just. Or sometimes he's zoned out. Right. You know, and that is so honest because generally we show alcohol in a very stereotyped way. But this guy is just on and on and on. In a way, it seems like he's only alive in those scenes, Right, even though he's not talking. Like he's alive there. Because I felt like if Madhu had wanted, he could have made the marriage work if he was a little more aware. Right. Because whatever he worked on, he is doing very well. Like he worked on his drinking. He's a fabulous drinker by the end. He worked on their friendship. It's also working. Right. He worked on their friendship, and it's whatever. Working. However toxic it is there. So like I felt like just his passion in life was fucking drinking. Right. And everything else was just an excuse. Right. Then you just like if you like murdering, you will find any excuse to. I'm not saying they are similar, but so like that. So I loved his equation with alcohol, and I would like to know your thoughts and how you wrote. థాట్స్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎడిక్షన్ ఇక్కడ అడ్రస్ చేద్దాం అనుకున్నాం. అది ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎడిక్షన్ అయినా కానీ ఇందులో మధుకి ఆల్కహాలిక్ ఎడిక్షన్ ఉంది. మనం ఆల్కహాల్ ఎడిక్షన్లోకి ఎప్పుడు వెళ్తాం అంటే నేనేమి ఐఎమ్ నాట్ ట్రైంగ్ టు జనరలైజ్ ఇట్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ బేసికలీ ఫర్ యువర్ క్వశ్చన్, బేసికలీ మధుకి వాడుకున్న ఈక్వేషన్ విత్ హిమ్సెల్ఫ్, ఆల్కహాలిక్ ఈక్వేషన్ ఏంటి అంటే మేబీ స్టార్ట్ ఆఫ్ లైక్ ఎవ్రీబడి ఎల్స్ డస్. యంగ్స్టర్స్లో అందరు గొడవ ముందు తాగుతారు, గొడవకి వెళ్ళి కొడతారు, అలా స్టార్ట్ అయ్యి ఉంటుంది. యాజ్ ఈస్ గ్రోయింగ్ ఓల్డర్, ఈజ్ నాట్ ఫిట్టింగ్ ఇన్ టు ద రియల్ వరల్డ్. చూస్తే ఈజ్ నాట్ ఫిట్టింగ్ ఇన్ టు ద రియల్ వరల్డ్. ఏదో ప్రాబ్లం వల్ల వాడికి వాళ్ళ నాన్న ఉద్యోగం ఇస్తే తాగి వదిలేసుకున్నాడు. రియల్ లైఫ్లో ఫిట్ ఇన్ అవ్వలేకపోయాడు. ఎందుకంటే సో వాడికి ప్రతిసారి తప్పించుకోవడానికి తాగేస్తాడు. రియాలిటీ ఎప్పుడైతే బాధ చేస్తుందో తాగేస్తాడు, ఆల్టర్నేట్ మైండ్ స్టేట్లోకి వెళ్తాడు. దట్స్ సో అడిక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. తర్వాత మా ముసుగులో తప్పించుకుంటావు, ముసుగులో దాచుకుంటావు. ఇట్స్ లైక్ మందిసక ముసుగు అంతే. మందిస ముసుగు వాడికి ఆ ముసుగులో కంఫర్ట్ అయిపోయాడు యాక్చువల్లీ మొహం కన్నా. ముసుగు ఎంత కంఫర్టబుల్ అయిందంటే ఇంకా దాంతో కంఫర్టబుల్ అయిపోయాడు. అందుకనే వాడికి ఎంత లవ్ ఉన్నా ఐ డోంట్ వాంట్ టు షో హిమ్ లైక్ లాస్ట్ సీన్లో బాటిల్స్ పడేసి నేను రేపటి నుంచి తాగను అన్నాడు. అరే యార్ నువ్వు నీయే బాత్ అవి ఓ ఏ మత్ కరో, ఇంత సినిమా చూపించి నువ్వు అది చేయొద్దు అంటే అది చూపించే ఉద్దేశం కూడా కాదు. అంటే వాళ్ళని చాలా నిజాయితీగానే ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం అనుకున్నా. అంటే నిజంగా నేను అవుట్కమ్ ఏంటి ఎక్కువ ఆలోచించదలుచుకోలే. ఐ వాజ్ లైక్ ఏదో చేసేద్దాం. సో వి నియర్లీ నెవర్ థాట్ అబౌట్ హౌ ఇట్స్ అంటే ఇలాంటి ఇలాంటి సినిమా మనకు ఎగ్జిస్టింగ్ దాంట్లో ఎలా ఫిట్ ఇన్ అవుతుంది.
దాని గురించి బిజినెస్లో బజ్ ఎలా వస్తుంది అంత లేదు అనమాట. అసలు దాని వెనకాల అంత థాట్ లేదు. మేబీ లైఫ్లో మళ్ళీ అక్కడ అలా ఉంటానో లేదో తెలీదు. సో అట్లీస్ట్ ఈ సినిమా వరకు ఉన్నాను ఒక ఆనందం. సో ఆల్కహాలిజం తోటి యాజ్ ఐ సెడ్ దాన్ని నిజంగా నమ్మితే నేను నవ్విని నేను కాన్స్టెంట్గా మేము బ్రెయిన్ స్టార్మ్ చేస్తున్నప్పుడు మధు గురించి వీ వర్ ట్రయింగ్ టు గెట్ క్లోజ్ టు దిస్ గై. వాడితో ఎంపతి వాడితో షేర్ చేద్దాం అని అందరూ అని దూరం పెడుతున్నారు కదా, మనం దగ్గర అవుదాం వాడికి. అసలు ఏంటి అది వాడి మైండ్లో ఏం జరుగుతుందో రన్ చేద్దాం తెలుసుకుందాం. సో నువ్వు అవన్నీ ఇన్ని చెప్తున్నా కానీ వాడికి డైలాగ్ ఇవ్వట్లే. సో నవీన్ హర్ష సీన్స్లో నాకేం నేను ఏం చెప్పాడు నవీన్కి, వాడు ఇప్పుడే కొట్టుగట్టేసి వచ్చి తాగుతున్నాడు, నువ్వు పొద్దున్నుంచి తాగుతున్నావు. వాడు ఇప్పుడే షాప్ కట్టేసి వచ్చి వాడు నీతో తాగేసి వెళ్ళిపోతున్నాడు మంచి కొంతసేపు కానీ కబుర్లు చెప్పి వాడికి తక్కాక ఇంటికి వెళ్ళి తినేసి వాడు లైఫ్లో డే అంతా ఫ్రస్ట్రేషన్ బయట గక్కేసి వాడు గక్కేసి వెళ్ళిపోతాడు, తినేసి వెళ్ళిపోతాడు. నువ్వు పొద్దు నుంచి తాగుతున్నావు. సో అదొక్కటి నేను హర్ష లైన్స్లో నవీన్కి సీన్ పేపర్ ఇవ్వలే. నవీన్ వాజ్ ఓన్లీ ఆస్క్డ్ టు రెస్పాండ్, నవీన్ ఓన్లీ టూల్ టు రెస్పాండ్ అనమాట. సో అండ్ ఐమ్ టెలింగ్ హిమ్ సో మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్. మీరు ప్రతిరోజు కలుస్తారు, వాడి కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి కూడా చూడక్కర్లేదు, వాడు ఏం మర్యాద ఇవ్వక్కర్లేదు, వాడి కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూడక్కర్లేదు. వాడు ఎక్కడ కూర్చొని మాట్లాడినా వినిపిస్తుంది వాడి గొంతు. మీరు చిన్నప్పటి నుంచి మాట్లాడుకుంటున్నారు, వాళ్ళు ఏం కొత్తగా మాట్లాడుకోవట్లేదు, చిన్నప్పటి నుంచి మాట్లాడుకుంటున్నారు. అందులో ఒకరోజు మనం ఇప్పుడు షూట్ చేస్తున్నాం. అందులో ఒకరోజు వన్ ర్యాండమ్ డే వేర్ యూర్ సిట్టింగ్ విత్ యువర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అండ్ ఐమ్ షూటింగ్ దట్. సో దట్ ఇస్ అ సీన్ రాయటం కూడా అలాగే రాస్తాం, అంటే అది ఒక ర్యాండమ్ డే లాగా ఉండాలని. Correct. They were not like events, you know, like they were not occasions. They were just like slice of life in the real. Just to crack their both equation and their వాళ్ళ పర్సనాలిటీస్ చెప్పడానికి. అండ్ వాళ్ళిద్దరు ఒకడొకరితో ఎంత కోడిపెండెంట్ అండ్ కంఫర్టబుల్ విత్ ఈచ్ అదర్. Codependent, that's the word. Yes, codependent. They need each other. Yeah. Otherwise they'll go mad. both of them will go. Oh, fuck. And I'm sorry if whatever. Please. But yeah, I should stop saying sorry so much. I'm sure it must be fun for somebody to discuss their own movie. No. You can say thanks, I guess. Thank you so much, both of you. No. So the other thing I liked about the movie is that when you see the younger Madhu, right? You remember those scenes where when he's with like he has a mustache, you know, tight t-shirt, like polo t-shirt, and he goes and beats up somebody in that cricket match. Right. Where he does one Roman Reigns Superman punch. No. It's a great fucking shot. No. So, and like when you see him younger, because you've already seen so much of his present thing, you're like, oh fuck, it was him. Like, like a difference in no, just not physically, but I felt like some little bit of sympathy for him. Like, oh fuck, man. He just, like, if you see his eyes in those scenes, they are like on, you know, and in the other scenes his eyes are just off, you know. He just you know, they're never there, like it's like it's gone to standby mode. But when his things, his eyes are shifting, he's still got that. But what I really liked is you already see this guy is a crazy fucker in his youth also. No. because they go beat up somebody something. And this guy has already drank and slept off. Right? And Harsha is talking some shit. So, like, I loved how you showed, because generally what I feel is like when they show flashbacks, they show two completely different people. Which is kind of fake, right? I mean, we are still a little bit of who we are from a child to our death, right? So what I liked in yours is you can see a little bit of this crazy fucker Naveen inside the young guy. And when he is old also, when he's meeting Shreya, you can see some of his like youth in the way he talks. Right. Because with Shreya, he's again like there is something in him. Like he's trying to say something, trying to like he smiles a little bit here and there. మనం ఇక్కడ తాగలేము, ఇక వెళ్ళిపోవాలి ఇక్కడ నుంచి, ఇక్కడ రాకు. చీకటి అంతా చీకటి మంచిది కాదు రామాక, ఇదంతా చీకటి. సో యాక్చువల్గా నవీన్స్ యంగర్ పోర్షన్లో ఇఫ్ యు సీ దేర్ ఇస్ సర్టన్ ఫ్యాషన్ దట్ నవీన్, ఏదో వాళ్ళ లోకల్ ఫ్యాషన్, ఏదో ఒక సో మేము ఎంత రిఫరెన్స్లోకి వెళ్ళామంటే
ఇది ఏ ఇయర్ నవీన్? 2003. ఆ టైంలో అసలు కుర్రోళ్ళు ఏం ఫాలో అయ్యేవారు? దే వాజ్ అన్ ఎరా వేర్ ఎవ్రీబడి యూస్ టు ఫాలో నాగార్జున గారి స్టైల్ దట్ నువ్వొస్తావని ఆల్ దస్ యు రిమెంబర్ టైట్ సో t-shirts. వన్స్ యూ అక్కడ సినిమాలు వస్తున్నాయంటే అది గ్రౌండ్ లెవెల్లో పెనిట్రేట్ అయిపోద్ది ఆ ఫ్యాషన్ అంతా. చిన్న స్మాల్ టౌన్స్లో పెనిట్రేట్ అయిపోద్ది. సో బెల్ట్ కూడా చాలా అన్యూజువల్గా, అంటే మరీ ఎక్కువ కూడా చేయలేం. వాడి స్టైల్ ఈక్వేషన్ ఫిగర్ అవుట్ చేయాలి. సో వాడి ఇండివిజువల్ స్టైల్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ ఫిగర్ అవుట్ చేయాలి. కొన్నిసార్లు చెప్పులు అక్కడే దొరికి చుట్టుకుంటాం. సో యా అది స్టైలింగ్ దగ్గర నుంచి చిన్న చిన్నగా ప్రయత్నించుకుంటూ, అంటే ఆ స్టైలింగ్ కూడా ఏంటి అంటే నాట్ టు షో హిమ్ హ్యాండ్సమ్ అని కూడా కాదు. ఒక వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో వాడికి వాడి మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. వాడికి ఒంటి మీద వేసుకున్న బట్టల మీద వాటి మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, జుట్టు మీద. వాడికి ఇప్పుడు లేదు. వాడికి తర్వాత అసలు బటన్ కూడా పెట్టుకోలేదు ఇట్లా. వాడికి అసలు And he ఇప్పుడు wears those shirts, you know, like those Sai Baba shirts. They're just like, they're there. just technically cloths. It's covering your body అంతే. It doesn't give a damn about it. So it's more about your equation with your life also. Then Yeah. అప్పుడు నీకు నీ లైఫ్తో ఏమి ఈక్వేషన్ ఉంది, ఇప్పుడు నీ లైఫ్తో ఉన్న ఈక్వేషన్ ఏంటి. సో లైక్ థింగ్స్ లైక్ దట్. ఈవెన్ స్వాతిస్ క్యారెక్టర్ కూడా తన్ని ఎక్స్ట్రోవర్ట్లా చూపించి ఇప్పుడు ఇంట్రోవర్ట్లా చూపించడం కూడా కాదు. షీఈ్ ఆల్వేస్ హోప్ఫుల్ ఇన్ లైఫ్. ఈవెన్ నౌ ఆల్సో షీ ఈస్ హోప్ఫుల్. షీ ట్రైడ్ షీ గేవ్ అప్. అంతేగాని మీరు చూస్తే తనకి కలర్స్ వేసాం అంటే తన లైఫ్ని ఎలా చూస్తుంది అప్పుడు అనే దాని మీద తన కలర్స్ బేస్ అయి ఉంటాయి. షీఈ్ ఆల్వేస్ ఇన్ ద గోరింటాకు, ఇదర్ ఇన్ ద వేరింగ్ గోరింటాకు, వేరింగ్ ముగ్గులు. సో తనకి లైఫ్ మీద ఒక ఈక్వేషన్ బాగుంది తనకి. అందుకే తనకు ఆ ఐస్లో అందరు అమ్మాయిలు ఏం ఫీల్ అవుతున్నారో అదే ఫీల్ అవుతుంది. సో ఇట్స్ వెరీ ఆర్గానిక్ టు ఫాల్ ఇన్ లవ్ విత్ అ గై ఆల్సో లైక్ హిమ్. Yeah. ఇట్స్ వెరీ ఆర్గానిక్. అంటే యూ కాంట్ రియలీ జడ్జ్ గర్ల్స్ ఆర్ బాయ్స్ ఫర్ డూయింగ్ దాట్ కదా. సో ఇట్స్ జస్ట్ హ్యూమన్. అంటే యూ ఫాల్ ఫర్ అ గై. హీఈస్ ఆల్సో నాట్ అ రాంగ్ గై. Yeah. He's also not wrong. He's a nice guy only, He's a man. nice In guy his own only. way, he's leading So his he's life. అదే చెప్తున్నా. వాడికి తర్వాత కూడా ఇన్ దట్ సీన్ వెర్ హీ టెల్స్ వాసుకి, నాకు తెలియదు అసలు నా ప్రాబ్లం ఏంటో. మా నాన్న మా అమ్మని ఎట్లా ప్రేమించాడు నేను కూడా అట్లాగే ప్రేమించాను. Yeah. అవునవునవును. నా ప్రేమ కోపం కోరిక అన్ని తనకే చూపించా. నచ్చలేదు, వెళ్ళిపోయింది. సో వాడికి తెలుసు అంటే వాడు ప్రేమించగలడు కదా. వాడు ఇప్పుడు కొత్తగా బాంబేలో ఎక్కడో ఏదో వాడికి తెలియని స్పేస్లో ఏం జరుగుతుంది అలా చేయలేడు కదా వాడు. సో యూఆర్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ యువర్ పేరెంటింగ్ కూడా కాదు, యువర్ సరౌండింగ్స్ ఆర్ అప్బ్రింగింగ్, ఫ్రెండ్స్. సో నీ పేరెంటింగ్ కూడా సమ్టైమ్స్ బి టాక్సిక్, యూనో. అంటే మీ అమ్మ టాలరేట్ చేస్తుందేమో, ఇప్పుడు మోడర్న్ ఉమెన్ టాలరేట్ చేయదు. కరెక్ట్. చెయ్యదు, నిజంగా చేయకూడదు కూడా కదా. సో ఈ షిఫ్ట్లో చాలా మంది మెన్కు కూడా ఏం చేయాలో తెలియదు పాపం. వాళ్ళకి కూడా తెలియదు, తెలిసి చేస్తారని కాదు, అవేర్నెస్ లేదు. అండ్ ఎస్పెషలీ masculinity is such a stress by itself, man. Every time you have to react like a man. యూనో అదొక పెద్ద ప్రెషర్. అంటే మనం కన్జ్యూమ్ చేసేది కూడా అంత అలాగే ఉంది కదా. ఇక్కడ ఏం కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నా మనకు ఒక ప్రెషర్. కాన్స్టెంట్లీ బీయింగ్ అ మ్యాన్ ఈజ్ సచ్ అ స్ట్రెస్. అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో లైక్ మోస్ట్లీ తెలుగు ఫ్యామిలీస్లో కూడా ఇది అన్ఇంటెన్షనల్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ లైక్ ఇన్ మై హోమ్ ఆల్సో డాడీ సోఫా మీద కూర్చున్నప్పుడు మా అమ్మ మీన్స్ ఫర్ హిమ్ అత్త ఫర్ అస్ విల్ ఫీల్ ఓకే ఫైన్ కూర్చోవచ్చు కదా ప్యారలల్గా, బట్ తను లేచిపోతుంది. నువ్వు సీయింగ్ హర్ నౌ మా లైక్ గ్రాండ్ డాటర్ డజంట్ నో వెదర్ హర్ గ్రాండ్ డాటర్ డజంట్ నో వెదర్ కూర్చోవచ్చా లేవచ్చా తెలియదు. సో బట్ షీ లైక్ నేను కూర్చోవచ్చు కదా ఏముంది. హీ డిడ్ంట్ ఆస్క్ టు గెట్ అప్ బట్ షీ ఈస్ డూయింగ్ ఇట్ మేబీ అవుట్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్. బట్ నేను అడిగినప్పుడు ఏమంటుంది, మళ్ళీ స్టూల్ తీసుకొచ్చి పక్కన కూర్చుంటుంది. లేదు రా అల్లుడు ఉన్నప్పుడు అట్లా కూర్చోదు అంటారు. ఐమ్ జస్ట్ లైక్ సేయింగ్ వన్ స్టార్టింగ్ దట్స్ అవుట్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ మేబీ అనుకోవచ్చు. ఐ మీన్ నాట్ సేయింగ్ ఇట్స్ రాంగ్, బట్ దట్స్ చాలా వరకు ఫ్యామిలీస్లో అన్ఇంటెన్షనల్ పేట్రియార్కీ అట్లా వచ్చేస్తుంది. అన్ఇంటెన్షనల్ అది చాలా అన్ఇంటెన్షనల్. అంటే వాళ్ళకు కూడా తెలియదు. అంటే ఇప్పుడు లైక్ చేయి కడుక్కున్న తర్వాత అయిపోయా ఫాదర్ అయిపోయా కడుక్కొని ఇట్లా లేచి వెళ్ళిపోతాడు. ఆటోమేటిక్ ప్లేట్ తీసుకొని కిచెన్కి తీసుకెళ్ళిపోతుంది మమ్మీ.
దట్ ఈస్ లైక్ షీ డిడ్ంట్ నేను నీ ప్లేట్ ఎందుకు ఎత్తాలని అనుకోదు కూడా. అప్పుడు ఆ రూల్స్ లేవు. అది rules లేవు. అంటే అప్పుడు అసలు T20 లేదు ఒక టైంలో. ఇట్స్ లైక్ దేర్ వాస్ నో T20 బ్యాక్ దెన్. ఈదర్ యూ ప్లే 60 hours వన్ డే ఆర్ ప్లే టెస్ట్ క్రికెట్, రైట్? అంతే, అంతే. సో ఐ థింక్ ఎవాల్వ్ అవుతాం కదా మన అందరూ కూడా. ఇప్పుడు ఉమెన్ అండ్ ఐ డోంట్ నో ఈ ఫెమినిజము అదంటే పెద్ద పెద్ద పదాలు కానీ ఐ థింక్ యాజ్ అ హ్యూమన్ వెన్ యూ కెన్ థింక్ నో ఎవ్రీబడి క్వశ్చన్స్. అంటే అది జస్ట్ అది నేచర్ అది అనుకుంటా. అది ఇట్ కమ్స్ అంతే అంతే. అంతే, ఇంకేం చేస్తారు అంటే. అంటే ఒక టైంలో ఇట్ వాస్ ద రిలేషన్షిప్స్ వేర్ సీన్ వెరీ డిఫరెంట్లీ కదా. సీన్ వెరీ డిఫరెంట్లీ. అంటే నేను మొన్నే ఎక్కడో వింటున్నా డైలాగ్, సమ్ ఉమెన్ ఇస్ సేయింగ్ ఇన్ సమ్ తెలుగు ఫిల్మ్, తెలుగు ఫిల్మ్ నాకు పేరు కూడా గుర్తురాట్లే. బయట మగాడు చాలా ఎన్ని చోట్ల తల వంచుకుంటూ అందరి దగ్గర వింటాడు. వాడు ఎక్కడ ఉండగలుగుతాడు మగాళ్ళగా, ఇంట్లోనే కదా. సో వాడితో వాడు ఒక 4 మాటలంటే తప్పేంటి, 2 దెబ్బలేస్తే తప్పేంటి. నాట్ షూర్ ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్తున్నాను. అది చూసిన ఒక ఏదో వన్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ మూవీలోనే చెప్తుంది. వాడు ఇక్కడ అరుస్తున్నా అంటే బయటంతా అందరు వాని యజమాని దగ్గర తల వంచుకొని ఉంటాడు. ఇక్కడ తలెత్తుకొని అరిస్తే ఏముంది, లెట్ హిమ్ బి లైక్, సో హీఈస్ బీయింగ్ ద బిగ్గర్ సోల్, లెట్టింగ్ హిమ్ బి ఓవర్ హియర్. అందుకని శ్రేయ క్యారెక్టర్లో కూడా చూస్తే శ్రేయ నవీన్ అరుస్తుంటే భయపడదు. యాక్చువల్గా అది ఎంతమందికి అర్థమైందో తెలియదు. దిస్ ఫిల్మ్ స్టార్ట్స్ విత్ దేర్ స్వాతి గెటింగ్ అబార్టెడ్. సో వాళ్ళ అన్బార్న్ బేబీ అమ్మ అవ్వాలి ఈజ్ ద థాట్ బిహైండ్ ఇట్. సో ఇక్కడ పుట్టలేదు అంటే ఇంకెక్కడో పుట్టే ఉంటుంది కదా. సో ఇఫ్ యూ సీ వాళ్ళు తన క్యారెక్టర్ కూడా డైసెక్ట్ చేస్తే షీ బిహేవ్స్ లైక్ నవీన్ అండ్ స్వాతి ఇన్ ద ఫిల్మ్. ఐ డోంట్ నో హౌ దట్ డిడ్ంట్ కమ్ అక్రాస్. ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి అవునా అవునా అంటున్నారు కానీ. సో అది ఐడియా అయితే. But they have such a beautiful relationship. Naveen. Equation. అందుకే కదా Naveen and Shreya. బికాస్ యు సీ బోత్ మధుస్. Yeah, both the mothers. చూస్తే చాలాసార్లు ఈ ఫాదర్స్ కూడా ఎంత అగ్రెసివ్ అయినా పిల్లల దగ్గర, గర్ల్ చైల్డ్ దగ్గర అగ్రెసివ్ ఉండరు. అవునవును. ఒకవేళ ఉన్నా వాళ్ళు భయపడరు ఎందుకో, ఫర్ సమ్ రీజన్ దే ఆల్సో ఫీల్ సేఫ్. దే నో దట్ దే వోంట్ హార్మ్. ఐ నో యూ వోంట్ హార్మ్ మీ అన్నట్టు ఉంటారు. చూస్తే నవీన్ కి స్వాతి, అదే నవీన్ స్వాతి పక్కన ఉన్నప్పుడు కొంచెం టెన్షన్ వస్తుంది, ఏంటి యూనో అగ్రెసివ్ అయిపోతాడా అని. కానీ తన పక్కన ఉన్నప్పుడు అనిపించదు. తనకు కూడా భయం లేదు. అంటే ఇండైరెక్ట్లీ ఒక నాన్న చూస్తే ఒక కూతురికి ఎట్లా అనిపిస్తుంది, నన్ను హామ్ అయితే చేయడు, వీడు తిడతాడు, అరుస్తాడు, ఏమైనా చేస్తాడు కానీ హామ్ చేయడానికి ఒక అష్యూరెన్స్ ఉంటుంది కదా. సో అలాంటిది ఒక చిన్నది అనిపిస్తుంది వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో చూస్తే. అది కూడా వాళ్ళకి తెలియదు అది బయలాజికల్గా వస్తుందా. యూనో ఈవెన్ అదర్ మధుస్, శ్రేయాస్ ఫాదర్ ఆల్సో, జోనస్, ప్లేడ్ బై జోనస్, వాళ్ళ ఈక్వేషన్ కూడా చాలా స్లైట్ గా చూపించారు. బట్ ఇట్స్ లైక్ నైస్. ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర నేను ఉండిపోవాలన్నది, సో లైక్ యూ అండర్స్టాండ్. He tells her no, సరే ఉండిపో 1 month. That also very nice, beautiful. like ఒక్క వన్ సీన్ లో ఎక్కడో కనిపిస్తుంది. అవును, దానికి కూడా మేము చాలా వెనకాల చాలా స్టోరీ అల్లుకున్నాం శ్రియా నేను కూర్చొని. అంటే నీకు మీ అమ్మకి ఈక్వేషన్ బాగాలేదు చిన్నప్పటి నుంచి, అంటే సంబడి ఈస్ బ్యాకింగ్ యూ రైట్. మీ నాన్న బ్యాక్ చేస్తూ ఉంటాడు కదా చిన్నప్పటి నుంచి. సో ఆల్రెడీ నీకు ఒక సేఫ్ ప్లేస్, నీ సేఫ్ ప్లేస్ మీ నాన్న. సో గో టు మ్యాన్, నీ గో టు మ్యాన్. మీ అమ్మతో నీకు ప్రాబ్లమ్ ఉన్నప్పుడల్లా బట్ యూ స్టిల్ డూయింగ్ అ థింగ్ అంటే మేబీ బికాస్ ఆఫ్ హిమ్. సో ఆల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఈవెన్ దో దట్ వీఆర్ నాట్ షూటింగ్ హెల్ప్స్ us with something that we're shooting. అది సో యా దట్స్ వై ఐ థింక్, ఐ డోంట్ నో, అంటే రైటింగ్ కూడా ఇట్ ఇంటిమిడేట్స్ మీ సో మచ్ దట్ sometimes we overwrite just to understand, get the gist of it. Then you choose what to shoot, what to show people. Nice. So that's the process. Nice. So even about Shreya's character, when it began, it seemed a little jarring for me. Right? The twang, I mean the accent, and I was like, fuck, don't let it be one more of those, foreigner comes to India. Right? But her meeting Naveen and their scenes were so, I mean they worked so well for me because those are the scenes when you actually see who they are. Right? Because if Naveen was not nice to Shreya, then think about it, he's just an asshole. And similarly when this girl is with him, you see that like she's already like an Indian kid in America, must already be diaspora, like a island. On top of that, she like she's in the land of the dreams and opportunities.
but she has fucking toxic Indian mother. Like the Indian shit is still going on. అక్కడ ఉన్నప్పుడు నన్ను అలా చూస్తారు, ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు నన్ను ఇలా చూస్తారు. That was such, and I studied diaspora studies, right? Like my MPhil was Center for Study of Indian Diaspora. So a lot of the literature we would read at that time would be on these. Like diasporic people are generally just not fitting anywhere, like an alien anywhere you go, you know. So when her character begins, I was like, fuck, don't make it one of those like American girl comes to India. Right. But gradually when you just see that, finally she's looking for some connection, some action, you know, Right. some weed. What else would you fucking look for, man? Like, because they always show when a foreigner comes to India, they find their life purpose and all that fucking shit. That I didn't want to indulge, man. That was a strict like no. Spirituality and all of that. Like, Suddenly you realize India is a great country and all that. She always feels that, you know. It's not suddenly So that's why I feel it as a great country. క్యారెక్టర్ ని క్రియేట్ చేసే ఛాన్స్ వచ్చింది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ నో దట్ ఐమ్ గోనా get their unborn child into the story somehow and explore screenplay through her. So because I'm not showing anything about them in 20 years and I don't want to indulge in anything toxicity that they witnessed. As a filmmaker I'm little sensitive కూడా కాదు, అలా ఉంచుతాం అనుకుంటున్నా టైం నేను హుందాగా ఉంచాలని. లాస్ట్ మంత్ వరకు కూడా నీకు ఒకరి మీద ఒకరికి మర్యాద ఉండాలని. అవునవును. అంటే నేను నవీన్ నోరు జారైన చోట నేను చూపించను, ఎందుకంటే నేను నవీన్ ఎంపథైజ్ చేయించాలనుకుంటున్నాను లాస్ట్. నాకు ఆడి మీద మర్యాద పోవడం నాకు ఇష్టం లేదు కొన్ని చోట్ల. సో నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో జరిగినవి 4 గోడల మధ్యలో ఉండాలి. అది ఎనీ కపుల్, దట్స్ వాట్ ఐ బిలీవ్ అవుతుంది రియల్ పర్సనల్గా కూడా. జస్ట్ కీప్ ఇట్ ప్రైవేట్ మ్యాన్. అవి జో బి అచ్చా బురా జో బి, జస్ట్ కీప్ ఇట్ ప్రైవేట్. అండ్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ నువ్వు ఎంత చెప్పినా అవతలకి చెప్పలేవు. యునో నీ రొమాంటిక్ పార్ట్నర్, ఐ థింక్ ఇట్స్ వాట్ ఎవర్ హ్యాపన్స్ బిట్వీన్ యూ అండ్ హర్ ఆర్ హిమ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్, ఇట్స్ వెరీ పర్సనల్. Even things are not working, still personal. సో ఆ పర్సనల్ థింగ్స్ని బయట పెట్టదలుచుకోలే. సో వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఏంటి వర్క్ అవ్వలేదో వాళ్ళిద్దరికి తెలుసు ఆల్రెడీ సినిమాకి ఇంటికి వచ్చేసరికి. సో ఈ టైం లైన్లు కూడా చూస్ చేసుకుంటున్నాం, ఏం చెప్పాలి ఏం చెప్పకూడదు. సో అంటే ఐ థింక్ అది రెస్పాన్సిబిలిటీ అని కాదు, నా చాయిస్ అంతే. నా చాయిస్. ఇప్పుడు నేను హర్షతో మాట్లాడిస్తున్నాను, నాకు తెలుసు బూతులు వస్తున్నాయి, కస్ వర్డ్స్ వస్తున్నాయి, లైన్ క్రాస్ చేస్తున్నా అంటే నాకు అక్కడ లైన్ కనిపించట్లేదు అసలు. అక్కడ జస్ట్ నో లైన్ దేర్. ఐఎమ్ షోయింగ్ అ క్యారెక్టర్. నేను నవీన్ మీద ఉన్న ఒక బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చూపించాలనుకుంటున్నా. అండ్ అది చూపిస్తున్న ప్రాసెస్లో నాకు ఒక టాక్సిక్ క్యారెక్టర్ రాసే ఛాన్స్ దొరికింది. వాట్ ఐ థింక్ ఇస్ టాక్సిక్. You know, I think gossip is also very toxic and it can get really entertaining and start consuming you also unknowingly. You know, and if you start indulging in it unapologetically, it takes a large chunk of your day and life also. No. Sometimes you just like make calls and just like gossip. But it हो सकता है, but you still should have those 2-3 people to gossip. You can't gossip with everybody, man. Like అవి నీ ఫ్రెండ్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అంటే ఎవరు? నువ్వు అంతా చెత్త మాట్లాడుకుంటావు వాళ్ళతోటి, అడ్డమైన చెత్త, అంతే కదా. సో నువ్వు ఆల్రెడీ నీ గాసిప్ అంటే జస్ట్ లైక్ మధు వాడి మీద మనకి ఎవరైనా మనం అది మన క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్తో చాలా తక్కువ విషయాలు చేస్తాం కదా. అంటే మన చెడ్డ మనకు నచ్చంటే ఎలాంటివి మంచివి కానీ కూడా మన ఫ్రెండ్స్తో చేస్తాం, ఎందుకంటే మన సేఫ్ ప్లేస్ వాళ్ళు. సో నీ గాసిప్ని కూడా అట్లీస్ట్ నువ్వు కాన్షియస్గా ఉండు, గాసిప్ చేస్తున్నావు కొంత మజా తీసుకుంటున్నావు అని తెలిసి గాసిప్ చేయి. అది లైఫ్ స్టైల్ నీ లైఫ్ స్టైల్ చేసుకోవద్దు. కరెక్టే. అండ్ ఆల్సో బికాస్ ఈ మధు ఈజ్ నైస్ విత్ ద అదర్ మధు కాబట్టే వీ ఆల్సో ఎంపథైజ్. సరే వీడి మంచోడేలే, బికాస్ ఇఫ్ హీ వాజ్ అన్ అసోల్ టు శ్రేయ, then you would have like, okay fine, it's good to like leave this guy and divorce. And it's not that interesting a story. It's just the story of an asshole. It can't be black and white కదా. మరి బ్లాక్ వైట్ అంటే ఎవడొస్తాడు పని వల్ల నేను బ్లాక్ అవుతా అని. అంటే అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు ఒక క్రైమ్ స్టోరీ అంటే వీడికి ఒక అజెండా ఉంటుంది క్రైమ్ చేయడానికి, విక్టిమ్ ఒకడు ఉంటాడు, పోనీ నువ్వు 2 సైడెడ్ స్టోరీ. రిలేషన్షిప్ అంటే ఇద్దరు కోరండి ప్రేమలో దిగుతున్నారు, you're not getting with an intention of screwing each other's happiness కదా. యూఆర్ హోపింగ్ దట్ నీ క్రియేటివ్ పార్ట్నర్షిప్ వాళ్ళతో మనిషి బాగుంటుంది, అంటే నీకు వాళ్ళతో పార్ట్నర్షిప్ ఇమోషనల్గా వర్క్ అవుతుందేమో, యూనో మేబీ ఫ్రెండ్షిప్ వర్క్ అవుతుందేమో లైఫ్ అంతా అని. వర్క్ అవ్వట్లేదు.
ఇట్ డజంట్ మీన్ నువ్వు నేను చెడ్డోడు అవ్వక్కర్లేదు దాంట్లో ఇస్ వాట్ మై థింగ్ ఇస్ అబౌట్. లవ్ ఫేడ్ అవుట్ అయిపోవచ్చు వాట్ ఎవర్ రీజన్స్. Correct. లవ్ ఫేడ్ అవుట్ అయిపోవచ్చు. I have a doubt here. Since you are a relationship expert. ఎక్స్పర్ట్ వాట్ ఇస్ దిస్ నో? ఓకే. No, Ravikanth said like you are the relationship go-to guy expert. I'm not buying this at all. No, okay. No, my doubt. Okay. Ravikanth is doubt like in my life. It's to both. So నాకేమనిపిస్తుంది అంటే it's come across so far in my life. ఒక two people ఒక relationship లో ఉన్న తర్వాత somewhere after like some 7 years or 8 years average గా the relationship dries down. It just like fades off. Is that true? Or me tell you, like, I've not been so successful with the relationship. So నేను చెప్పాను అనుకో ఫస్ట్ నువ్వు కూడా మాట్లాడతావా అన్నట్టుంటది. సేమ్ హియర్. యా సో సక్సెస్ఫుల్ అంటే ఐ డోంట్ లుక్ ఎట్ ఎనీథింగ్ లైక్ ఐవ్ బీన్ ఇన్ అ బ్యాడ్ రిలేషన్షిప్ అలా చూడను. నేను నిజంగా ఇఫ్ ఐ లుక్ బ్యాక్ అండ్ సీ హూ ఆల్ వేర్ పార్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ అండ్ నాకు అంటే ఐ ఫీల్ గుడ్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్ that has happened, you know. Even I'm talking about in short ఏదో చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నా. బికాస్ ఎవ్రీబడి మస్ట్ హావ్ నేను కాంట్రిబ్యూట్ చేశాను నా లైఫ్కి అని కూడా కాదు నేను చెప్తుంది ఏంటంటే ఇట్స్ యువర్ టైం లైన్. నా టైం లైన్లో నేను ఇమోషనల్గా ఒక్కొక్క టైంలో ఒక్కొక్కరితో కనెక్ట్ అయ్యా అండ్ వాట్ వీ షేర్డ్ ఆపస్ మే అండ్ హౌ యూ గేవ్ లవ్ టు సంబడి అండ్ హౌ యూ ఫెల్ట్ లవ్డ్ ఇన్ రిటర్న్ కూడా కాదు హౌ యూ ఫెల్ట్ లవ్డ్. There's so many things that you experience. నీకు ఆ ఎండింగ్ నచ్చకపోయినా ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ నీకు నువ్వు దాన్ని డినై చేయలేవు. అవునవును టోటలీ అసలు అన్డినయబుల్లీ బికాస్ ఈవెన్ యూ ఇఫ్ లెట్స్ సే యూ హగ్గింగ్ సంబడి at 19 or 20 at that particular point of time full నిజాయితీ ఉంది. ఇద్దరికి నిజాయితీ ఉంది. ఫుల్ నిజాయితీ ఉందా లేదా వాళ్ళకి? వాళ్ళు ఏం ఆలోచించుకోవట్లేదు మాకు ఇద్దరికి పెళ్ళి అవుతుందా, లైఫ్లో మేము ఎంతమందిని చూస్తాం, ఇంకా అదంతా ఏం లేదు. ఆ మూమెంట్కి యువర్ సంథింగ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ సైడ్ యూ. కెమిస్ట్రీ ఏదో నువ్వు ఫస్ట్ టైం విట్నెస్ చేస్తున్నావు, అది నీకు ఏదో చెప్తుంది కదా. సో అలా నువ్వు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన ఏ మనిషిని నువ్వు బ్యాడ్గా చూడలేను. బ్యాడ్ లైట్లో అంటే బ్యాడ్ లైట్ కూడా కాదు. I know everything that I did mostly were conscious and there are no bad relationships. I don't believe in bad relationships. I think after a point you'll understand where you want to go. You mature and then you just in some cases like me you'll never know what you want. So I don't know if I can talk about relationships, but how I look at relationships, అది ఇంకా అది ఆన్గోయింగ్ ప్రాసెస్. అది ఇంకొక దానికి ఇంకా కంక్లూజన్ రాలేదు. నిజం చెప్పాలంటే రాలేదు. ఎందుకంటే ఇద్దరు మనుషులతో వేరే వేరే ఉంటుంది అసలు మొత్తం కథే మారిపోతుంది. అంతే కదా. ఇద్దరు కలిస్తే వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఏం స్టోరీ ఉందో అది ఆల్మోస్ట్ మన హెయిర్ లాంటిది. యూనిక్ అది అది ఖుద్కి కహానీ ఇంకా. సో వీ కాంట్ జనరలైజ్ ఏమో రిలేషన్షిప్స్ అని నాకు అనిపిస్తుంది. అదే ఒక ఫ్యాక్ట్ గుర్తొచ్చింది. హెయిర్ దట్ గ్రోస్ ఆల్సో ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ 5 to 6 years అంట. అది ఏం చూసినా మనకు ఫేవరబుల్గా అయితే కనిపించట్లే కదా ఎలా చూస్తున్నా కానీ. బట్ నో ఐ వుడ్ లవ్ టు మేము కూడా క్వశ్చన్ అడగచ్చు, మనం మాట్లాడుకోవచ్చు కదా. సో నాకు నిజంగా చెప్తున్నా ఇప్పుడు అందరు నాకు అంటే నేను కూడా ఐమ్ ట్రైంగ్ టు నీ స్టోరీలు ఇస్తున్నా రాస్తున్నా. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐమ్ రైటింగ్ సంబడి ఎర్లీ 20s ఎవరినో ఇద్దరిని కలుపుతాను ట్రై చేస్తాను అంటే వాళ్ళకి ఏం కావాలి నాకు అర్థం కావట్లేదు తెలుసా హృదయ్. నిజంగా సీరియస్లీ ఏంటి వాట్ ఈస్ దిస్ అంటే when I think of 20 there's so much to chase. I'm not sounding like I don't want to sound boring about generation gap and all that, but నీకు బెంటస్ ఎలా పని పెడతావు నీ బుర్రకి అండి. ఇప్పుడు ఎలా చేసేస్తావు ఒక మనిషి అంటే నీకు తగ్గిపోయింది కదా, డిస్టెన్స్ తగ్గిపోయింది కదా. సో వాట్ ఈస్ దర్ ఐడియా ఆఫ్ రొమాన్స్ నౌ అసలు ఏంటి? I think they'll have a more beautiful idea, more nuanced idea of romance than us. It'll keep evolving. Because like I genuinely always have felt that the next generation is smarter than us. Right? That is why as humans we have taken over the planet, right? Because the next generation is always smarter, is always more empathetic. Right. That's what old people fucking don't get, or our generation or our father's generation, right?
we just believe we are right because we lived for more years. Exactly. Right. But that's a fuck all way I to agree look with at you. I life. agree right? with you. Because if you look at the Because they were taught to do believe that, that. so we are just continuing. Right. So because it's such an easy thing, because there's a kid, he doesn't know much about life, and you shit on him, and he's so confused that he doesn't even have life experience to draw upon. So you feel like the bigger person. But I mean, if you look at least the history last 100 years, look at ideas like equality, right? Look at ideas like human rights, animal rights. They all are coming slowly. Avunu, What does that tell you? That the next generation is more kinder, dude, at some level to each other. Right. You know, so I feel that their relationships would actually be more nuanced, more beautiful, and more sensitive. I feel, of course, there might be psychopaths in every generation, but I have always had a very kind approach to younger generation. Right. Primarily because of my stand-up experience. So the average age of stand-up comedians in Hyderabad is about 22, 23, 24. All right, they're all youngish guys. Oh, is that? Yeah. So now when you listen to their jokes, when you listen to them talk, you kind of see the difference, right? So initially I used to think, fuck, because that's the easiest thing to think. Oh, he's younger, is fucking chutia, inexperienced. That's how we shit on them. Right. But they all are actually more aware. They are kinder. They are. నిజంగా అవి ఎక్స్పీరియన్సెస్ మై సెల్ఫ్ అంటే ఈ సినిమా తీసిన ప్రాసెస్లో చాలా నా టీంలో కూడా యంగ్ బాయ్స్ ఉన్నారు. నేను పనిచేస్తున్న టీంలో కూడా యంగ్ శ్రేయ కానీ జ్ఞానేశ్వరి దర్ ఆల్ ఇన్ దర్ ఎర్లీ 20s మిడ్ 20s అట్లా ఉన్నారు. అండ్ నాకు చాలా విషయాలు నేర్పిస్తారు. నేను చాలా నేర్చుకుంటా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే నేను మధు రాస్తున్నప్పుడు నేను శ్రేయాని అడుగుతున్నా అసలు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ సీన్, వాట్ ఇస్ టెల్ మీ ద సీన్, టీనేజ్ సీన్ దర్ అండ్ ద స్టఫ్ దట్ ట్రై టు ఎడ్యుకేట్ మీ విత్. డూడ్ నువ్వు అసలు ఇంత ఇమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అసలు? ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ది ఇమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్. అంటే నీకు ఒక టైంలో నీకు లైఫ్ టైం అంటే లైఫ్ టైం కూడా పట్టే ఛాన్స్ లేనిది నీకు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ వచ్చేసింది. సో వాట్ యూ గోనా డూ విత్ దట్ ఆల్రెడీ? ఆల్రెడీ ఎక్విప్డ్. సో ఇట్స్ గోనా బి ఇంట్రెస్టింగ్ లైఫ్ ఫర్ షూర్. నో యూ మేకింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ చాయిసెస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జస్ట్ బ్లైండ్లీ ఫాలోయింగ్ ఎవరో నీకు చెప్పిన వాళ్ళు లేదా నీ మీద ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు. సో నీ మీద ఇష్టం ఉన్నవాడు నీకు సలహా ఇస్తాడు, నాట్ నెసెసరీ అది మీ సలహా అవ్వకర్లా. వాళ్ళకి నీ మీద ఉన్న పర్సెప్షన్ మీద ఇస్తారు, లేదా వాళ్ళకి సేఫ్టీ అనుకున్నది ఇస్తారు, ఏదో ఒకటి ఇస్తారు కదా. సో ఇమోషనల్ గిల్ట్ తీసుకొని డెసిషన్స్ తీసుకోవడం, ఐ డోంట్ థింక్ దే హ్యావ్ టు డూ దాట్ ఎనీమోర్, యు నో, యంగర్ జనరేషన్. And they're also smarter. They're more like ఇప్పుడు చూస్తున్నా కదా వాట్ కంపేర్ టు వాట్ అ గై అట్ నౌ 23, 24 చేస్తున్నాడు అండ్ కంపేర్ ఇట్ టు లైక్ వాట్ ఐ వాజ్. అంత కరేజ్ ఆర్ అంత కాన్ఫిడెన్స్ నాకు అప్పుడు లేకుండే. బట్ సమ్హౌ ఈ జనరేషన్ ఇట్స్ లైక్ ఇన్స్పైరింగ్ ఆల్సో టు సీ. అబ్సల్యూట్లీ. నేను చిన్నప్పుడు కంప్లైంట్ కాదు, చిన్నప్పుడు నేను చూసేటోని అంటే దాట్ అంటే వెన్ మా పేరెంట్స్ అంటే మా మదర్స్ పిన్నులు పెద్దమ్మలు వీళ్ళందరూ కూర్చొని ఉంటారు కదా సమ్మర్ హాలిడేస్లో. వాళ్ళందరూ దే యూస్ టు టాక్ అబౌట్ ఎవరికి ఎన్ని మార్కులు వస్తున్నాయి. సో హూ ఎవర్ ఇస్ లైక్ నాట్ ఐ వాజ్ నాట్ సో గుడ్ అట్ ఎకనామిక్స్ చిన్నప్పుడు. దే షుడ్ కాల్ మీ డల్. వీడు ఎందుకు డల్గా ఉంటాడు, ఎందుకు వీడు ఇది కాన్స్టెంట్గా నేను వింటూ ఉన్నా చెవులో. వాడు ఎందుకు అంటే వాడు బయట ఆడతాడు అంతా కానీ చదువులో డల్లాడు అంటే. సో ఎప్పుడైతే చదువులో డల్ ఇస్ లైక్ కాన్స్టెంట్లీ థ్రోన్ అట్ యూ, డెఫినెట్లీ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్ టేకింగ్ ఎ హ్యూజ్ బీటింగ్ దేర్ యాజ్ అ చైల్డ్. అండ్ కాన్స్టెంట్లీ యువర్ లైఫ్ చాయిసెస్ హెస్ ఆల్రెడీ బీన్ మేడ్. నాకు ఒక వయసు వచ్చాక అర్థమైందంటే యువర్ లైఫ్ చాయిసెస్ ఆల్రెడీ మేడ్ అయిపోయినాయి. ఇంకా నువ్వు ఇక్కడ నుంచి ఏది కదిపినా యూ ఇదర్ విల్ బికమ్ అ బ్యాడ్ సన్ ఆర్ అ బ్యాడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్, బ్యాడ్ somehow, you know. So ఏ ఫిట్ హోనేకి చక్కర్ మేనా we mess it up. Mess it కూడా కాదు. In my case I did what I have to do conventionally, but I'm trying to see if I can still make sense. ఇప్పుడు నేను చదువుకున్నా ఇప్పుడు మార్కెటింగ్. నేను సినిమా మేకింగ్లో కాకపోతే అట్లీస్ట్ ప్రమోషన్లో వాడచ్చు. Even now our films have become marketing somehow, you know. Now you can't deny it's not marketing. Not anymore. Maybe not. I will also be able to do Month of Madhu because you'll have to put up with your choices for good. So marketing has become an integral part of filmmaking somehow. Writing anta kuda. So
ఏది వేస్ట్ అవ్వదని నా ఫీలింగ్. అంటే అట్లీస్ట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ దట్ వే. ఇఫ్ ఐ వుడ్ నాట్ మేడ్ దిస్ చాయిస్ నో, నేను డెఫినెట్గా నేను లైఫ్ అంతా నాకు తెలుసు నేను బిల్స్ పే చేయడానికి పని చేస్తున్నాను. అది ఎప్పుడప్పుడు అది నాకు తెలిసి చేస్తున్నట్టు అది. యునో ఇఫ్ యువర్ హార్ట్ ఈస్ ఎల్స్వేర్ అండ్ యూర్ జస్ట్ డూయింగ్ టు జస్ట్ ప్రూవ్ దట్ యూర్ నార్మల్ లైక్ ఎనీబడి ఎల్స్. I made a choice like I'm not up for it, man. Like, Okay. When did you do that? quite later, man. That's what the younger generation గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. It's all started from their making their own decisions, choices అంటే నిజంగా నాకు చెప్పి ధైర్యం ఉంటే ఉన్నా కూడా వర్క్ అవ్వేది కాదు అంటున్నాను. బికాస్ టైమ్స్ వేర్ యాజ్ సచ్. కరెక్ట్. ఎవరిని బ్లేమ్ చేయడానికి కూడా ఈవెన్ ద పేరెంట్స్ ఆర్ ఎనీబడి, అంటే ఈవెన్ ఫర్ పేరెంట్స్ ఆల్సో ఇట్స్ వెరీ టఫ్ ఫర్ దెమ్ to support a creative interest in you and also coexist in their communities. You know, చాలా టఫ్ అది వాళ్ళకి కూడా. అంత స్టామినా నార్మలైజ్ కాలేదు, కొంచెం నార్మలైజ్ అవుతుంది. సో వాళ్ళకి కూడా కాన్ఫిడెన్స్ ఉండదు. అరే ఎట్లా ఇస్తాం ఫర్ మీ అంటే ఒక్కొక్కసారి యూ లెట్ దెమ్ బీ అండ్ దే నాట్ మేకింగ్ ఇట్. వాళ్ళకు గిల్ట్ ఉంటుంది కదా లైఫ్ అంతా. నేను ఏం చేయలేదు, నేను అది చెప్పలేదు అప్పుడు ఆ టైంలో. వాడు ఏదో చేసాడు, వాడు లైఫ్ ఓడుకున్నాడు. సో ఎవ్రీబడి ఆర్ ట్రైంగ్ టు, ఫస్ట్ టైం అందరు లివ్ చేస్తుంది కూడా. సో ఎవ్రీబడి ట్రైంగ్ టు లివ్ దర్ బెస్ట్ లైఫ్ అండ్ మేక్ బెస్ట్ డెసిషన్స్. బట్ యాజ్ మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఇప్పుడు టైమ్స్లో ఐ థింక్ అట్లీస్ట్ దే కెన్ చూస్ అట్ వెరీ ఎర్లీ స్టేజ్. అండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ సంథింగ్ డజంట్ వర్క్ అవుట్, దే కెన్ స్టిల్ టేక్ సెకండ్ ఛాన్స్. సెకండ్ ఛాన్స్ అంత టైం వచ్చింది మంచిగా. యూనో ఇఫ్ దే స్టార్ట్ ఆఫ్ అలీ దే కెన్ ఉన్న దాంట్లోనే ఎక్స్పర్టైజ్ సంపాదించవచ్చు. లేదు మనది కాదనుకుంటే సెకండ్ ఛాన్స్ అన్నీ ఇచ్చుకోవచ్చు. కరెక్ట్. But one thing I envy about this generation is the government of India has a law that you cannot beat the students in school. You know that? I envy that, man. I was beaten so badly. So imagine a whole generation is not getting beaten up every day. Shit. Won't they be kinder generally? 100%. In our generation, I think నాకు కొన్నిసార్లు అనిపించేది అంటే కొన్ని టీచర్స్ ఎట్లా కూడా పాత పగలు ఎప్పటి నుంచో పెట్టుకుని కుటుంబ పగలు ఉన్నట్టు. అంటే వాళ్ళు ఏదో ఎగ్జాక్ట్లీ చిన్నపిల్లల మీద ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్ ఆల్ దట్ or studies. And like it's such an absurd idea. Okay man, somebody is good, somebody is not good. Why would you beat the guy, slap? Yeah. And we studied in Puttaparthi. Right. Both of you? Sai Baba Ashram. We are friends from class 1. Oh, nice. So the amount of beatings, man, you can make a whole WW character with a trump card on just how much I've gotten beaten up. నాకు చిన్నప్పుడు styles also. Yeah, like నాకు ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో అనిపించింది నేను ఇది అవ్వాలని. ఎందుకంటే వస్తుంది అంటే టీచర్ అంటే నేను చెప్తుంది ఇట్స్ లైక్ ఈవెన్ 11th స్టాండర్డ్ మే, నాట్ ఈవెన్ 10th కూడా కాదు. ఇన్ జూనియర్ కాలేజ్, పేరు చెప్పకూడదేమో కానీ జూనియర్ కాలేజ్ లెవెల్లో కూడా దేర్ ఫుల్ రైట్స్ గివెన్ టు బీట్ కుచ్ బీ కరో ఉస్కో పడాయి అన్న చెయ్యి, చదువుకోలేడు అంతే. నేను విజయ్ చదువుకున్నప్పుడు కూడా వార్డన్స్ వుడ్ జస్ట్ లైక్ వాళ్ళ బెత్తాలు. If you just think of him, he'll have a stick in his hand. Yeah. And he would like beat. Like మార్నింగ్ ఎట్లా వేకప్ చేసేటోళ్ళు తెలుసా, డోర్కి వచ్చేసి ఇట్లా బాబులే సమ్ మ్యూజిక్ ఏదో పెట్టేటోళ్ళు స్కూల్. అట్లా కూడా కాదు, ఇక్కడికి వచ్చి టక్ ఐరన్ డోర్ ఉంటుంది, ఫాట్ కొడతారు. ఇంకా లేవలే అంటే కిందికి వచ్చి నీ మంచం ఉంటుంది కదా కింద దాన్ని కొడతాడు. వాట్ హారర్ బాస్టన్ స్కూల్ లాగా. అది కూడా మార్నింగ్ 5:30కి. ఐ థింక్ ఇప్పుడు బాస్టన్ స్కూల్స్ కూడా అంత ఇన్సెన్సిటివ్ గా ట్రీట్ చేయట్లే అనుకుంటా. ఇప్పుడు బాస్టన్ స్కూల్స్ కూడా ఐ థింక్ పిల్లల్ని బాల ఖైదీలు ఉంటారు కదా, వాళ్ళని కూడా అంత ఇన్సెన్సిటివ్ గా ట్రీట్ చేయట్లే అనుకుంటా పిల్లల మీద. వెరీ స్ట్రిక్ట్. అంటే మనకి భయం ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ నీ అప్బ్రింగింగ్. నీకు భయం ఉండాలంటే ఎందుకు ఉండాలిరా భయం? I don't understand that, dude. And like that is somewhere our earlier generation fucked up, you know. It's like they just, I mean, they might have their own thing, you might say empathy, but nobody has a right to beat like that. Come on, what the fuck? ఐ థింక్ ఇట్ ఆల్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ అవర్ జనరేషన్స్. చూస్తే ఒకప్పుడు నేర్పించడానికి గురుకులాల్లో అట్లా వదిలేసి వాడితో నువ్వు ఏమైనా చేసుకోని, సో వాడిని ఏమైనా చేసుకోవాలంటే వాళ్ళు ఏమైనా పని చేయించే వరకు కొట్టేవాళ్ళు అని టఫ్ చేసేవాళ్ళు రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్ కి. సో దట్స్ ఐ థింక్ ఇట్ స్టార్టెడ్. కానీ దాన్ని చట్టాన్ని చేతిలోకి తీసుకున్నారు ఎప్పుడో ఈ గ్యాప్ లో మధ్యలో ఎవరో. I have one funny story, okay? So I have a friend, Naveen. And so when he was a child, there was fancy dress. Okay? And he was telling his father, I want to be the fancy dress is coming.
And his father didn't buy anything. So he was very tensed. Then finally, on the day of the fancy dress also, no clothes were given. So he said, "What is this, father? I don't have anything to go as." So his father gave him a stick. And he said, "You are teacher." So he went on stick. And he said, "I am teacher. I will beat you." That was the perception of Of a teacher back of then. teacher, yeah. Back then, yeah, I know. They can do anything in the name of We had one, sir, like if we come like 5 minutes or 10 minutes late, there's one kind of beating that you get on your అవును చేతి మీద కదా సన్నగా ఉంటుంది అది Oh, yeah. అండ్ ఒకరితో ఒకరు చూసుకునేవారు కూడా నీకెంత గట్టి తగిలింది నాకెంత గట్టి. And there are techniques, different ways of beating. Like, knuckle, ikkada, just like tap అవును, అవును, అవును. అంటే నేను పొద్దున్న స్కూల్కి వెళ్తే బయలుదేరితే ద ఛాన్స్ ఆఫ్ యూ గెటింగ్ బీటన్ ఇస్ లైక్ అట్లీ అది స్ట్రాంగ్ అది Yeah. అన్లెస్ యూర్ అ గుడ్ స్టూడెంట్ ఆర్ ఎనీథింగ్. And we were in a hostel, right? So you don't even have access to parents. Because sometimes your parents will come in the way. Because even teachers will be a little like, "Oh, we can't fuck this guy up." Because he has to go home. రైట్ Here there's no home, right? Avunu, So you are constantly ఇన్ దేర్ కంట్రోల్. in their control. So it's like dinosaurs are roaming around. And you are a cow or something, at constant fucking risk at this like higher powers. బట్ యా అండ్ కాన్స్టెంట్ గా చిన్నపిల్లల్ని అంత భయంలో పెట్టడం ఐ డోంట్ నో అది గుడ్ థింగ్ బ్యాడ్ థింగ్ ఐ డోంట్ It's నో. a సమ్ terrible సైకియాట్రిస్ట్ thing. హ్యాస్ టు డూ. No, it's a terrible thing. I mean, why should they living in fear? వెన్ ఐ కంప్లైంట్ చేస్తే మై మదర్ ఎప్పుడైనా చెప్తే చిన్నప్పుడు ఎందుకు అట్లా కొట్టేవాళ్ళు అది ఇది అని. ఇప్పుడు ఏమో బాగానే ఉన్నావు కదా శుల్సే, అప్పుడు కొట్టావు కాబట్టి ఇట్లా ఉన్నావు, లేకపోతే ఇంకా వరస్ట్ అయిపోతున్నావు. Yeah, no, because the bar is what that you are a drug addict. I mean, that's the low bar, right? That's when they say he's gone. అవును, అవును. Like you have to be doing heroin and sucking cocks in Nampally station for them to think that he's gone. But within us, like also there is fuck ups happening here. And Yeah. so that was the thing. So, but now I'm glad that this generation doesn't have to go through that shit. రైట్. It's, అవును, నిజంగానే. So I was a teacher in Kurnool, okay, for like Oh, for like 1.5 years. So I worked with this company, education company, where they would go to schools and modify the curriculum called Kriya. So there when I go, this rule has been implemented already. So there's already a word you cannot hit and all that. But anyway, I was going to become the cool teacher, Okay, because any which ways, yeah, because like whatever you watch these movies and all of that. So my punishments were whoever. So finally you identify, right, that there is one guy who is very talkative, but he just wants attention. It just, what does he want? Some acknowledgement. Generally it will be the bully or the funny guy. Now the funny guy is popular already. ఆల్రెడీ ఎస్. You just have to like, and I would just be like, "Hey, come and erase what is written on the board." And that guy loves it. That's it. Just wanted some attention. And all. Yeah. And then slowly my punishments became, come and do push-ups. Right? Oh, okay. So What were you teaching, if I can ask? I was teaching, so this Kriya company, what they would do was, they would take the curriculum and mold it into a project-based learning thing. Okay. So I was teaching not everything. I was teaching like physics, right? Like laws of motion I was teaching. And I was teaching a little bit of like computer coding, like basic level. And I was teaching photography and writing. So it was a very unique course, right? So the Kriya classes were what the children looked up to. Okay. It was just an escape. Right. And so one From the day, regular stuff. from the regular stuff. So one day what I did was I taught them how to do push-ups, right? I'm like, this is how you do it. And like, in movies and all. And because I was getting into it at that time. Right. And then whoever would make noise, I would be like, come and do push-ups. And they would enjoy. Right? They would love it. Like it was the punishment. So then they would come in groups, like 5 of them doing push-ups. So one day another teacher comes and she sees there are like 20 kids. Like, what is going on? I'm like, yeah, no, it's okay and whatever. But those 1.5 years actually made me a stand-up comedian. Okay. Because, see, now these kids, you can't beat. So you have to make them laugh. And if you can make kids laugh, you can make anybody laugh, right? Because I taught from class 2 to class 8 or 10, something like so, across ages. So you kind of learn the tricks of the trade and all. Right. And by the time I came to Hyderabad, I started doing comedy. So that was one of the crucial things. No, but I'm sorry, I'm digressing. I'm so fucking blazed. But one of the teachers there told me, sir, I told him, sir, how are you shouting and all? It's like, there is a law. How are you doing this? So he says, yeah, we don't beat, sir, anymore.
So he's a PT sir basically. PT sir is like WWF retired superstar. So he would pick up the kids, right, and shake him like a full factory reset will happen. Shit. So that is how they are dealing with the lack of beating. Right. So that's how it is. Yeah, sorry, we can. I wonder now ఏం బీటింగ్ జరగట్లేదు కావచ్చు ఏ స్కూల్లో. అసలు వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా ఒప్పుకోవట్లేదు ఒప్పుకోవట్లేదు. అసలు ఒప్పుకోవట్లేదు. దే ఆర్ మోర్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ ద కిడ్స్ సేఫ్టీ ఆర్ Any well-being. interesting subjects now that kids are learning what we didn't get or మేబీ ద చాట్ జీపీటీ Yeah. మేబీ ఇట్ కెన్ బికమ్ దేర్ ఫ్రెండ్. Also, like somebody was saying, no, I think Sangeet was saying that in his course there was dramatics. Anybody can give an input, right? And I don't think it can yeah. అది ఫిల్టర్ చేసి ఆల్టర్ చేసి నీ ఏజ్కి దానికి ఏమి ఇవ్వదు అనుకుంటా. ఐ థింక్ ఇట్స్ లైక్ నువ్వు లైఫ్ అంతా తెలిసిన వాళ్ళతో ఎగ్జిస్టెన్స్ గురించి తెలిసిన వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నావు. ఐ థింక్ దట్ కెన్ బికమ్ లిటిల్ ట్రిక్కీ. That time artificial intelligence was like what 2 marks question. I just like remember by hearting it without understanding it. What is artificial? What is artificial? Intelligence artificial. But now what a Yeah, I've seen a documentary in Netflix. There was a documentary where it's also replacing so many artists' words worldwide. And the fashion industry law, you just have to take their consent. తీసుకున్నాక నువ్వు జస్ట్ యూ కెన్ పుట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూ కెన్ పుట్ ఎనీ ఫ్యాబ్రిక్ ఆన్ దెమ్. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు స్పెండ్ మనీ అండ్ టైమ్ అండ్ ఎఫర్ట్ అందులో ఒక పొజిషన్ ఎక్కడ పెట్టి షూట్లు ఏం చేయక్కర్లే. నువ్వు వాళ్ళ కన్సర్న్ తీసుకొని దే జస్ట్ యూజింగ్ ఏఐ పుటింగ్ దెమ్ ఎనీవేర్ ఏదన్నా వేసి. సో మెనీ ఆర్టిస్ట్ ఆర్ బీయింగ్ రిప్లేస్డ్ అని చూసాను నేను. ఐఎమ్ నాట్ టూ షూర్ as how far is going to affect things, but Yeah, like photography is gone, right? Like then content writing as an industry is almost gone now, right? Because ChatGPT can do all of that work. Right. Some jobs are definitely. then it can give you the best taglines also. Yeah. You won't know whether it is AI generated or you generated it. You can just do it. And if it's once you put it out on the internet, it will give you a better version. I think humans are smart enough, they'll find alternate jobs, and I think they'll find alternate ఇందులో ఆల్రెడీ ఒక ఇంజనీరింగ్ జాబ్ వచ్చేసింది, ప్రాంప్టింగ్ ఇంజనీర్. Oh, is that how prompt to engineer. give an input to ChatGPT ana? దాని expertise కోసం. ఎక్స్పర్టీస్ కోసం that's one new But I'm not too like scared about AI coming and taking over jobs, because I feel like that will be a nice thing, because now you have to be superb at your thing. Right. So it will push people to be better, more efficient, sort of, or more artistic or whatever. Then you will have to do things that AI cannot do, and one then assumes you'll that stand is- out. Yeah. Yeah, maybe I can it's a only good see thing. it's going to like blast open. And Vision Pro ఇది చూస్తుంటే now my only thing is like to own one. Yeah, I think technology అది ఫిల్మ్ మేకింగ్లో కూడా వచ్చేసింది. ఫిల్మ్ మేకింగ్లో కూడా టెక్నాలజీ ఎంత ప్లే చేస్తుందంటే పార్ట్, అంటే చాలాసార్లు నేను వింటూ ఉంటా సినిమాల్లో. ఇట్స్ అంటే ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్స్ అ గుడ్ స్టేట్ టు బీ ఇన్ ఆర్ నాట్. People are looking at what technicalities. And then if example, a film like KGF has been made, we were fascinated to look at our lighting pattern or like with the color palette, because something like that was never been done before. But when you అంత టెక్నాలజీ వాడాలని తాపత్రయంతో నువ్వు దాన్ని అప్లికేషన్ ఎక్కడ పెడుతున్నావు కూడా చూసుకోవాలి కదా. దాన్ని ఇర్రెలవెంట్ స్టోరీలో సేమ్ లైటింగ్ ఉంటుంది. చాలాసార్లు నేను చూస్తా అంటే 2 సినిమాల్లో యూ హ్యావ్ దిస్ KGF కైండ్ ఆఫ్ లైటింగ్, బట్ ఇన్ అ వెరీ different setup, and something what is happening there and what you're showing is very different. So the technology is also, నన్ను అడిగితే నేను ఫిల్మ్ మేకింగ్ గురించి మాట్లాడితే టెక్నాలజీ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఆల్వేస్ వాట్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఈ రోజుకి, ఏది బెస్ట్, ఏది అక్కడ బెస్ట్ ఉన్నది దాని అన్నీ తీసుకొచ్చి మన సినిమాలో పెట్టాలను, అది కూడా కాదు. కమింగ్ బ్యాక్ టు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, నేను అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు మేము ట్రై చేస్తున్నాం ఏంటి అంటే వీ ట్రైంగ్ టు యూజ్ ఇట్ ఫర్ ప్రీ విజువలైజేషన్. మేబీ విల్ ట్రై, స్టిల్ థాట్ లెవెల్లోనే ఉంది. దాన్ని ప్రీ విజువలైజేషన్కి ఏమైనా వాడదామా అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆల్సో. అంటే ఇఫ్ యూర్ రియలీ వాంట్ అ రిఫరెన్స్ టు వర్క్ ఆన్, దెన్ ఐ థింక్ వీ కెన్ డెఫినెట్లీ AI విల్ బీ వెరీ హ్యాండ్స్ ఆన్. Definitely. సో అలా టెక్నాలజీని ఇన్కార్పొరేట్ చెయ్యొచ్చు, బట్ యూ షుడ్, ద ఐడియా ఇస్ టు అది మన పని ఈజీ చేయాలి.
ఈజీ చేయాలి, ఎఫెక్టివ్ చేయాలి. ఎఫెక్టివ్ అది క్రియేట్ చేసింది కూడా అందుకే కదా. అవునవును. Correct. Like even I was seeing like our editor when he was editing our like one of our podcast videos. So the edit is now like there's an AI plugin. Whoever is speaking, it'll just take his face. Right. So he doesn't. The editor doesn't even have to. Isn't that what it is? So there's one plugin in Premiere Pro. So because our podcast episodes are like 2 hours, 3 hours, whatever, right? So now whoever mic is on, wherever the audio track is coming from, that it'll cut and keep that guy's face automatically. ఆటోమేటిక్ గా Based on the voice. ఇట్స్ రీసెంట్లీ అప్డేటెడ్ ఇది ప్లగిన్ అది. Yeah. ఓ వావ్ మ్యాన్, It's amazing, no? సేవ్ సో మచ్ హ్యూమన్ So much time. So now the editor can actually take editing calls. He can make creative calls on he can overlap your face on my on voice. mine, think about a reaction and all Right, of that. right, So right, I feel right. like it is not a threat actually. It's the best thing to have happened, that it will all make us smarter and Exactly, you can focus on a creative job or something, you know. Instead of figuring out how to do a technical job, it's more clerical, right? yeah. If you look at it in an editing perspective, చూస్తే చాలా క్లరికల్ జాబ్ కూడా ఉంటుంది పాపం వాళ్ళకి. కరెక్ట్. టు ఎడిట్ 2 hours ఎపిసోడ్ ఫర్ హిమ్ విల్ బి లైక్ టెక్నికలీ అంటే ఒక 5 years ముందైతే ఇట్ విల్ బి వెరీ టఫ్. డెఫినెట్లీ, బికాస్ నేను ఫిల్మ్ మేకర్ అవ్వలేకపోయానేమో ముందే ఇంటే. టెక్నాలజీ అసలు ఇలా ఇక్కడ లేకపోతే నేను లేకపోతే చాలా మంది ఫిల్మ్ మేకింగ్ అసలు ఛాన్స్ కూడా ఉండేది కాదేమో. Correct. Yeah. How democratic it has become, the tech to make movies. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో నేను ఎప్పుడు ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ చూడలేదు. నేను ఫస్ట్ టైం చూస్తుంది నా సినిమాలోనే, మేడ్ భానుమతి. దట్స్ వెన్ ఐ యాక్చువల్లీ సా హౌ ఎడిట్ టైమ్ లైక్ లుక్స్ లైక్. ఐ నో మింద ఏదో షార్ట్ ఫిల్మ్స్, ఒక్క షార్ట్ ఫిల్మ్ ఏదో చేస్తాం విచ్ వి నెవర్ పుట్ ఇట్ ఆన్ యూట్యూబ్. బట్ టెక్నాలజీ ఆల్రెడీ మీ ఐటీ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోతే అది ఏం చేస్తుంది అంటే ముందు టెక్నాలజీని అండర్స్టాండ్ చేసుకునేలా చేస్తుంది. నౌ యూ నో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ పుట్టింగ్ అ సౌండ్ అండ్ విజువల్ టుగెదర్. ఫైనలీ ఇఫ్ యూ డైసెక్ట్ ఆన్ లార్జర్ లెవెల్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఏం చేస్తారు, నువ్వు వెళ్ళి ఏం తీస్తారు అంటే నువ్వు ఆడియో వీడియోని రెండు కలిపితే సినిమా అవుతుంది. సో దాన్ని నువ్వు ఫర్దర్గా డైసెక్ట్ చేస్తే ఆడియోలో ఏముంటాయి, వీడియోలో ఏముంటాయి. Audio there's sound, there's music, there's sound effects, there's a dialogue. Video there's a camera, costume, whatever you can see visually. So ఈ రెండింటిని కలిపితే అలైన్ అయితే సినిమా అవుతుంది కదా. దిస్ ఇస్ హౌ యూ. సో టెక్నాలజీ హెస్ మేడ్ ద ఎంటైర్ ప్రాసెస్ సో యాక్సెసిబుల్. యూనో ఈజీగా కష్టం అని నేను చెప్పట్లే. ఈజీ అంటే ద సో మచ్ కంటెంట్ అవుట్ దేర్ అండ్ ఇట్స్ వెరీ టఫ్ టు స్టాండ్ అవుట్. సో ఇన్ దట్ వే it is tougher. It's tougher. But it's easier to make for sure. Easier to make and easier to, I think, provided if you have something unique voice. And if I have talk filmmaker la మాట్లాడాలనుకుంటే నీ యూనిక్ వాయిస్ ఉంటే నథింగ్ కెన్ స్టాప్ యూ టు అసలు ఎవ్వరు ఇది ఆపలేదు కదా. అండ్ దట్ వే ఐ థింక్ ద టెక్నాలజీ హస్ మేడ్ థింగ్స్ వెరీ యాక్సెసిబుల్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాల్యూమ్. సో మచ్. ఒక ఫ్రైడే వస్తేనే థియేటర్లో ఎన్ని సినిమాలు వస్తాయి, ఓటీటీ ప్రతి ఇండివిజువల్ ఓటీటీలో ఒక 2-3 సినిమాలు వస్తాయి, సిరీస్లు వస్తాయి, డాక్యుమెంటరీలు వస్తున్నాయి, జాలిన సోషల్ మీడియాలో రీల్స్ ఉంటాయి. ఒక్క ప్రెస్ మీట్ అయిందంటే దానికి ఒక 20 రీల్స్ కట్ చేస్తారు, అవి సర్క్యులేట్ అవుతాయి. లాంగ్ స్పీచ్ విల్ బి కట్ ఇంటూ 5 minutes of small. యా మ్యాన్. అంటే ఇది ఫస్ట్ టైం మొన్న మేము సినిమా ప్రమోట్ చేస్తున్నప్పుడు దట్స్ వెన్ వీ హ్యాడ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ టీమ్ ఆన్ బోర్డ్ అండ్ మేము చూస్తుంటే అబ్బా ఇంత కంటెంట్ ఉంది అంటే మాదే ఇన్ని కట్ చేస్తున్నారు. మేము ఒక్క సినిమా అవే ఎన్ని కట్ చేస్తున్నారు, అలాంటి ఎన్ని సినిమాలు, ఎంత కాంటెంట్. By the way, I loved the trailer that you cut for Month of Madhu. Okay. Like that's how I first heard of it. Santo, our friend, director, he had shared it, and then I saw it. It was very nice because it didn't reveal much, which is what I appreciate nowadays in a trailer, right? Not telling off the whole fucking story and all of that. Like, so let us talk about the editing of your film, and what was the process like and all of that. Editing both my how many hours? Sorry, if you don't mind. What? Month of Madhu. How many hours of Was it footage did you actually have? originally? Same cut. It was Same cut. same cut Okay. because we only cut it twice. Okay. రెండే డ్రాఫ్ట్స్ కట్ చేసాం, ఇన్ని కట్ చేయలే. Okay. సెకండ్ టైం కూడా మీ అండ్ రవి సాట్ డౌన్ అండ్ రవి సెడ్ లెట్స్ సీ ఏమేమి ఇద్దాం చూద్దాం అని. అండ్ మ్యాక్సిమం
మేము ఒక 2 మినిట్స్ 3 మినిట్స్ కన్నా ఎక్కువ కట్ చేయలేకపోయాం. బికాజ్ నేను ఆల్రెడీ ఎడిట్ ప్యాటర్న్తో షూట్ చేసేస్తాను. ఓకే. నేను షూట్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ స్టార్ట్ ద సీన్ మిడ్వే బికాజ్ ఐ నో నా టైం లైన్లో వెళ్ళి అక్కడ కూర్చుంటుంది ఇది. ఓకే. దీని ముందు ఒక పాస్ తీసానంటే దీన్ని ప్యారలల్ కట్ ఆల్రెడీ ఆ కట్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తా. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఐమ్ షూటింగ్ ద హోల్ సీన్ అండ్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ ద కటింగ్ పాయింట్స్ దేర్. ఓకే. ఓకే. సో కానీ రవికాంత్ తోటి మాది ఎలా ఉంటుందంటే కొలాబరేషన్ ఆర్ క్రియేటివ్గా హీస్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఫిలిం ఫ్రమ్ మీ అండ్ ఆడియన్స్కి అర్థమయ్యేలా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు. నేను చెప్పేది నేను చెప్పే ఇన్పుట్ తీసుకొని తన అవుట్పుట్ ఏంటి అంటే తను ఎడిట్ చేయడం, నేను చెప్పేది ఎలా కన్వే అవుతుంది ఇక్కడ అని చెప్పడానికి చూస్తుంటాడు అనమాట. సో దట్స్ వేర్ ఇట్స్ గెట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్వెల్ ఉంది, కన్వెన్షనల్ సినిమాలో వాట్ ఎవర్ దే కాల్ ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్ అండ్ ఆల్ ఆర్ నాట్ దేర్. కరెక్ట్. సో ద ఐడియా నీకో విషయం చెప్తా, కళ్ళు మూసుకో, ఐ లవ్ మధు, స్క్రిప్ట్లో నా ఫస్ట్ సీన్ అది. దాని ఇంటర్వెల్లో తీసుకెళ్ళాడు రవి. నేను రాసేటప్పుడు ఫస్ట్ సీన్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ యంగ్ గర్ల్ ఇస్ టెలింగ్ అ ఫ్రెండ్ దట్ షీస్ ఇన్ లవ్ విత్ అ గై. అది నేను స్క్రిప్ట్లో ఫస్ట్ సీన్ అన్నా రాసాను, దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఎడిట్లో పెట్టాడు. సో ఇక్కడ స్క్రిప్ట్లో ఉన్న స్క్రిప్ట్లో ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నా ఏదైతే మనం తయారు చేస్తున్నామో రాస్తున్నామో షూటింగ్ చేసిన తర్వాత అది అలా ఉండదు చాలాసార్లు. సో మనకి స్క్రీన్ ప్లే పేపర్ మీద ఉన్నదా స్క్రీన్ ప్లే, ఎడిట్లో ఉండేదా స్క్రీన్ ప్లే అంటే ఐ థింక్ దే బోత్ హ్యాస్ టు గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ అని నా అండర్స్టాండింగ్. బికాస్ ఎడిట్లో యూ కెన్ చేంజ్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ మా అంటే నేను షూట్ చేస్తున్నప్పుడే నేను ఒక్కొక్కసారి రవి కాల్ చేసి చెప్తా, రవి తీస్తున్నా, దీనికి నెక్స్ట్ కట్ ఏమేస్తాం మనం, బీ రోల్ తీద్దాం, క్లైమాక్స్ ముందు ఒక బ్రీ రోల్ ఎలాంటివి చూస్తున్నావు నువ్వు, అది జస్ట్ టాస్క్. నేను కొన్ని తీసా అని పంపిస్తాను, దెన్ ఐ షూట్ అప్పటికప్పుడు మా కెమెరాలో తీసి వాట్సాప్ చేస్తాం, దెన్ విల్ సే సమ్ అదర్ థింగ్, బ్రో ఈ షాట్ తీసుకోండి. బికాస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫిల్మ్ మేకర్, లైక్ వీ ఎంజాయ్ దట్ ప్రాసెస్ అ లాట్. అంటే మీ అండ్ రవి కెన్ జస్ట్ సిట్ అండ్ జస్ట్ టాక్ ఫర్ అవర్స్, అండ్ వెన్ వీ హ్యావ్ అ ఫిల్మ్ ఇన్ హ్యాండ్ we have even more to talk, you know, whether it's his film or my film. Bubblegum ఎక్కువ మాట్లాడుకోలే బికాస్ బబుల్గమ్ చాలా బిజీగా ఉన్నాడు. అదర్వైజ్ జనరలీ వీ స్పీక్ అంటే మాట్లాడుకుంటాం, చాలా ఎక్కువ మాట్లాడుకుంటాం. అంటే నేను తీసే సినిమాకి తను డైరెక్టర్స్గా వి బోత్ వెరీ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాం థాట్ ప్రాసెస్ కూడా. బట్ నేను అనుకుంటుందని ఒక ఎడిటర్గా పుటప్ అంటే దాన్ని డెలివర్ చేయటం ఇస్ ఫినామినల్. ఐ డోంట్ థింక్ నేను అసలు ఎలా పనిచేస్తున్నారు అవి లేకుండా అని ఒక చిన్న ఫియర్ కూడా ఉంటుంది ఎప్పుడు, ఎట్లా ఇంకొక ఎడిటర్తో ఎట్లా చెప్తాం అసలు ఏంటి అని. బట్ అదే అంటున్నా, ఈజ్ ఆల్సో థింకింగ్ లైక్ అ ఫిల్మ్ మేకర్ వెన్ ఈస్ ఎడిటింగ్. అడ్వాంటేజ్ ఆల్సో. డెఫినెట్లీ ఇట్స్ ట్రైంగ్ టు టెల్ అ స్టోరీ. అది ఎంత కింద మేము కట్స్ మార్చేస్తున్నా కానీ మేము స్టిల్ థింకింగ్ లైక్ అ ఫిల్మ్ మేకర్. ఏం కన్వే చేస్తున్నాం దీంతో, ఏం అర్థమవుతుంది. ఇఫ్ యు సీ మంత్ ఆఫ్ మధు లాంటి సినిమాలో క్లైమాక్స్ షుడ్ బీ లైక్ అ థ్రిల్లర్. టెక్నికల్గా చూస్తే అది జరుగుతుందని తెలియకూడదు సినిమా అంతా, కానీ అది అయ్యాక అదే నిజం అనిపించాలి, న్యాయం అనిపించాలి. సో టు హోల్డ్ దాట్ ఇంట్రెస్ట్ టిల్ ద లాస్ట్ క్లైమాక్స్ దాకా దాన్ని హోల్డ్ చేయటం అనేది దాంట్లో డెఫినెట్లీ ఎడిటింగ్ కాంట్రిబ్యూషన్ చాలా ఉంటుంది. And he did a fabulous job also. Yeah. Even trailer cut అయితే ట్రైలర్తో ఓన్లీ వి కట్టెడ్ వన్స్ ఇంకా అసలు దాన్ని షార్ట్ షార్ట్స్ మారుస్తాం అంతే. కానీ ఈవెన్ ద టీజర్ వి ఆల్వేస్ వాంటెడ్ ఇన్ అ వే దట్ ఇట్స్ అ స్టోరీ బై ఇట్ సెల్ఫ్. టీజర్ మొదలెడితే ఆ టీజర్ వరకు ఒక స్టోరీ, ట్రైలర్ మొదలెడితే ట్రైలర్ వరకు ఒక స్టోరీ. సో అది మన ఈవెన్చువల్గా సినిమా ఏం చెప్తుంది కాదు, నేను చెప్తున్నాను సినిమాలో 3 మేజర్ ప్రైమరీ క్యారెక్టర్స్ని చూపిస్తున్నా. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇండల్జ్ మోర్ ఇన్ దెమ్ కమ్ టు వాచ్ మై ఫిల్మ్. సో టీజర్లో అందుకే ఉంది నవీన్ స్వాతి పెట్టాం పేరు, వాళ్ళిద్దరిదే ఉంటుంది టీజర్ చూస్తే. దెన్ ఈ ట్రైలర్లో సో ఐ థింక్ మన సినిమా స్టార్ట్ అయ్యి రిలీజ్ అయ్యే టైప్కి 1 year అవుతుంది కదా. ఐ థింక్ కాన్స్టెంట్గా ఆడియన్సెస్ అటెన్షన్ హోల్డ్ చేయాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. అంటే కాన్స్టెంట్గా హోల్డ్ చేయాలి. అంటే టీజర్ నుంచి అప్గ్రేడ్ ఉండాలి, ట్రైలర్ నుంచి సినిమాకి అప్గ్రేడ్ ఏదో ఒకటి ఉండాలి. నువ్వు వాళ్ళ దగ్గర ఏదో దాస్తుండాలి. ఐ థింక్ దాస్తామంటే
వాళ్ళకి ఏదైనా ఎక్సైటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఉండాలి దాంట్లో ఫర్దర్గా చూడడానికి. అదర్వైజ్ వే టూ టఫ్ టు స్టాండ్ అవుట్ మ్యాన్. ద మార్కెటింగ్ గేమ్ ఇస్ సో అది ఎంత అడ్వాన్స్ వెళ్ళిపోయిందంటే షూటింగ్ కన్నా ప్రమోషన్స్లో ఇంకా యాక్టివ్ ఉండాలి ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో. ప్రమోషన్స్ షూటింగ్లోనే నిద్ర ఉంటుంది, టైం దొరుకుతుంది. ఇక్కడ చోట ప్రమోషన్స్లో నో వే దట్. You tell that this movie is happening, అందరికి I'm sure actors are also putting so much out there. కన్జ్యూమ్ చేయబడిపోతారు వాళ్ళు అయితే పాపం నాన్ స్టాప్. అంటే ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో పాపం కొత్తగా మాట్లాడాలంటే రోజుకి ఒక షెడ్యూల్ అయిపోతే 12, 13 అలా. And this Also, song, which one? ఈ సాంగ్ పలుకే బంగారం అచ్చు రాజమణి. Yeah. why you chose this particular one, or he it was his call? యాక్చువల్లీ Full movie like reverbs and reverbs. అవును యాక్చువల్లీ అచ్చుతోటి మధుమతి శ్రేయ క్యారెక్టర్ ఇండియా వస్తున్నప్పుడు దట్స్ వేర్ వి వాంటెడ్ టైటిల్స్. సో టైటిల్స్ చెప్తున్నప్పుడు నేను అచ్చుకి చెప్పా, ఐ వాంట్ సమ్ ఈ ల్యాండ్కి సంబంధించిన సౌండ్ ఏదైనా కావాలి, మన ల్యాండ్కి సంబంధించింది. తను బయట నుంచి వస్తుంది ఏలియన్ లాగా. సో ఈ ల్యాండ్లో అడుగుపెట్టిన తర్వాత స్టోరీలోకి వెళ్తున్నప్పుడు నాకు ఈ మన ల్యాండ్కి సంబంధించిన సౌండ్ ఏదైనా కావాలి. ఆ సాయిల్ సౌండ్ అంటే దేశీలో ట్రై టు ఆలోచిస్తున్నాం ఏం చేద్దాం. దెన్ ఈ కేమ్ అప్ విత్ దిస్ వన్. సో అచ్చు ఇస్ వెరీ కూల్ లైక్ దాట్. ఆఫ్టర్ లైక్ ఎప్పుడు మన మంచి మనోజ్ మూవీ ఉంది కదా, అవును నీకు నేను మీకు తెలుసా అప్పుడు చూసిన తర్వాత మిడిల్లో ఐ థింక్ వన్ మూవీ ఎక్కడో చూసినట్టున్నా. ఐ లైక్ హర్డ్ హిస్ నేమ్. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇప్పుడే చూస్తున్నా. Oh, he gave the music for that movie. అంటే ఈజ్ లైక్ పాపం తన లైఫ్ అంతా ఈస్ బీన్ ఇన్ టు మ్యూజిక్. ఈస్ లైక్ వాస్ట్ ఈజ్ ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ టు ట్యాప్ ద రైట్ థింగ్. తనలోంచి ఏం కావాలో మనం తీసుకుంటే ఆ టైంకి ఫినామినల్ లైక్ దాట్. ఇట్స్ సో వాస్ట్. అంటే ఒక సౌండ్కి ఇంకో సౌండ్కి అసలు సంబంధం కూడా ఉండదు. Yeah, we should call him. He'll be asked to bring some instruments, like at least a guitar or a cajon. And he'll just make it so magical on the spot. When we are recording this Paluke, we recorded this Paluke అంతా అవుతుంది. నేనన్నా దీనికి ఏదో కాంటెంపరీగా ఏదో కావాలి దీనికి. దెన్ he just went inside, ఇలాగే మైక్ పెట్టాడు, ఇలా పెట్టి దెన్ he started humming దోమ్తనననన దోమ్తనననన అలా రికార్డ్ చేసి లేయర్ అయ్యంగానే ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ సాంగ్, యూనో. దిస్ ఇస్ టాలెంట్. సో ఎన్వియస్ అంటే ఎన్వియస్ కూడా కాదు, ఇట్స్ సంథింగ్ దట్ ఈ వర్క్డ్ ఆన్ ఫర్ సో లాంగ్. నాకు మ్యూజిషియన్స్ చూస్తే అనిపిస్తుంది బెస్ట్ లైఫ్. ఈవెన్ యువర్ హార్ట్ బ్రేక్ ఇస్ యువర్ హార్ట్ ఇస్ బ్రోక్, డూ ఇట్. अब खुद को entertain करो, सो जाओ. You can still create an art out of it. And like that is one art form like I wish I had the talent, in the sense that you seem like, you look at musicians and there is something zen about them. Have you felt that? Like there is a space they can just fuck off to. It seems like there is like didn't that scene with Vivek Sagar also or anybody? There's just they can go there and it's like if you look at music, right? Filmmakers like Nasi now, Trivikram, people are fucking Trivikram also, because filmmakers also have a shelf life, kind of relevance. But music, if you give one song, people will make sure you have money all your life. You can perform with that song, you can earn money, you can tour. That is the kind of special place that I feel music has in our lives. That Right. It's a blessed life, man. Whoever In is a today's musician, times, I think even the smallest of the musician also can still make a living. It's so beautiful, So man. beautiful. I met a hippie in Australian hippie in Goa. Goa I was having a solo trip. I met one guy who's from Australia. వాడు కోక్ క్యారీ చేస్తూ బాంబే ఎయిర్పోర్ట్లో దొరికిపోయాడు. దొరికిపోతే వాడు కాన్సర్ట్కి వెళ్ళి సౌత్ ఆఫ్రికన్, వాడు ఆస్ట్రేలియన్ కాదు, ఆస్ట్రేలియాకి కాన్సర్ట్కి వెళ్ళి సౌత్ ఆఫ్రికాకి వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్న ప్రాసెస్లో బాంబేలో దొరికిపోయాడు. వాడు దొరికిపోతే వాడిని బాంబేలో జైల్లో వేస్తారు. వేస్తే అంటే వీడి గురించి కేర్ చేసేవాడు కూడా ఎవరు లేడు రైట్ అక్కడ. సో ఎక్కడో లోపల ఉన్న ఎక్కడో వాడికి ఫ్రెండ్స్ అయిన వాళ్ళు ఎవడో ఎక్కడ బయటికి వెళ్ళి వీడికి బెయిల్ ఇచ్చాడు అనమాట. సో ఐ మెట్ దట్ గై ఇన్ గోవా.
ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు అంటే ఈ అంతటి గోల్లో వాడికి మ్యూజిక్ వచ్చు. ఎంతటి మధ్యలో ఇంత పంచాయతీలో వాడికి మ్యూజిక్ వచ్చు. వాడు జైల్లో ఎంటర్టైన్ చేశాడు. ఎవడైతే వీడికి బెయిల్ ఇచ్చాడో బయటికి వెళ్ళి వాడిని వీడు ఎంటర్టైన్ చేశాడు జైల్లో వాడు ఆర్ట్ ఫామ్తో. ఆడికి బెయిల్ పంపించాడు. పంపించి కొంచెం డబ్బులు ఇస్తే ఆ డబ్బులు పట్టుకొని ఏంటి ఇచ్చి బయట ఎక్కడ అంటే అది గోవా వెళ్ళిపోయాడు. జస్ట్ గోవాలో కెఫేస్ అవి ఉంటాయి కదా, ఈస్ ప్లేయింగ్ దేర్, ఇస్ మేడ్ అ లివింగ్, అండ్ దట్స్ వేర్ ఐ మెట్ హిమ్. సో నాకేమనిపించింది అంటే లైఫ్ అంతా లైక్ మొత్తం అంతా అంతరించిపోయినా కానీ ఈ ఆర్ట్ ఫామ్ నేను కాపాడింది. And actually that night we chilled together and he made me rap. Ante he made me rap literally. So I was like, dude, this is something, man. Yeah, man. Blessed life. Best life. Absolutely. Shravan, you're also lucky that way. He's a music composer. Oh, avuna? Ravikanth plays guitar, no? Plays guitar. He plays piano. ఇంకేదో చేస్తాడు, పాటలు రాసేస్తాడు, పాడేస్తాడు. ఈస్ క్వైట్ టాలెంటెడ్ లైక్ దట్. He was in a band, no? In Vizag. Yeah, they were Srichu, Ravi, Harsha, I think they all had a band. Sricharan was in the opposite. He was. Yeah, man. Srichu was one crazy guy. After all these years, he's still learning something. ఇప్పుడు ఏదో నేర్చుకుంటున్నాడు ఎక్కడో. శ్రీచు లాస్ట్ టైం when I met him, he sing ఆన్లైన్లో ఏదో నేర్చుకుంటున్నాడు దాన్ని కొత్త మ్యూజిక్తో సీన్లో అప్డేటెడ్ ఉండడానికి. No, AI has come on music also. Yeah. That also is a tricky. Now you like in మన కీడాకోలలో they had a AI voice of బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు. Oh, okay. So that Sri Krishna sang it and with AI. You see Modi ji's song. And these reels and all are so consuming, man. And the social media lo, you know, Hriday, there was this time I'm trying to write, I'm trying to focus and you know calmగా డిసిప్లిన్గా కూర్చోంటే ఈ సోషల్ మీడియా ఎంతమందిని చూస్తున్నావు అవి నిద్రలో గుర్తొచ్చేస్తున్నాయి. సబ్ కాన్షియస్ మెమరీలో వెళ్ళి కూర్చుని పోయింది. అంటే నువ్వు బ్యాక్ టు బ్యాక్ చూస్తావు నీ డైలాగుల కన్నా నేను సర్దాకి అంటాడు ఒకడు. సో ఎడిక్టివ్ షిట్. ఓకే ఇంత అసలు ఏం రాకపోయినా మనిషికి వెనక్కి జస్ట్ ఒక ఫన్లో ఇండల్జ్ అవ్వడానికి అసలు అర్థం లేదు. సో లిటరలీ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ మై సెల్ఫ్ టు కట్ సోషల్ మీడియా కన్జంప్షన్ కాన్షియస్లీ. అంటే లిటరలీ ఫోన్లో వాచ్లో రిమైండర్ పెట్టుకొని. How is your social media game? సోషల్ మీడియా ఐమ్ యూజువలీ నాట్ సో, అంటే నేను పెద్ద యాక్టివ్ ఏమి ఉండను. No, not being active. ఎంత కన్స్యూమ్ చేసుకుంటావు? ఇది ఈ ప్రమోషన్ నుంచి ఎక్కువైపోయింది. ఈ ప్రమోషన్స్ ఏదైతే కంపల్సివ్ గేమ్ ఏదైతే పార్టిసిపేట్ చేయాలో అందులోంచి అది చాలా ఇన్వాలంటరీగా స్టార్ట్ అయ్యింది. అది ఎండ్ అవ్వట్లేదు. ఇంకా సినిమా అయిపోయిందిరా ముందుకెళ్ళరా రే పని చేసుకోరా అన్నా కానీ నా బుర్రది ఏంటి ఫోన్ తీసి స్వైప్ చేసి ఐజీ మీకు వెళ్తుందంటే. సో ఇట్ డాన్స్ కన్స్యూమ్. అంటే అది మనం కొంచెంసేపు లర్నింగ్ అనుకుంటాం, కొంచెం ఏదో మనకు సర్ది చెప్పేసుకుంటాం కదా, ఏదో మనకి బయట తిరిగిపోతే ఎట్లా అనుకుంటాం, ఏదో అనుకుంటాం. బట్ I think that social media knows your weak spots more than yourself. నాకు అది అనిపిస్తుంది. అంటే if I'm watching some random, I don't want to take names, some random social media influencers videos back to back, then I should at some point realize I'm just doing it for entertainment. అంటే ఎక్కడో మనం వీడికన్నా మనం బెటర్ అనేది నవ్విస్తుంది కదా మనల్ని. ఎవడో తొప్పిడి పని చేస్తే మనం నవ్వు వస్తుంది కదా, అది ఎక్కడో చోట నువ్వు వాడికన్నా బెటర్ అనే దగ్గర నుంచే వస్తుంది, అదైతే నీకు నవ్వు రాదు. సో అది ఒక లెవెల్ ఇప్పుడు నేను రియలైజ్ అవుతున్నా, చాలా నెలలు అయిపోయింది, ఇంకా ఇది కాదు నీ స్పేస్, లైక్ డైరెక్షన్ దట్ యూ వాంట్ టు గోస్. అంటే నేను వన్ మంత్ ఆఫ్ మధు వాజ్ బీయింగ్ మేడ్, ఐ లిటరలీ డిడ్ంట్ వాచ్ ఎనీథింగ్. అంటే అసలు లిటరలీ ఏమి చూడలే అసలు నేను. ఏ టీవీ కాను, వెబ్ సిరీస్లు కాదు, సినిమాలు కాదు. ఐ మస్ట్ హావ్ మిస్డ్ ఆన్ సో మెనీ థింగ్స్, బట్ ఐ వాజ్ ఓకే. ఐమ్ లైక్ వాట్, ఏం మిస్ అయిపోతాం, నేను ఆ సినిమా చేస్తున్నా, మేకింగ్ మై ఫిల్మ్, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है जिंदगी का. You already got your moment, stick to it, and I didn't want to get influenced on what films are being made.
హౌ ఆర్ దే బీయింగ్ రిసీవ్డ్, దానికి ఎంత డబ్బులు వస్తున్నాయి, ఇక్కడ అది చూసి మిడివేలో నేను షార్ట్లు మార్చడం అసలు నాకు అసలు ఎవరు లైటింగ్ ప్యాటర్న్ తెలియనక్కర్లేదు నా లైటింగ్. సో అది చేసా. నౌ ఐ వాంట్ గో బ్యాక్ అండ్ ఫోకస్ ఆన్ రైటింగ్ బికాస్ ఆనెస్ట్గా ఫోన్ ఇస్ బికమ్ అ మేజర్ థ్రెట్. థ్రెట్. ఆనెస్ట్గా నువ్వు కదా నో బీటింగ్ అరౌండ్ ద బుష్ ఇదిలో. ఐ థింక్ ఈ ఫోన్ అడిక్షన్ ఇస్ గెటింగ్ ఇన్ టు మై హెడ్ ఆల్సో సమ్హౌ. Yeah. అంటే ఎంత అంటే ఈషా యోగాకి వెళ్ళిపోదామా, ఆ కూడా ఇద్దరు లేసాను కదా. అంటే ఎక్కడ తప్పించుకోగలవు అంటే నీ చేతిలో ఉన్న ఫోన్ నువ్వు తప్పించుకోవడానికి ఇంత కష్టం ఏంట్రా అని ఒక కోపం వస్తుంది కదా. కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నావు అంటే వెన్ యూ వాచ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే హౌ మచ్ టైమ్ యూ స్పెండ్, ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ స్కేరీ. అండ్ ఆల్సో నాట్ నోయింగ్ వాట్ యూ గోనా వాచ్ నెక్స్ట్ ఇస్ ఆల్సో స్కేరీ. అంతే కదా. ఇప్పుడే ఒకటి ఇలా ఇలా వెళ్తుంది, ప్రాబ్లీ యూర్ ప్రిపేర్డ్, definitely not prepared for what you're going to watch. So there's so much of uncertainty that we're indulging in. ఇప్పుడు మనం ఒక్కరే లోన్లీగా ఉంటాం, ఊరికి అనుకుందాం లోన్లీ, అది పీస్తో స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకుందాం. ఫస్ట్ అది పీస్ ఉండడానికి నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోతా, ఒక్కడే ఎవరొద్దు, పీస్తో స్టార్ట్ అయ్యి ఓపెన్ చేస్తే నీ సెషన్ అయ్యేసరికి లోన్లీ అయిపోతాను. లైక్ ఆఫ్ లేట్ దెర్ హావ్ బీన్ సో మెనీ సెషన్స్ వేర్ సరే వెళ్ళి ఏదో చూస్తా అని అనుకుంటా, what I end up watching is completely opposite. Yeah. Like half my time of opening OTT is going only in searching of what to watch. Right, and then I don't end up watching what I wanted to watch. అంటే ఎక్కడో చోట ఒక గీత గీసుకోవాలి కూడా కదా. అంటే ప్రపంచంలో జరిగేది మనకు చాలా తెలీదు. ఆల్ ఆఫ్ అస్ మనకి మనకి చాలానే తెలియదు ఈ ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందో. ఇంకొద్దిగా తెలియకపోయినా పర్లేదు అనుకుని వదిలేయాలి, అంతేకాని అంతా ఇంకొంచెం తెలియదు. ఇంకా తెలుసుకోవాలి, అన్నీ తెలుసుకోవాలని. అన్నీ తెలుసుకోవడం కూడా కన్నా ఐ థింక్ it's like when you're trying to quit smoking, somebody smoking in front of you all the time, it's easy అంటే దానికి వెళ్తాం వల్ల. సో ఈ థింగ్ మనం మోస్ట్ ఈజియెస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే మన ఫోన్ ఓపెన్ చేసి చూడటం. అంతే. అది నీకు వర్చువల్ ఫ్రెండ్ లాగే కదా, నీకు నీ మూడ్ని బట్టి ఏదన్నా చేస్తుంది నీ కోసం. సో అలా నువ్వు ప్లాన్గా బ్రౌజింగ్ సంథింగ్, ఇది ఇది ప్లాన్డ్ యాక్షన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీడ్ అబౌట్ సంథింగ్ అబౌట్ నాసా, నువ్వు నాసా వెబ్సైట్కి వెళ్తావు, ఓపెన్ చేస్తావు, ఏం కావాలో నువ్వు చూస్ చేసుకుంటున్నావు, చదువుతున్నావు, బయటకు వచ్చేస్తున్నావు. ఇది నువ్వు అన్నోన్ స్పేస్లోకి వెళ్తున్నావు. ఇట్స్ లైక్ యూ డోంట్ నో వాట్ యూ గోనా సీ టుడే. నీ ఎక్సెట్ పెళ్ళి అయిపోవచ్చు అక్కడ, నీ పక్కనే ఉన్నాడు అమెరికాలో కొత్త కారు కొనుక్కొని ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఏదన్నా అయిపో ఉండొచ్చు. అంటే నేను బ్యాడ్గా చెప్పట్లే, గుడ్ బ్యాడ్. అప్పుడు చిన్నప్పుడు మనం అంటే మనం ఇందాక అనుకున్నాం కదా, ఒక టైంలో పిల్లల్ని కొట్టేవారు, అదైతే ఇప్పుడు ఇది ఐ థింక్ సో. కరెక్ట్. ఈ టైంలో దట్స్ సార్ ఆ నాసా గురించి చదువుకుందాం అని ఒక అట్లీస్ట్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది అనుకుంటే, ఆ ప్రాసెస్లో there are like these notifications that come which will divert you somewhere else. అది తీసుకెళ్తుంది, ఎక్కడికో తీసుకెళ్తుంది. ఇక ఫ్రమ్ దేర్ ఇట్ గో టు వన్ మోర్ నోటిఫికేషన్, ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది. బట్ ఐ విల్ నెవర్ ఎండ్ అప్ రీడింగ్ అబౌట్ దట్ పర్టికులర్ టాపిక్. అండ్ ఆల్సో ఇన్స్టాగ్రామ్లో జరిగేది, ఇప్పుడు ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ ఫిల్మ్స్, మీ మేక్ ఫిల్మ్స్ ఏదో, సో నాకే అనిపిస్తుంది ఇంత దూరం ఉందా రియాలిటీకి ఇన్స్టాగ్రామ్కి అని. జస్ట్ ఇమాజిన్ స్మాల్ టౌన్స్లో కూర్చుంటున్న వాళ్ళకి ఏమనిపించవచ్చు, కాలేజ్ బాయ్స్ యంగ్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా జరిగిపోతుంది మనకు తెలియకుండా. మనం ఫియర్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ అవుట్, ఫోమో అంటాం కదా, అది కూడా వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేయాలి, యాంగ్జైటీని అదంతా కూడా వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేయాలి కదా. ఐ థింక్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టైమ్ ఫర్ దెమ్ ఆల్సో, యంగ్స్టర్స్కి. ఇంత పెద్ద వరల్డ్ లో వేర్ దే బిలాంగ్, వాట్ టు చూస్. వాలిడేషన్ కూడా బాగా అందరికి ఫ్రెండ్స్కి వస్తుంటది. అరే నాకు ఇన్ని ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు, అదొక సోషల్ ప్రెషర్ కదా, చాలా సోషల్ ప్రెషర్. ఇప్పుడు నేను చాలా మందిని గమనించాను, నువ్వు కంపల్సరీ ఏదో ఒక హాలిడేకి వెళ్ళకపోతే నీ లైఫ్లో ఏదో బ్యాడ్ జరుగుతున్నట్టు, ఇది నువ్వు సమ్వేర్ నువ్వు అనుకున్నట్టు ఏం బతకనట్టు, యు నాట్ సక్సెస్ఫుల్ ఆర్ యూనో. సో అవును, అంటే మనకు సొసైటియల్ వాలిడేషన్ ఉండే, ఇప్పుడు సోషల్ వాలిడేషన్ అయిపోయింది. And also the circle, like as kids we only had family, school. That was just your, but now imagine like being a kid and the whole world is like you're in front of the whole world. So what do you guys now, what is the scene with the films now? What is the relationship with films? Like you guys watch every film? As in I have to because of my work, Right. every Friday, but I'm kind of renegotiating my
equation as a film reviewer. Actually, I'm at like slightly at crossroads because now I've done it for 5 years, and I generally in few years I get bored of things and move on to other things. So I just want to not review now. Like I want to watch films just for the joy of it. Sometimes I have even reached the point where I'm questioning: do films actually need reviewers? Right? I mean, not. I You don't. feeling out of place or what? No, not out of place, but I'm like imposter syndrome has kind of kicked into me. Right, Like, right. who the fuck am I to tell people what to watch? And it'll anyway be my interpretation. So like that. So I'm kind of renegotiating my equation with movies. But I have entered a very nice sort of phase because luckily because of the reviewing, I got to know technical stuff, met filmmakers, whatever, like things like this. So it has become a little more detailed understanding of watching. So I'm enjoying that. But yeah. I'm continuing my watching. Like from childhood, I've loved watching movies. అవునా? Adi, I just like keep going. So on what and is on. I'm just want to think. I'm just asking everybody nowadays, whoever interesting I'm coming across. వాళ్ళని అడుగుతున్నా అందరినీ, వాట్ యూ థింక్, లైక్ వాట్ ఈస్ అ ఫిల్మ్ దట్ యూ వాంట్ టు సీ, అంటే ఎలాంటి సినిమా చూస్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది మీకు, అంటే ఫర్గెట్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అవుట్ దేర్. For me, like I've been like off late only. I've become a very big fan of slice of life films. అవునా? Something that I can relate. మేబీ ఇట్ కమ్స్ Also, విత్ ఏజ్ again, ఏమో. ఏజ్ age కూడా also, ప్లేస్ yeah, మేజర్ రోల్ కదా. Yeah. ఇప్పుడు యంగ్స్టర్స్ ఉన్నారనుకో, వాళ్ళు ఇంపేషెంట్ ఉంటారు వాళ్ళు. అవును. వాడికి తర్వాత ఏమవుతుందంటే నా స్టోరీ ఇట్లా ఉండదు అనుకుంటున్నాడు. ఒకటి ఎవడో ఏడుస్తున్నాడు అనుకో, నేను ఏడవంటారు రేపు పెద్ద అయితే, నేను కొడతాను నలుగురిని. అవును. సో For me, those have been interesting. because I'm being constantly told that you have to only make films for youngsters because they are the ones who comes to theaters. వాళ్ళే వచ్చి ప్రిఫరబ్లీ మేల్స్ వాళ్ళ కోసం సినిమాలు తీస్తే నీ సినిమాలకి ఛాన్స్ ఉంది ఎక్కువ మంది. Then you should ask Shravan. Tell. Not that I'll make it, but I'm trying to understand. No, but at least like you can get one more perspective. Yes. Age-old perspective. What the film that What films that will like you would like to watch or interest you? why sci-fi is they're like right. In which language? Like all languages. Interesting. Yeah. It should be more simple. Yeah. So falling back again. No, so it's like we know what we want. He's sure what he doesn't want. Because as a Fuck sci-fi. filmmaker, you'll definitely want to explore something which is being unexplored. So not every time, if you have already so many parameters, అన్ని టిక్ పెట్టుకుంటూ నీవు అడిగి ధైర్యం ఉండాలి. వాడు ఎవరిని పట్టించుకోడు, కేర్ చేయడు, హీరోయిన్ రొమాంటిక్గా ఉంటాడు, అమ్మ కొడుకులా ఉంటుంది ఆల్రెడీ. సో నేరో అయిపోతుంది, బాటిల్ నెక్ అయిపోతుంది. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాట్ ఎవర్ ట్రైంగ్ టు సే బాటిల్ నెక్ అయిపోతుంది. అందుకని నేను అందరిని అడుగుతున్నా అసలు ఏంటి, అందుకని పీపుల్ ఆర్ ఓన్లీ హీరో సెంట్రిక్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ వర్కింగ్. అది రైట్ రాంగ్ అనట్లేదు నేను అసలు. ఐమ్ జస్ట్ ఆస్కింగ్, ఏదో పాయింట్ వస్తే నీకు ఇంకేదో చూడాలనిపిస్తుంది కదా, పాయింట్ వచ్చాక. సంథింగ్ ఎల్స్ యూ వాంట్ టు. యూ రిమెంబర్ యూస్ టు వాచ్ లాట్ ఆఫ్ dubbed films. I remember watching. Correct. అప్పటిదాకా అంటే అదే టైం అంటే ఐ వాజ్ వాచింగ్ ఆల్ ఎంజాయింగ్ ద ఫిల్మ్స్ లైక్ ఆర్యా, బికాస్ ఆఫ్ లోపల మనం యంగ్ ఉన్నప్పుడు చిన్న అంటే అప్పుడు కమింగ్ ఆఫ్ ఏజ్ లైక్. సో వన్స్ శివపుత్రుడు పితామగన్ తమిళ్ గజనీ ఆల్సో అప్పుడు వచ్చింది. అంటే ఇది ఎస్పెషలీ క్రాఫ్ట్ గిఫ్ట్ అవన్నీ చూస్తుంటే ఇది కూడా సినిమానేనా, నేను చూస్తున్న సేపు నేను అలా ఆశ్చర్యపోతూనే ఉన్నా. సో నాకేమనిపిస్తుంది అంటే, ఓకే నేను అది చూసి ఎంటర్టైన్ అయ్యా, కానీ నాకు ఫస్ట్ మీద ఫిల్మ్ మేకర్ కూడా ఆలోచించాలి. నాకు ఆ వయసుకి అప్పుడు నాకున్న ఊహకి లేకపోతే అవసరం కూడా లేదు ఫిల్మ్ మేకర్ గురించి తెలుసుకొచ్చింది. అంటే నాకు కూడా తెలియదు నేను ఫ్యూచర్లో ఫిల్మ్స్ చేస్తా అని. I was just like anybody else, just watching films for entertainment and just to be with friends, and of course it was fun. Only fun that we could probably have. అంతే కదా స్టూడెంట్స్ ఉన్నప్పుడు. సో దట్స్ వై అంటే ఇప్పుడు ఫిలిమ్స్ వచ్చేస్తున్నాయి కదా అన్ని చోట్ల. థియేట్రికల్ ఆడియన్సెస్ ఓన్లీ
యంగ్స్టర్స్ అండ్ మేల్స్. సో వాళ్ళకి క్యాటర్ చేసే సినిమాలు తీయాలి అనేసరికి డెఫినెట్లీ ఫీల్ రెస్ట్రిక్టెడ్. సో ఐమ్ జస్ట్ ఆస్కింగ్ క్యాజువల్లీ బికాస్ చూసే వాళ్ళకి చాయిస్ ఉండదు. మనం ఏమి ఇస్తే అందులోంచి వాళ్ళు చూస్ చేసుకొని చూస్తారు కదా. చేసేవాడు వాళ్ళకి ఆప్షన్ ఇవ్వాలి. అవునవును. నువ్వు ఇది కూడా నచ్చుతుందేమో చూడు. మంత్ ఆఫ్ మధు వేట్ లైక్ దాట్. నేను మూర్ఖంగా ఎందుకల్లా కూర్చున్నా అంటే ఇది కూడా నచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు. అంటే బట్ యా What are your interest? Where does your interest lie? వాట్ ఇంట్రెస్ట్ Like to tell stories. అంటే what kind of ఇట్ story? కీప్స్ చేంజింగ్ ఆనెస్ట్లీ. అంటే అది ఇప్పుడు నేను ఐ కాంట్ సే లైక్ చిన్నప్పుడు గ్యాంగ్ లీడర్ సినిమా చూసినప్పుడు చిరంజీవి చూసి అంటే నాకు గ్యాంగ్ లీడర్ అప్పుడు నచ్చేసింది, చిరంజీవి నచ్చుతుంది. ఎందుకంటే నాకు ఆ వయసులో చిరంజీవి సూపర్ మ్యాన్ ఆ టైంలో. నీకు ఈ వయసులో సూపర్ మ్యాన్ ఉండడం తెలుసు, రియల్ లైఫ్లో సూపర్ మ్యాన్ ఉండడం తెలుసు. మన ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ మారుతుంటాయి ఎప్పటికప్పుడు, మన ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ మారుతుంటాయి. అండ్ ఫర్ మీ ఫిల్మ్ మేకింగ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ వెరీ పర్సనల్ స్పేస్. ఐ కాంట్ మేక్ అ ఫిల్మ్ జస్ట్ బికాస్ సంథింగ్. ఇప్పుడు నాకు ఫోన్ వస్తే ఎవరన్నా చేస్తే కూడా సినిమా చేద్దాం అంటే నేను ఫండమెంటల్ ఆలోచిస్తే సినిమా చేయాలంటే నాకు స్టోరీ ఉండాలి కదా ఫస్ట్. నాట్ దట్ సంబడీ జస్ట్ ఆఫర్డ్ మీ ఫిల్మ్ బట్ దిస్ నో స్టోరీ. అంటే నీతో వర్క్ అయ్యే స్టోరీ నాకేంటో తెలీదు. ఐ కెన్ ఓన్లీ బీ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ వాట్ ఐఎమ్ రైటింగ్. దట్స్ ద maximum I can do. I can be excited about what I'm writing and how I'm gonna make it. ఇది నా ఫండమెంటల్ ప్రైమరీ ఇంట్రెస్ట్. Okay. నా ఇంట్రెస్ట్ అది చూసుకుంటా ఫస్ట్. అది అంటే నాకు ఇప్పుడు ఒక రామ్ కామ్ తీస్తే వర్క్ అవుతుంది, జస్ట్ ఒక ఎక్స్ బడ్జెట్ ఒక ఎక్స్ యాక్టర్తో ఒక రామ్ కామ్ తీస్తే వర్క్ అవుతుంది అని నాకు చెప్పినా, ఒకవేళ చేసినా ఆడినా నాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఆ టైంలో రామ్ కామ్స్ నడుస్తుంది కాబట్టి తీసామని నీకు తెలుసు. ఒక 2-3 ఏళ్ళ తర్వాత ఎవరికి తెలియదు ఆ టైంలో ఏం నడుస్తున్నాయో. ఇట్ ఇస్ జస్ట్ అ ఫిల్మ్ దట్ యూ మేడ్, యూ పార్ట్ ఆఫ్ At that point of time. at that point of time. If you don't have an answer later, then you should not probably do it then. No. అప్పుడు నీకు ఆన్సర్ చేసుకోలేకపోతే చేయకూడదు. సో ఈవెన్ అంటే ఐఎమ్ అంబిషియస్ ఇన్ మై ఓన్ వే. నాట్ ప్రాబబ్లీ ఎంత పెద్ద సినిమా తీస్తున్నావు, ఎంత పెద్ద యాక్టర్తో చేస్తున్నావు, ఎంత కలెక్ట్ చేస్తున్నావు నీ దాటి ఐఎమ్ అంబిషియస్. Okay. అంటే ఐడియా ఇస్ టు అవుట్ డూ మై సెల్ఫ్. Okay. ఇఫ్ ఐమ్ ఓన్లీ నాకింగ్ ఇప్పుడు రాయితో నీ కుర్చీలో కూర్చున్నాను కాబట్టి చెప్తున్నా, నేను అవుట్ డూ చేసుకోవాలి. అంటే వెన్ ఐమ్ గోయింగ్ అంటే నేను ఇప్పుడు రాస్తున్నప్పుడు ఐఎమ్ లుకింగ్ అవుట్ టు సర్ప్రైజ్ మై సెల్ఫ్ యాజ్ వెల్. అంటే నేను జస్ట్ ఏదో రాయటం కూర్చోను, నన్ను సర్ప్రైజ్ చేయడానికి కూర్చున్నా. ఏంటి ఇంత గ్యాప్ తర్వాత చేస్తున్నావు కదా, ఏం చేస్తూ దీన్ని పట్టుకున్నావు. సో ఐమ్ ఆల్ ఇప్పుడు ఇఫ్ హ్యావ్ అ సీన్, ఇఫ్ ఐమ్ రైటింగ్ ఐల్ సీ హౌ ఐమ్ ఫస్ట్ ఇందులో ఐ సెలబ్రేట్ చేస్తాను నేను. దట్ ఐస్ బ్రేకింగ్ ఐడియా హ్యాస్ టు కమ్ ఫ్రమ్ సమ్ ర్యాండమ్ థాట్ అండ్ ఐ షుడ్ ఫీల్ గుడ్ అబౌట్ ఇట్. దట్ ఈస్ రైటింగ్. సో వాట్ ఎవర్ నాలెడ్జ్ మన రోజు వెళ్తుంటుంది కదా, ఐ థింక్ ఆల్ దట్ విల్ ప్లే when you have an opportunity. You keep observing and absorbing as well, right? When you're doing nothing, and technically when you're not shooting, you're just watching people, watching here and there. What excites you and what might interest you, అది ఆటోమేటిక్గా సబ్కాన్షియస్గా వస్తుంది అనుకుంటున్నా. Okay. సో నా ఇంట్రెస్ట్లు చాలా వేరు ఉంటాయి, మారిపోతాయి కూడా ఎప్పటికప్పుడు. అంటే నేను అంత పెద్ద కాంక్రీట్గా ఇది అని చెప్పలేను. అంటే నౌ ఐఎమ్ రీడింగ్ అబౌట్ ప్రిజనర్స్లో, ఒకప్పుడు శిక్ష అనుభవించి బయటకు వచ్చేసిన ప్రిజనర్స్ వాళ్ళ ఏదో ర్యాండమ్ ఇంటర్వ్యూస్ చూస్తున్నా ఇప్పుడు. అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ ఇంట్రీగ్డ్ అబౌట్ హౌ సంబడీ ఈస్ ఫీలింగ్ ఆఫ్టర్ లోపల ఉండి వచ్చిన తర్వాత మైండ్ సెట్ ఏంటి. అది నాకు పనికి వస్తుందా పనికిరాదా కూడా కాదు, నాకు నచ్చుతుంది అది. I think I know from where that seed was planted in your head. From Tell that South African rapper. Maybe Goa. that's an interesting observation. Maybe. No, because I Maybe. really felt a story up there. It's a really interesting story. వాడు నో మ్యాన్స్ ల్యాండ్లో ఇరుక్కుపోయి, ఇప్పుడు నేను పోయి నమీబియాలో ఇరుక్కుపోతే బయటికి ఎట్లా రావాలి, నేను ఏం చేయాలి? వాడి మీద ఆల్రెడీ ఒకతను డాక్యుమెంటరీ తీస్తున్నాడు. నేను ఆ రోజు కలిసిన అతను ఒక అతను ఫిల్మ్ మేకర్ ట్రైంగ్ టు మేక్ అ డాక్యుమెంటరీ ఆన్ దట్ గై. వాడిని అందుకే వేసుకొని తిరుగుతున్నాడు పక్కన. మన పక్కన వేసుకొని దే వాంట్ టు
Nice. యాక్చువల్లీ డాక్యుమెంట్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ షేర్ విత్ ద వరల్డ్. Uh-huh. వాడికి అసలు వాడు అక్కడి నుంచి వెళ్ళలేడు ఇప్పుడు, వాడి దగ్గర పాస్పోర్ట్ కూడా లేదు. సో వాడి పాస్పోర్ట్ లేని కథని ప్రపంచానికి చేర్చాలని పక్కన వాడు వేరే అతను ప్రయత్నిస్తున్నాడు అనమాట. సో ఐ మై ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ లైక్ వెన్ ఇలాంటి వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు వాడి స్టోరీ నాకు చెప్పినప్పుడు ఇది నా ఎంటైర్ సిలబస్లోనే లేదు, Mm. యూనో ఎంటైర్ సిలబస్లో లేదు. నోబడి టెల్స్ అంటే నాకు. సో నాకు వాటితో మాట్లాడిన థింగ్స్ లైక్ దాట్ ఇంట్రెస్ట్ మీ. Mm. సో సైకాలజీ ఇంట్రెస్ట్ మీ. Okay. అంటే సైకాలజీ సమ్వేర్ హెల్ప్స్ మీ ఇన్ రైటింగ్ ఆర్ జనరలీ సైకాలజీ ఇంట్రెస్ట్ మీ. హిస్టరీ, outer space. This is so into it. I was like, Nice. Outer space, I'm also interested. Any interesting what learnings or the name read-ups that you have done on outer space? Tell me. no, not just out of curiosity follow a few pages and just to అది కూడా రోజుకో కొత్త న్యూస్ వస్తుంటుంది కదా. మన ఆర్బిటరీ ప్రెమిసెస్లో ఇలాంటి పెద్ద ఏదో వస్తుంది మనకి 3 అదే ఇట్స్ లైక్ ఎవ్రీ డే సంబడి ఈస్ ట్రైంగ్ టు బీ ఇన్నోవేటివ్ అబౌట్ ద వర్క్. అదే ఇట్స్ నో ఎండ్ అంటున్నది, అది మారిపోతూ ఉంటుంది ఎప్పటికప్పుడు. బట్ దీన్ని నేను ఫిల్మ్ మేకింగ్లోకి ఎలా తీసుకొస్తా ఇస్ మై ఇంట్రెస్ట్. Okay. ఇదంతా చేసి ఇదంతా చూసుకుంటూ ఇదంతా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అంటే ఐ డోంట్ వాచ్ టూ మెనీ ఫిల్మ్స్. నాకు అటెన్షన్ డిజార్డర్ ఉంది అనుకుంటా. అవునా? అంటే చూస్తున్న టైప్ జోనర్ టైప్ సడన్గా అది మోగుతుంటుంది, నేను మైండ్ ఎట్ వెళ్ళిపోతుంది, మైండ్ ఎట్ వెళ్ళిపోతుంది, కొంచెంసేపు మిస్ అయిపోతా, మళ్ళీ వెనక్కి వస్తా. సో అలా అవుతూ ఉంటుంది చాలాసార్లు. అంటే So what movies would kept your interest like properly? ఇప్పటిదాకా some if you tell. అంటే అదే చెప్తున్నా, అంటే ఇది మారుతూ ఉంటుంది కదా. అంటే నేను కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు నేను చెత్త సినిమాలు కూడా చూసేవాడిని. నేను పేర్లు చెప్తా మీకు తెలిసి కూడా ఉండదు అవి. అంటే మీకు తెలిసి కూడా ఉండదు. అంటే కొన్నిసార్లు యాక్టర్లకు కూడా తెలిసి ఉండదు, ఏ సినిమా చేశానా నేను అన్నట్టు ఉంటుంది. సో అలాంటి సినిమాలు చూసాను. ఎందుకంటే మేము బంక్ కొడితే మేము తప్పించుకోవాలి ఎండ నుంచి, మాకు ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలి. ఏ సినిమా ఉంటే ఆ సినిమాకి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం అప్పట్లో. సో అదే ఉంది కాబట్టి అదే చూసాం. ఇప్పుడు డెఫినెట్లీ అంత ఇంట్రెస్ట్ అయితే లేదు. నేను ఇప్పటికీ చెత్త సినిమాలు చూస్తాను. అంటే కొన్ని మరీ సినిమాలు ఉంటాయి కదా, చెత్త సినిమాలు. I also like watching. I love watching bad that. movies. You just have to know what you should not do, అంతే. That will teach you how not to make a movie. That's why triple odd. సో మా ఫ్రెండ్స్ కూడా అవి మాకు ఇప్పటి నుంచి కాదు, మా హిస్టరీ ఉందన్నమాట. అంటే సినిమా ఎవడైతే ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ కూడా మర్చిపోతారో అది తీసిన వాళ్ళు, అలాంటి సినిమాలు చూడటం ఒక సరదా ఉండదు అనమాట. And I feel like bad films should exist, yeah, because if every movie was good, then what's the fun? Yeah, what's fun? Yeah, correct. and your bad movie is good movie for somebody, Somebody, yeah. Like, They will connect somewhere. Ekado koncham connect aitaru. and again friends, you again depends on who are you friends with and what energies are you exchanging on a daily basis. Your mental appetite. అంటే మనం నాకు అర్థమైందంటే ఇప్పుడు to make films, I don't know what is the strategy, but you have to, your mind and heart should be in the right place to make good films అని నాకు అనిపిస్తుంది. అంటే నీ బ్రెయిన్ ఏదో ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా చెప్తూ ఉంటుంది, ఏదో నీ హార్ట్ ఇమోషన్ క్వశ్చన్ ఇస్తుంది దానికి, దాన్ని వ్యాలిడేట్ చేస్తుంది. సో ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు క్రాక్, టు కీప్ మైండ్ అండ్ హార్ట్ ఇన్ ద రైట్ ప్లేస్. ట్రైయింగ్ by the Quite interesting. yeah, just try and do that and do whatever you're doing. Correct. And ade కొన్నిసార్లు it will make you accountable, sometimes it will make feel you responsible, sometimes it will be like chalta re, let's have some fun now, itna bhi buddha mat bano, No, you shouldn't take it too seriously also. it's mixture of everything. It should make mixture of everything. When నాకు మన సినిమాలో శ్రేయాతో రొమాన్స్ చేపిస్తున్నాడు, భయం వేసింది. 19 years అమ్మాయితో నేను 10th లో రొమాన్స్ చేపిస్తున్నా. I was like feeling little sensitive about it. Little sensitive. So I try not to indulge too much. At the same time చెప్పాల్సింది చెప్పాలి. So things like that, stuff like that. So She was very good, man, in your movie. Shreya, no? Yeah. Yeah. And even Swathi,
Swati. So I feel like we didn't speak about them, but they were so good. Like, Swathi was like yeah. So hauntingly good. even Harsha, I loved him so Yeah. much. Yeah. And one more person in the trailer I noticed is Shreya's cousin is getting married to one more guy. No, he also one Maurya. Maurya. అతను ఇంకెక్కడో చూసా. మెంటు అని ఒక సినిమా తీస్తాడు. మెంటులో ఈజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ ఆల్సో ఫర్ మెంటు. అతను కూడా బాగా చేస్తాడు. లైక్ దట్ స్మాల్ రోల్ ఆల్సో హి వాస్ లైక్ హి వాస్ ట్రైయింగ్ టు కంట్రోల్ హిస్ ఆల్రెడీ అంటే పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాడు. అవును. బట్ దట్ వాస్ వెరీ స్మాల్. అవును. చాలా మంచి లైక్ దాని ఏమంటారు సటిల్ రోల్స్ కూడా దే ఏజ్ ఇట్ ఆఫ్ మ్యాన్. మంచి యా అంటే అది వన్ యూ షుడ్ ఆల్సో అది థింగ్స్ కూడా కొన్నిసార్లు ప్లేస్లో పడతాయి, కొన్ని పడవు. బట్ యూజువలీ ఏంటంటే యూ ట్రై ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్వాతి యూ మెన్షన్, లేఖాని షీ ఇండైరెక్ట్లీ గ్లామరైజ్డ్ లేఖ ఇఫ్ యూ సీ. అంటే దో ఇట్స్ అ రూటెడ్ ఫిలిం, ఆ రూటెడ్ ఫిల్మ్ని కూడా షీ ప్లేడ్ ఇట్ లైక్ లేఖ రోల్ని షీ ప్లేడ్ ఇట్ లైక్ అ స్టార్. ఇఫ్ యూ సీ యూ వాంట్ వాచ్ మోర్ ఆఫ్ హర్. అంటే నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే కొన్ని యాక్టర్స్ దే మేక్ యూ వాచ్ దెమ్ మోర్ అండ్ మోర్. వాళ్ళకి ఆ నాక్ ఉంటుంది. అది వాళ్ళకి ఇంటెన్షనల్గా ఉంటుందా అన్ఇంటెన్షనల్గా ఉంటుందా తెలీదు. అంటే వెన్ ఐ సే థింగ్స్ లైఫ్ జస్ట్ లైక్ ఐ త్రో కీవర్డ్స్, ఐ వోంట్ సే మచ్. క్లోజప్స్ పెట్టినప్పుడు కూడా డైలాగ్స్ లేని చోట కీవర్డ్స్ ఇచ్చేస్తాం. Process in your mind, I'll take the shot and talk. This is the information that you need to process now as a character. And sometimes I just look at Swathi and like, oh, ye kahan se aaya? You know? And you feel so good. Oh, ye kahan se aaya? This was, it's not in no plan lo ledhu idi ani. But sometimes nee plan kanna baaguntadi when you have a good actor. correct. నీ ప్లాన్ కన్నా బాగుంటుంది. when హర్షకి నేను ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పలేము. హర్షలో పెద్ద లైన్స్ ఉంటాయి, వాడు ఇట్లా చెప్తుంటాడు మధ్యలో, వాడు పెళ్ళం వచ్చింది తిప్పేసింది మొత్తం. అంటే ఆల్ దట్ ఐ డెంట్ టెల్ హిమ్, ఆల్ దట్ ఐ డెంట్ టెల్ హిమ్. అంటే మేక్ ఇట్ ఎంటర్టైనింగ్, మేక్ ఇట్ ఎంగేజింగ్. జస్ట్ టోల్డ్ హిమ్, అది వాడి తన స్కిల్, హర్ష స్కిల్ టు మేక్ ఇట్ లుక్ ఎంటర్టైనింగ్. సో యాక్టర్స్ ఫస్ట్ మనం అనుకుంటాం కానీ దే ఆర్ ఆల్సో డైరెక్టింగ్ దెమ్ సెల్ఫ్, యు నో. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐ గివ్ లైన్స్. ఎందుకు లాస్ట్ టైంలో ఇస్తానంటే వాళ్ళకి అంటే లెస్ డైరెక్ట్ చేసుకుంటారని, యూనో. లెస్ డైరెక్షన్కి స్పేస్ ఎక్కువ ఇవ్వకూడదు. ఇట్ షుడ్ కమ్ ఫ్రమ్ దర్ ఇన్స్టింక్ట్ అనేది నా బిలీఫ్. ఐ డోంట్ నో ఐ డూ దాట్ అగైన్, బట్ ఫర్ కంపెనీ ఈ సినిమా వరకు అలా చేసా. It will give lot of confidence to the actor after the movie is made, and if it's received, ఇప్పుడు ఇట్లా ఇస్తే they know what process you put him through, no? అంటే some people will complain also. They might just complain కి లైన్స్ ముందే రావాలి నాకు, లేకపోతే చేయను. అంటే కొందరు ఉంటారు, రకరకాలుగా యాక్టర్స్ ఉంటారు, అండ్ వీ షుడ్ రెస్పెక్ట్ దట్ ఆల్సో. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ దర్ వే ఆఫ్ పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ ప్రెప్పింగ్ ఫర్ ద రోల్. వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే, నేను ప్రెప్ ఎంత చేయమంటానంటే, డోంట్ ప్రెప్ లైన్స్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దర్ సైకీ. లేకపోతే అలా you internalize them. You internalize. మాటలే ఉంది, మాటలే కదా. ఇఫ్ యు ఆర్ దట్ క్యారెక్టర్ నువ్వు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి. మాటలే ఉంది. ఇప్పుడు ఒక సీన్ ఉంది వేర్ ఈ సీన్లో నేను హృదయ కొట్టుకోవాలి, ఇది సీను. నేను చేయాల్సింది ఏంటంటే నేను కోపం మెయింటైన్ చేయాలి. నాకు తన మీద ఎందుకు కోపం వస్తుందో అది నేను తెలుసుకొని అది ప్రాసెస్ చేయాలి. నువ్వు ఒక లైన్స్ ఇస్తావు ఒకటి కాబట్టి ఇంకొకటి. నా కోపం అయితే కామనే, నేను ఏం తిరుగుతాను నాకు తెలియదు ఆ కోపంలో. కోపం వచ్చింది, ఇది అయితే ఇవాళ షూట్ చేస్తున్నాం భయ్, నేను హృదయ కొట్టుకుంటున్నాం. ఇదైతే ఎందుకు కొట్టుకుంటున్నాం అంటే ముందు ఒక సీన్ ఉంది, వెనకాల ఒక సీన్ ఉంది, ఈ సీన్ మధ్యలో అయితే కొట్టుకుంటున్నాం. కానీ ఏం కొట్టుకుంటున్నప్పుడు నేను ఏం తిరుగుతున్నాను, తనేమని తిరుగుతున్నాడు, ఎవరు ఇది ఇంకా నా దగ్గర లేదు. హౌ డస్ ఇట్ మ్యాటర్ అంటాను నేను. హౌ డస్ ఇట్ ఈవెన్ మ్యాటర్? యు నో వై యు బీన్ ట్రైనింగ్ ఆల్ దిస్ వైల్. వై నువ్వు ఇంటర్నలైజ్ చేసుకుంటున్నావు అనుకో, అక్కడ నన్ను నువ్వు నేను సర్ప్రైజ్ చేసుకోవచ్చు. సో బోత్ ఆఫ్ us can surprise each other. I'll give you a line where you never thought of. I'll try, because my first audiences are my actors. If I see excitement in their eyes, I'll like, oh, it's like a chora. I'll accept అంటే నాకు అవ్వలే తక్కువ కదా. When most of the time they were excited, meaning most of the time they were excited. In Month of Madhu, there is a line in the trailer, దేనికండి సెటిల్మెంట్ ప్రేమించినందుకు. అది తీస్తున్నప్పుడు లైట్ పోతుంది,
నేను ఇంకా లైట్ పోతుంది. తర్వాత నేను కొట్టేసా పేపర్ మీద రాసి ఇట్లా కొట్టేసా. స్వాతి ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ అక్కడ కదా వైట్ పేపర్ కనిపిస్తే షీ టుక్ ఇట్ అండ్ ఏంటి కొట్టేసావు? నేను అనుకున్నా ఇది పెడదాం అనిపిస్తుంది కానీ వద్దులే అంటున్నా నేను. ఇంకెక్కడన్నా చూద్దాం అంటే వాట్ ఈస్ దిస్ లైన్? వాట్ ఈస్ దిస్ లైన్? షీ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఎందుకమ్మా ఇదంతా సెటిల్మెంట్ చేసుకోవచ్చు కదా అంటే షీ సేయింగ్ దేనికండి సెటిల్మెంట్? ప్రేమించినందుకు. నో యూ షుడ్ డూ ఇట్. పీకల మీద కూర్చొని నీకు అర్థం కావట్లేదు. వీ షుడ్ డూ ఇట్. నీకు నచ్చపోతే ఇట్లా తీస్తే నచ్చపోతే ప్లీజ్ లెట్స్ కెన్ వీ డూ ఇట్. వీ షాట్ ఇట్. Yeah, and that only stands out. సో బికాస్ షీ వాస్ ఫీలింగ్ లేఖ ఇన్ సైడ్. She can relate. షీ కెన్ రిలేట్ వెన్ ఐ సెడ్ దేనికి సెటిల్మెంట్ ప్రేమించడానికి అంటే షీ లేఖ వాస్ ఫీలింగ్ లిబరేటెడ్. తనకు ఒక తను ఛానలైజ్ చేయగలిగింది ఎనర్జీ అంటే నాకు లేఖ కాబట్టి ఛాన్స్ ఇచ్చావు కదా నువ్వు. లెట్ మీ బీ. ఇఫ్ యూ థింక్ ఇట్స్ ఇర్రెలవెంట్ టేక్ ఇట్ ఆఫ్. బట్ క్యాన్ వీ షూట్ దిస్? ఓకే లెట్స్ షూట్. Nice. సో Yeah, nice, interesting approach to filmmaking. it will only happen when somebody is That's your style, yeah. equally interested. అంటే నేను అది 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 రెండు సైడ్ నుంచి ఉంటుంది. అదే ఒక్క సైడ్ నుంచి ఉండదు. అంటే కూడా ఇంద్రా బర్త్డే కేర్ తెలియజేస్తే అన్నంటే మనం ఏం చేయలేం. చాలా మందిని చూస్తా ఏంటి గోళ అంత ఎన్ని సినిమాలు చేశాను నేను అంటే ఇంకో సినిమా చేసుకో దాంట్లోంచి. బట్ నాకేమనిపిస్తుంది అంటే సినిమా కూడా జస్ట్ లైక్ హౌ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సోషల్ మీడియా ఎవ్రీథింగ్ ప్రతి ఒక్కటి చాలా ముందుకు వెళ్తున్నాయి కదా. నాకు చాలామంది చెప్తారు సినిమా డంబు ఉండాలని చెప్తారు. నువ్వు తెలిసి ఇంటెన్షనల్గానే డంబు ఉంచాలి. ఎందుకంటే చూసేవాడు ఐక్యూని బట్టి నువ్వు తీయాలి. చూసేవాడు ఐక్యూని బట్టి తీయాలంటే నాకు అర్థం కాదు అసలు. నువ్వు ఎవరు చూస్తాడు నాకు తెలియదు రాబోయే నా సినిమా. నాకు ఈరోజు తెలియదు నా సినిమా ఎవరు చూస్తాడు అంటే వాడు నేను చెప్తున్నాను కదా ఎవరు చూస్తాడో కుర్రాళ్ళు చూస్తారు కాలేజ్ మానేసి. వాళ్ళకి ఓకే కుర్రాళ్ళు మాత్రమే చూస్తారు, థియేటర్ వరకు చూస్తారు. తర్వాత ఎప్పుడైనా వెళ్ళాలి కదా నువ్వు. అన్నిట్లో ముందుకెళ్తున్నావు, సినిమాలో మాత్రం తెలిసి వెనక్కి వెళ్తున్నావు. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే నాకు నేను పెరుగుతున్నప్పుడు చూసా. నేను మధ్యలో ఐ వాజ్ ఇన్ విజయవాడ ఫర్ అ వైల్. హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ వెళ్ళా. అండ్ యూనో వెన్ ఐ వాజ్ లైక్ క్వైట్ యంగ్ 19-20 అండ్ ఐ టు సీ దిస్ గర్ల్స్. నేను కొంతమంది మా కజిన్స్ గర్ల్ కజిన్స్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కలిసేవాడిని. దే యూస్ టు బిహేవ్ లైక్ దిస్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ హీరోయిన్స్ లుకింగ్ ఎట్ మెన్. ఇలా గోడ చాటం దాక్కుని ఇలా చూడటం, వాళ్ళు ఏదన్నా అంటే ఇలా కళ్ళు ఆర్పేసి భయపడటం, ఇలా వెనక్కి వెళ్ళటం. బికాస్ దే థాట్ దట్ వాస్ కూల్. వీ వర్ ఓన్లీ షోయింగ్ దాట్ అండ్ దే థాట్ ఇట్ వాస్ కూల్. అంటే అలా ఉంటేనే మగాళ్ళకి నచ్చుతాము అని ఒక స్ట్రాంగ్గా నమ్ముతున్నారు. ఎందుకంటే బికాస్ దే ఆర్ ద కన్స్యూమర్స్. వి ఆర్ ద మేకర్స్ అండ్ దే ఆర్ ద కన్స్యూమర్స్. సో మనం కూడా ప్రేమించడం మనకి ఎవరు నేర్పిస్తారు అసలు? జనరల్ చిన్నప్పుడు ప్రేమించడం ఎవరు నేర్పిస్తారు? ఎవరు నేర్పిస్తారు? సినిమాలే కదా నేర్పిస్తాయి. సినిమాలే నేర్పిస్తాయి అంటున్నావు. డోంట్ యూ థింక్ సినిమాలు మనకి ఎలా నేర్పిస్తాయి? సో సినిమాలు హ్యాస్ దోస్ పవర్. నువ్వు జనరేషన్కి ఎలా ప్రేమించాలో నేర్పిస్తావు, నువ్వు ఫ్రెండ్స్తో ఏం షేర్ చేసుకోవాలో నేర్పిస్తావు, ఎలా బట్టలు వేసుకోవాలో నేర్పిస్తావు, ఏ పాట పాడాలో నేర్పిస్తావు, ఏది కూలో ఇస్తావు. యూనో నీ హెయిర్ స్టైల్ నుంచి నీ రిఫరెన్స్ పాయింట్ చిన్న ఊళ్ళలో సినిమానే. సో తెలిసో తెలియకో నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండాలని, అకౌంటబుల్గా ఉండాలని, దట్స్ ఎవ్రీబడి ఇండివిజువల్ చాయిస్. బట్ సినిమా డెఫినెట్లీ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. నేను అదే అంటున్నా. ఇప్పుడు నేను ఆ అమ్మాయిల ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే అంటే నువ్వు ఇలా భయపడితేనే అబ్బాయిలకి నచ్చుతారు అని నేను కన్విన్స్ చేస్తే సినిమాలు. నువ్వు ఎదురు మాట్లాడితే ఒక సెక్షన్ నేను యాక్సెప్ట్ చేయలేము. If I put a line in my film, can a girl just వచ్చి ఒకని పట్టుకొని డూడ్ అవునా మేక్ లవ్ టు యూ అనుకుందాం. ఇది అర్థం కాని వాళ్ళు ఎక్కువ అని ఉంటారు ఈ రోజున. ఎందుకంటే దానికి బోల్డ్ అని పేరు పెట్టడం ఈజీ. ఒక స్టీరియోటైపిక్ ఇండస్ట్రీలో బోల్డ్ అండ్ వాట్ ఈస్ బోల్డ్? There's so many words I don't understand, man. They're not English also. what they actually think English, అది ఇంగ్లీష్ కూడా కాదు. అంటే ఈ కన్వెన్షనల్ క్యారెక్టర్ నుంచి ఏమైనా పక్కకు రాస్తే అది బోల్డ్ అవుతుంది. అది బోల్డ్ ఏంటి అసలు? వాట్ ఈస్ బోల్డ్? ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్. బోల్డ్ ఇస్ నాట్ ప్లేయింగ్ ద కన్వెన్షన్ అనుకుంటా. నో, ఐ థింక్ బోల్డ్ ఈస్ నువ్వేదో ధైర్యంగా చేయడం.
am I right? మోస్ట్లీ బోల్డ్ ఇక్కడ ఇన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ బోల్డ్ అంటే యూ బీయింగ్ లిటిల్ మోర్ రాంచీ అండ్ లైక్ నేను అదే అంటా. నాకు అనిపిస్తుంది బోల్డ్ సీన్. నాకు అనిపిస్తుంది అంటే రియల్ లైఫ్లో ఎన్ని మనుషులు ఉంటాం మనం, ఎన్ని రకాల మనుషులు ఉంటామా, కానీ సినిమాల్లోకి వస్తే మనుషులు కొన్నే రకాలు ఉంటారు. హీరోకి 2-3 రకాలు ఉంటాయి, హీరోయిన్ 2-3 రకాలు ఉంటారు. కరెక్ట్. వాళ్ళే ఉంటారు ప్రతి సినిమాలో. అంటే నేను కంప్లైంట్ చేయట్లేదు, ఇది నేను చేసేటప్పుడు క్వశ్చన్ చేస్తాను అంటే ఎందుకు హీరో ఒకేలాగా ఉండాలి? ప్రతి ఒక్కడికి యాటిట్యూడ్ ఉంటుందా? ప్రతి ఒక్కడు అలా తిడతాడు, వాళ్ళ అమ్మ లాడ్ చేస్తుంది, యూనో కేర్లెస్. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నీకు ఈ ధైర్యం? అది ఎవరికి డీటెయిల్ ఉండదు, బట్ దే జస్ట్ ఒక సెట్ ఉంది ఏదో నీ పక్కన అంటే ఒక లాంగ్వేజ్ కూడా మాట్లాడే లాంగ్వేజ్ చాలా కామన్గా ఉంటుంది. నీ బయట నీకు ఎన్ని భాషలు ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు, కానీ నువ్వు సినిమాలో మాట్లాడే లాంగ్వేజ్ని ఒక కామన్ గ్రౌండ్ ఉంది, అందరూ ఆంధ్రలో మాట్లాడతారు. అవును, ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో మాట్లాడుకున్నప్పుడు పంచ్ డైలాగులు వేస్తారు, పంచ్ డైలాగులు వేస్తారు. అంటే పంచ్ దట్ ఇస్ లైక్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. యా, అదంతా పాప్ కల్చర్. అదంతా పాప్ కల్చర్. దట్ వాజ్ ఆల్వేస్, అది మనం ఎప్పటి నుంచి చూస్తున్నాం, మనం ఎప్పటి నుంచో చూస్తున్నాం కదా పాప్ కల్చర్. అది దానికి మనం అందులో చూసి అనుకోలేదా, నువ్వు నేను అనుకుంటా సినిమాలో నువ్వు యూత్ ఏంట్రా అంటారు కదా. దెన్ వి యూజ్ ఇట్ సో మచ్ ఆన్ పీపుల్ అరౌండ్ అస్. అంటే ఐమ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు అడ్రస్ ఏంటంటే, ఇన్నోవేషన్ అనే సినిమాలో కూడా ఉండాలా. నీ స్టోరీ టెలింగ్లో ఉండాలా, స్క్రీన్ ప్లేలో ఉండాలా, ఎడిటింగ్లో ఉండాలా, యాక్టింగ్లో ఉండాలా ఉండాలని నేను అనుకుంటున్నా. ఐఎమ్ నాట్ ట్రైంగ్ టు టెల్ హౌ ద థింగ్స్ ఆర్ సపోజ్ టు బి. ఇన్నోవేషన్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. అంటే లాస్ట్ టైం ఎవడో ఏదో బాగుందన్నాడు అని చెప్పి నువ్వు మళ్ళీ అదే దాంట్లో ఉండిపోలేవు కదా. కాలం ముందుకెళ్ళింది. లాస్ట్ 19 ఉన్నాడు, 20 వచ్చేస్తుంటాయి. అటు 21 ఇప్పుడు అడల్ట్ అయిపోయి ఉంటాడు, మెచ్యూరిటీ వచ్చేస్తుంటుంది. ఎవడికో మంత్ ఆఫ్ మధు చూసినట్టు పెళ్ళి అయిపోయి ఉంటుంది నెక్స్ట్ టైం సినిమా తీసేటప్పటికి. సో ఆ రోజుకి నేనేం చేస్తున్నా కొత్తది, ఆ రోజుకి వాట్ ఐ ఆఫరింగ్ దెమ్ ఇస్ వేర్ ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్. సో ఈవెన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా, ఎంటర్టైనింగ్ దట్స్ అ ప్రైమరీ. నీ రిలేషన్షిప్ అదే కదా, నువ్వు చూస్తున్నావు అంటే ఎంటర్టైన్ చేయటమే నీ పని. నువ్వు ఎలా ఎంటర్టైన్ చేస్తావు? సో మెనీ పీపుల్ అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో మోస్ట్ ఆఫెన్ ఇట్స్ యూస్డ్ ఫర్, అదేమనుకుంటారంటే నవ్విస్తేనే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈజ్ మిస్కన్సెప్షన్. ఎంగేజ్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఎంటర్టైన్మెంట్లోకి వస్తుందన్న విషయం కన్వెన్షనల్గా తెలియదు. బట్ ఆ ఎంగేజ్మెంట్ ఆల్సో ప్లేస్ ఎ మేజర్ రోల్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ మేకింగ్. అంటే నువ్వు దాన్ని కాన్స్టెంట్గా కొత్తగా చేస్తుండాలి దానికి. నాకు ఫస్ట్ ఆల్సో వెన్ మంత్ ఆఫ్ మధు గురించి చెప్తే, the first after like everyone watched it, I also felt I was a victim of it, thinking this will be like a very maybe a sad film that will talk about relationships and it will like pull you emotionally, cringes them on any conception that no. But when I was watching it was not that. Nobody cries in the film, nobody complains in the film. there's not and the sadness same లేదు, it's quite lively and yeah, I got entertained also. Nobody judges each other in the film. Yeah, అంటే అదే అంటే when అనిపిస్తే కొంచెం రీచ్ అవుట్ అయితే, అంటే ఫిలిమ్స్ లైక్ మంత్ ఆఫ్ మధు పర్సనల్లీ నాకేమిచ్చింది అంటే, ఫిల్మ్ మేకర్గా ఐఎమ్ హ్యాపీ, డీప్ డౌన్లోంచి ఫిల్మ్ మేకర్గా హ్యాపీ. బట్ వెన్ ఇలాంటి సినిమాలు థియేటర్లో ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేయట్లేదు అన్నప్పుడు ఇట్స్ స్కేరీ. నాట్ దట్ ఐ మేక్ మంత్ ఆఫ్ మధుస్ ఎవ్రీ టైమ్, బట్ అలాంటిది రాంగ్ అని ప్రూవ్ అయింది అనుకో, రైట్ ఏం చెప్పడానికి చాలామంది వచ్చేస్తారు ముందుకి. ఇది రాంగ్, అసలు రైట్ ఏంటో తెలుసా అని బయలుదేరుతారు. చెప్తున్న వాళ్ళకి ఆల్రెడీ 80% ఫ్లాప్ రేట్ ఉంటుంది. ఎంత పెద్ద ఎక్స్పర్ట్ అయినా, చెప్తున్న ఎంత పెద్ద ఎక్స్పర్ట్ అయినా, లెట్స్ నాట్ టేక్ నేమ్స్, హూఎవర్ హస్ స్పోకెన్ టు ఆల్సో, సో కాల్డ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఆల్సో దే విల్ హ్యావ్ 70% ఫ్లాప్స్ ఇన్ దర్ అకౌంట్. మరి ఇదేంటి అంటే వాళ్ళకి తెలియదు, వాళ్ళు నోబడి ఆస్క్ దెమ్, నో నీకు ఇంత తెలియదు, నీకు ఇంత ఎక్స్పర్టైజ్ ఉంది, నీకు ఇంత ఉంది, మరి నువ్వు తీసే దాంట్లో 70% ఎందుకు ఫ్లాప్ అవుతున్నాయి? ఇట్స్ జస్ట్ దట్ ఆ పవర్లో ఉన్నోళ్ళు మాట్లాడతాడు అంతే. నోబడి నోస్ వాట్స్ వర్కింగ్, నోబడి. అంటే వీ ఓన్లీ లుక్ అట్ దోస్ టాప్ 5 ఫిల్మ్స్, కానీ 5 సినిమాలు తీసి ఎన్ని సినిమాలు తీశారు, వాటి రిజల్ట్ ఎవరు చూడు. 5 సినిమాలని చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఎన్ని సినిమాలు తీసుంటారు? అందులో ఫ్లాప్స్ అయితే గుర్తుండదు, మళ్ళీ నీకు 6వ సినిమా గుర్తుంటుంది. దాంట్లో 6th సినిమా అగైన్ విచ్ మేక్స్ నాయిస్ విల్ రిమెంబర్. ఈ ఎవరైతే ఫ్లాప్, నేను ఈ రేట్ ఎక్కువ, ఒక సక్సెస్ఫుల్ ఫిలింని చూసి చేతులు కలుచుకునే రేటే
ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసే ఫిల్మ్స్ కన్నా సక్సెస్ఫుల్ ఫిల్మ్ చూసి చేతులు కాల్చుకునే రేటే ఎక్కువ ఏమో అని నాకు అనిపిస్తుంది. ఇట్స్ వెరీ పర్సనల్ ఒపీనియన్. దిస్ ఇస్ కరెక్ట్. నీకు రిప్లికేషన్లోనే ఎక్కువ డ్యామేజ్ జరిగిపోతుంది ఇన్నోవేషన్లో కన్నా. ఇది నా పర్సనల్ ఫీలింగ్. నాకు ఈ రెండు లెక్కలు వేసుకుంటే నాకేమనిపిస్తుంది అంటే రెప్లికేటింగ్ ఇస్ మోర్ రిస్కియర్ బికాజ్ యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ అ రెఫరెన్స్. నువ్వు ఆల్రెడీ నీకు ఆల్రెడీ ఒక రెఫరెన్స్ ఉంది, దాంతో నీకు యూ హ్యావ్ టు పుట్ అప్ విత్ కంపారిజన్ కాన్స్టెంట్లీ. Again, you have to come to beat that. Yeah, you should be so good. You should be so good. People only remember great filmmakers. People remember Rajamouli, people remember Rajamouli garu, people remember Sukumar garu, like all big people. Prashant Neel. వీళ్ళని గుర్తు, కానీ మధ్యలో వీళ్ళని చూసి చేతులు కలుచుకునే వాళ్ళు ఎవరు గుర్తుండరు. There's so many people who trying to be them and not have expertise or skill set to be them. సో ఇది నాకు ప్రాబ్లం. అంటే ఐఎమ్ నాట్ అ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ దాట్. అంటే ఎవరైతే కనిపెట్టే వాళ్ళు గ్రేట్, దానికి తిరగలేదు. నువ్వు సైంటిస్ట్, నువ్వు కనిపెట్టు ఒకటి గుడ్, కానీ సైన్స్ సైన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్కి గవర్నమెంట్ ఫండింగ్ చేయట్లేదు అనుకో, ఏ రిస్క్ ఉందని, తప్పు కదా అది. అది ఎప్పటికి రాదు. సో ఐమ్ కరెంట్లీ ఇదంతా కొంచెం కాంటెంప్లేట్ అవుతుంది కాబట్టి మాట్లాడుతున్నా. ఇట్స్ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ కాంటెంప్లేటివ్ ఇన్ సైడ్ బికాజ్ వాట్ ఐ అండర్స్టూడ్ ఇస్ పీపుల్ ఆల్వేస్ ట్రై టు టైప్ కాస్ట్ యూ. ఇట్స్ ఈజీ టు టైప్ కాస్ట్ బికాస్ ఇట్ మేక్స్ దేర్ జాబ్ ఈజీ. అన్లెస్ నేను నిన్న ఒక బాక్స్లో వేస్తేనే నేను నిన్న ఒకలా చూడగలుగుతాను. If let's say if I'm sitting in the office and the 4 people are coming to meet me, వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి గురించి నేను ఒక బాక్స్ వేసుకుంటా, అప్పుడే నేను వాడితో మాట్లాడగలుగుతాను. నేను చూస్తుంటే కొంతమంది నాకు అర్థమవుతుంది వాళ్ళని బాక్స్లో వేస్తున్నారని. దే లుక్ ఎట్ మీ లైక్ వీడేదో ఎన్ఆర్ఐల కోసం సినిమా తీస్తాడు, ఇటు సినిమాలు ఇంగ్లీష్ ఎక్కువ ఉంటుంది, వీడికి గ్రౌండ్ రియాలిటీ తెలియకపోవచ్చు, అంటే యావరేజ్ ఫిల్మ్ గోయర్కి ఏం కావాలో తెలియకపోవచ్చు, బట్ హీ మైట్ బి గుడ్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ హీ డస్. ఇది వాళ్ళ కన్వీనియంట్ బాక్స్ అని వేసేసుకోవడం ఈజీ. కానీ నేను నీకు చూపించింది ఇంతే కదా, నా లోపల ఇంకెంత ఉందో నీకు ఎట్లా తెలుసు? నేను 2 సినిమాలు చూస్తే నువ్వు నా ఎంటైర్ పర్సనాలిటీని గేజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నావు. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ రైట్ నౌ. ఇట్స్ ఓన్లీ ఐమ్ లిస్నింగ్ టు ఎవ్రీబడి. And I'm not a big fan of opinions. Otherwise also in life, I'm not a big fan of opinions. But I'm trying to get that one good advice where can help me. I don't know what that good advice. You have to ఇనాలి కదా చాలా మంది, ఆ గుడ్ అడ్వైస్ నీకు సూట్ అయ్యేది ఏదో దొరుకుతుంది అని చెప్పి. No, I think you're finding it, you're cracking your path correctly only. It's still not easy that I'm trying to say. And I'm not victimizing, but it's still not out. There's no ఎప్పుడు అవుతుందా అంటే ఇట్లాంటివి. ఓకే, నువ్వు ఒక ప్రొడక్షన్ హౌస్ బై. ఇఫ్ ఐమ్ మేకింగ్ 10 films this year, if I'm a production house, I've decided to make 10 films this year. 2-3 films I'll experiment అంటే నాకు ఏదో బెట్టింగ్ హార్స్ మీద, అది కూడా గుడ్డిగా కాదు. నీ ప్యాలెల్లో లేకపోవచ్చు, అది మార్కెట్ లో కనిపించకపోవచ్చు ఇలాంటి సినిమా, కానీ ఏంటంటే నువ్వు దీనికి ఛాన్స్ తీసుకోవాలని. నువ్వు అన్ని రెప్లికాలు తీసి నువ్వు 7 పోగొట్టుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నావు, అందులో ఇది ఒక 2 పోగొట్టుకోవడానికి రెడీగా ఉండు. పోతాయని అనుకో, ట్రై, పోతాయని అనుకో. ఎందుకంటే నాకు ఆర్ట్, అది నీకు బిజినెస్ కదా. యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్ నాకు ఆర్ట్, ప్యాషన్, తొక్క ప్రొఫెషన్ అన్నీ నీకు బిజినెస్ కదా. నీ బిజినెస్ స్ట్రాటజీలో ఇది కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయి. వై నాట్? ఒక్కటి వచ్చిందంటే యువర్ అలాంటి సినిమాని బ్యాక్ చేస్తే ప్రొడ్యూసర్కి ఎక్కువ పేరు వస్తుంది డైరెక్టర్ కన్నా. అవార్డు వస్తే ప్రొడ్యూసర్కి వస్తుంది, డైరెక్టర్ కాదు వచ్చేది. కాకపోతే ఏమవుతుందంటే వాట్ ఐమ్ ఫైండింగ్ ఇస్ లైక్ మనకి చిన్నప్పటి నుంచి భయాలు నేర్పుతారు కదా, కాలేజ్లో, స్కూల్లో, అలా నాకు ఇప్పుడు భయపడాలని లేదు. అంటే భయపడాలని అంటే ఎగ్జామ్ లేదు. దేర్ ఆర్ సో మెనీ, అంటే ఉంటాయి కొన్ని. అంటే వెన్ యూర్ అన్ యాక్టర్, వెన్ యూర్ డైరెక్టర్ నీ ఫస్ట్ సినిమా ఆడిందా కొంచెం, నువ్వు నెక్స్ట్ సినిమా ఎలాంటిది చేయాలి, ఎవరితో చేయాలి, ఎంత డబ్బులు తీసుకోవాలి, అప్పుడు నీకు నెక్స్ట్ సినిమా ఏమొస్తుంది. సో ఇది నాకు మళ్ళీ ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే నువ్వు మళ్ళీ హోమ్ సెట్ చేయి, లేదా లాంగ్ టర్మ్ చేయి, జిఎల్స్ రాయి,
అమెరికా వెళ్ళు, నీకు మంత్కి 5,000 వస్తుంది, 2,000 దాని. నాకు ఇలాగ అనిపిస్తుంది అది వింటున్నప్పుడు. అది చేసే వాళ్ళతో నేనేం డిస్రెస్పెక్ట్ చేయట్లేదు వాళ్ళని. ఇది అందరికి ఎవరి చాయిస్ వాళ్ళ లైఫ్ తగ్గట్టు వాళ్ళ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు చేసుకుంటారు కదా. దిస్ ఈస్ అ చాయిస్ ఐమ్ మేకింగ్. ఐ డోంట్ వాంట్ బి స్కేర్డ్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ నథింగ్ టు లూజ్ ఆనెస్ట్గా. ఈవెన్ టుమారో if I can make able to make something, I'll try and use it in a way. ఏదో చేయడానికి ట్రై చేస్తా, దాంతో ఇంకొక స్టోరీ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తా, ఇంకేదో ఇంట్రెస్టింగ్ పీపుల్తో కొలాబరేట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తా, ఇంట్రెస్టింగ్ టాలెంట్తో కొలాబరేట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తా. ఫర్ దాట్ ఐమ్ ఆల్సో లుకింగ్ ఫర్ లైక్ మైండెడ్ పీపుల్. ఇఫ్ ఐ కెన్ యాక్టర్స్ అయినా ప్రొడ్యూసర్స్ అయినా లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ ఉంటే, అంటే ఇప్పుడు నిజంగా మంత్ ఆఫ్ మధు లాంటిది ఒక సినిమా ప్రాపర్గా ప్రొడక్షన్ బ్యాక్ చేస్తుంటే అది వేరే రిజల్ట్ వస్తుంది. అంటే హిట్ అయిందా ఫ్లాప్ అయిందా అది కాదు. ఏంటంటే మాకు ఎక్కడి వరకు తెలుసు, సినిమా తయారు చేయడం వరకు తెలుసు. అది తీసుకెళ్ళి మార్కెట్లో బ్రాండింగ్, ప్లేసింగ్, బ్రాండింగ్, రిలీజింగ్, టైమింగ్ ఆఫ్ ఇట్, దిస్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ బాల్ గేమ్ ఆల్ టుగెదర్. దిస్ ఇస్ అ రాకెట్ సైన్స్ బై ఇట్ సెల్ఫ్. సో దాంట్లో కాన్స్టెంట్గా ఉన్న వాళ్ళే చేయాలి అది. But I think you'll get there because I think for now, Telugu cinema as a whole itself is in a very good place for itself. రైట్. అవును. In the time low, it has like come to a very nice place. So being అంటే ఒకటే you're in a very good space. ఇప్పుడు చాలా ఎస్పెషలీ ఈ ఇయర్ అన్ని మంచి ఫిలిమ్స్ బీయింగ్ మేడ్. అంటే సమ్ వెరీ ప్యాషనెట్ క్రియేటివ్ ఇండివిజువల్స్ లైక్ రాహుల్ యాదవ్ ఉంటాడు, Rahul Yadav నక్క. హీ వాజ్ సినిమా ట్రైలర్ రిలీజ్ అయినప్పుడు ట్విట్టర్లో ర్యాండమ్లీ ఈ ట్యాగ్ మీ అండ్ సే ఐ లవ్ దిస్ ట్రైలర్. నేను నా సైడ్ నుంచి 100 tickets కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాను. ఐ డోంట్ ఈవెన్ నో హిమ్, బట్ ఐ లవ్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ హీస్ ట్రైంగ్ టు మేక్ సంథింగ్. He also likes యూనిక్ వాయిస్ ఉంటుంది డైరెక్టర్. హీస్ ఆల్సో ట్రైంగ్ టు ఏదో చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటాడు జంగిల్లోనే. Masuda దట్ Agent Sai Srinivasatri. యా. సో Mali Rava. ఐ జస్ట్ హోప్ లైక్ ఇవి కూడా కొంచెం మెయిన్ స్ట్రీమ్ అయితే బాగుంటుందని. ఇది ఆల్టర్నేట్ సినిమా లేకపోతే ప్యారలల్ సినిమా, ఆర్ట్ సినిమా అన్నట్లే. ఇది కూడా కొంచెం మెయిన్ స్ట్రీమ్ జోన్లోకి వస్తే మజా వస్తుందని. No, అలవాటు చేస్తే I think audience are enough quite intelligent to pick it up. Like I'm thinking of Shekhar Kamla when he started off with Anand. అప్పుడు ఉన్నప్పుడు now where he is అలవాటు చేశాడు. ఆనంద్ ఇప్పుడు ఆడదు. ఇప్పుడు ఆడదు. అంటే బ్యాడ్గా అనట్లేదు నేను. ఆనంద్ వేస్తే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఎటుటీలో చూసేద్దాం ఇది అనుకుంటారు ఈ రోజులో. మనకి ఆ రోజుల్లో యూ రిమెంబర్ ఆనంద్ అయితే have you watched అయితే? I think Chandrasekhar reality. What a film it was. No, అయితే ఇప్పుడు ఆడుతుంది నాకు తెలిసి. అయితే ఆడుతుంది. అయితే స్టిల్ హ్యాస్ దట్ ఫియర్ ఫ్యాక్టర్ ఏదో రన్ అవుతుంటుంది త్రూ అవుట్. అది అంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫిల్మ్స్ లైక్ ఐ టాక్ అబౌట్ క్షణం, రవీస్ ఫిల్మ్. నేను మిగతా సినిమాల గురించి మాట్లాడకపోవచ్చు. క్షణం ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్. నేను తక్షణం థియేటర్లో చూస్తాను. అట్ దట్ టైం నాకు నవ్వి కూడా తెలియదు ఎవరు. అంటే చాలా సినిమాలు ఇప్పుడు చూస్తే దాని నేచర్ చూసి చెప్పేస్తున్నాను అనమాట. ఇది ఓటీటీలో చూసేచ్చు. వాళ్ళు చెప్పక ముందు ఫిల్మ్ మేకర్స్ చెప్పేస్తారు ముందు. వాళ్ళకన్నా వాళ్ళు అసలు ఆడియన్స్ అనుకుంటారో లేదో పక్కన పెడితే డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ముందు అనేస్తారు. That's a curse. That's a curse in this times of filmmaking. యా. యాక్చువల్లీ ఆఫ్ కెమెరా అయితే చెప్పేవాడిని అసలు ఈ సినిమా ఎలా ఆడుతుంది అనుకున్నావు థియేటర్లో. అలాంటి సినిమాలు వస్తాయి కదా కొన్ని. సో దే ట్రైంగ్ టు, అంటే ఇప్పుడు నేను అనుకునేది ఒకటి ఏంటంటే ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ అ లిటిల్ బెటర్ స్పేస్ వేర్ ఫిల్మ్స్ ఆల్సో రూల్స్ దాటి ఉండాలి. ఆర్టిస్ట్కి కొంచెం స్పేస్ ఉండాలి. ఇన్ని వాటి మధ్యలో ఆడకుండా కొంచెం స్పేస్ ఉండాలి. ఐ హోప్ అవర్ ఆడియన్సెస్ ఆర్ ఆల్సో కొంచెం వెల్కమింగ్ ఉంటే బాగుంటుందేమో. అంటే వెల్కమింగ్ ఉన్నారో లేదో కూడా తెలియదు. అది ఇట్స్ ఆల్ స్టాట్స్ యార్. వీ కాంట్ ఈవెన్ బిలీవ్ ఇట్స్ ట్రూ ఆర్ నాట్. నువ్వేం చూపిస్తే చూస్తారు. నీకు మాస్ ఫిలింకి నంబర్స్ వస్తున్నాయంటే ఇట్ డజంట్ మీన్ ఓన్లీ మాస్ ఫిలిం విల్ గెట్ నంబర్స్, రైట్? బికాస్ దో దట్ ఫిలిమ్స్ ఆర్ బీయింగ్ మేడ్. దాంట్లో కూడా యు సీ సో మచ్ ఆఫ్ సక్సెస్ రేట్ ఎంత తక్కువ ఉంది కదా. నేనంటే నువ్వు రెప్లికేట్ చేయడానికి రెడీ అవుతున్నావు, క్రియేట్ చేయడానికి ఎందుకు రెడీ లేవు? No, Month of Madhu made some noise. Forget the numbers.
Right. But it did No, I'm make also some noise. part producer in it, so that's why I'm talking about number. Otherwise, I would have fully షాల్వా కప్పుతాడు ఎవడో ఒకడు నాకు. హాయిగా పువ్వులు తీసుకుని వెళ్ళిపోతా ఇంటికి. నో అంటే ప్రొడ్యూసర్ కూడా ఏంటంటే ఇట్ వాస్ కంపల్సివ్ ప్రొడక్షన్ అది. ఇట్ వాజ్ నాట్ బై చాయిస్. అంటే ఎందుకు నా సినిమాని ఎవడన్నా వచ్చి ఏమైనా మార్చేస్తారేమో అని. ఇట్స్ లైక్ యూ ట్రీట్ ఇట్ లైక్ అ బేబీ. Okay. అండ్ యాక్చువల్లీ ఈ ఫిల్మ్స్ ఆర్ అంటే వెన్ యూ మేక్ యూ ఫిల్మ్ ఇట్స్ యాజ్ ప్యూర్ యాజ్ బేబీ. దానికి ఏం తెలీదు, నువ్వే పెట్టించావు, నువ్వే దానికి అన్నీ చేస్తున్నావు. సో దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసే ప్రాసెస్లో నలుగురు నాలుగు చెప్తే నీకు అసలు నువ్వు ఎక్కడ మొదలెట్టా మర్చిపోతుంది. నాకు ఆ ఇన్సెక్యూరిటీ ఉంది. నేను ఎక్కువ మందికి అసలు ఫోకస్ గ్రూప్ లేదు, ఏం లేదు. సినిమా డైరెక్ట్ క్యూబ్కి ఎక్కాలంట నేనైతే. నా ఎడిట్ రూమ్ నుంచి క్యూబ్కి ఎక్కాలి అంట. ఇఫ్ గివెన్ అ చాయిస్ యూనో ఓటీటీ షోస్ ఇవన్నీ కూడా కట్ చేసి. బికాజ్ యూ మేక్ ఫిల్మ్స్ ఫర్ ఆడియన్సెస్ ఫర్ నో క్లూ అబౌట్ వాట్ దే గోనా సీ. ఈ మధ్యలో ఉండే వాళ్ళ అభిప్రాయాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి చాలా పర్మిటేషన్స్ కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి. దానికి లాజిక్ ఎవరి దగ్గర ఉండదు. దానికి లాజిక్ ఎవరి దగ్గర ఉండదు. ఆ లాజిక్ క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుంది తెలుసా? ఇలాంటి సినిమా ఏదైనా ఆడింది ముందు చెప్పండి నాకు అంటాడు. అదే ఇలాంటి సినిమా ఉంటే తీస్తాను ఎందుకు రా ఇంకోసారి నేను అనుకుంటున్నాను. అది అసలు స్ట్రిక్ట్ రెడ్ ఫ్లాగ్ వాళ్ళకి. ఇలాంటి సినిమా లేనప్పుడు ఎట్లా తీస్తామని. సో ద హోల్ ఐడియా ఆఫ్ క్రియేషనే నీకు రివర్స్లో ఉంది. ఇలాంటి సినిమా అసలు లేదుగా, బయట ఎట్లా తీస్తున్నావు నువ్వు, అసలు తీసి ఎట్లా ఆడుతుంది అనుకుంటున్నావు. సో నువ్వు ఎట్లా ఆడుతుంది అనుకుంటున్న దగ్గర నుంచి సినిమా మొదలెట్టాలని వాళ్ళు అనుకుంటారు. ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్లాంటి సినిమా ఇవ్వాలని అనుకోని నీకు రిఫరెన్స్ ఉండాలి అంటారు. చాలా నాకు వస్తుంది అలా. నీ రిఫరెన్స్ ఉండాలి, రిఫరెన్స్ పాయింట్ ఉండాలి. అలాంటి సినిమా ఆడింది, నువ్వు దాంట్లో అలాంటి సినిమా తీసావు అనుకో, ఇది ఆడిందని నేను చెప్తాను ఇంకోటికి, అరే ఆడిందిరా ఇలాంటి ఈ మూడ్లో ఉన్న జనం ఈ మూడ్లో ఉన్నారంటారు. అదే జనం ఎలా మూడ్లో ఉంటారు. నేనే ఒక రోజు మూడ్లో ఉన్నాను, రోజు మొత్తం ఒక మూడ్లో ఉంటావు, ఒక మూడ్లో. ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? తెలిసే ఐ డోంట్ నో. ఇవి నాకు అర్థం కావు. మేబీ నేను అర్థం చేసుకుంటానేమో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ హౌ టు తెలిసే జనం ఇప్పుడు ఈ మూడ్లో ఉన్నావు. ఏ మూడ్లో అంటే కామెడీ మూడ్లో అంటే నవ్వుతూనే ఉంటారు రేపు కొన్ని రోజులు. ఏం పని పెట్టుకోరు వాళ్ళు. నాకు ఇలా అడగాలనిపిస్తుంది కానీ అడగలే కదా. నాకు అడగగానే అనిపిస్తుంది జనం కామెడీ మూడ్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు. తెలిసే జనం ఇప్పుడు దేవుడి మూడ్లో ఉన్నారు. ఈ అడ్జెక్టివ్స్ వాడుతున్నారు. సో ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు సే ఐఎమ్ నాట్ ట్రైంగ్ టు సౌండ్ లైక్ అన్ ఎక్స్పర్ట్. ఐఎమ్ ఫిగరింగ్ అవుట్. మేబీ ఐ ఆల్సో జస్ట్ ఎంటర్డ్. ఐఎమ్ ఫిగరింగ్ అవుట్ హౌ టు ఓకే అన్నిటి మధ్య నుంచి ఎలా సినిమాలు చేయాలి. సో ఐడియాస్ నాట్ టు బికమ్ అ రెబెల్ బట్ డెఫినెట్లీ when you can talk, why be a rebel? నో నీడ్ టు బి రెబెల్. ఇంత అసలు ఏం చేస్తాం? రెబెల్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈజ్ రెబెల్ అంటే? రెబెల్ అంటే ఆ టీషర్ట్ వేసుకున్నా రోజు. ఐ రియలీ ఫెల్ట్. నాకు ఎవరో రాసిన రివ్యూ చాలా నాసిరకంగా అనిపించింది. యూనో నాసిరకం అంటే చీప్ క్వాలిటీ. అంటే మనం ప్లాట్ఫామ్ మీద చూస్తాం కదా, నైకీ బ్యాగ్కి నీకే అని ఉంటుంది. నాకు పుమా సో ఉప్మా పుమ్మా లాగా నా పుమాకి ఉప్మా వేసావేంట్రా అని. అది నేను ప్యూమా అని కూడా చెప్పట్లేదు, నేను ఇంకా హంబుల్గా ఉండని ట్రై చేస్తున్నా. నువ్వు ఉప్మా అన్నావు, అక్కడ నేను ప్యూమా అనాల్సి వస్తుంది. అర్థమవుతున్నా మీకు సేయింగ్? నువ్వు ఉప్మా అన్నావు కూడా నేను ప్యూమా అనాల్సి వస్తుంది. దానికి అఫ్కోర్స్ అంటే నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలామంది ఎందుకు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిద్ధు ఉన్నాడు కదా, సిద్ధు ఒకరోజు రాత్రి అంతా నన్ను చావగొడుతున్నాడు. మరి వీ మెట్ రీసెంట్లీ. నువ్వు ఎందుకు అట్లా చేసావు, ప్రెస్ మీట్లో నువ్వు ఎందుకు అని తిట్టావు అని మాకు చేయకుండా ఉండాల్సింది. నువ్వు ఇంత సినిమా తీసి నువ్వు ఎందుకు ఇట్లా సిద్ధు జొన్నలగడ్డ ట్రైంగ్ టు బి మై ఫ్రెండ్ యూనో. సిద్ధు ఐ లాస్ట్ నేను ఎమోషనల్ ఉన్నాను. సిద్ధు బ్లడీ మై ఫిల్మ్, నేనేం చేయలేదు అంటే మొన్నే చెప్తున్నా. మరి ఏంటి పరిస్థితి అంటే ఇంకోసారి రాసిన మళ్ళీ తిరుగుతా, డౌట్ లేదు, అదేం డౌట్ లేదు, నాకైతే ఏం డౌట్ లేదు. యూనో నీకు అర్థం కాకపోతే అర్థం కాదు, బట్ నీకు అర్థం కాదని ఇంగ్లీష్ చెడ్డ భాష అయిపోదు కదా. నీకు రాదంతే, ఇంగ్లీష్ చెడ్డ భాష కాదు. సో సినిమాలైనా అంతే, నీకు అర్థం కానప్పుడు పక్కకి వెళ్ళిపో. లేకపోతే అర్థం కాదు దీనికి. నాకు ఎందుకు కోపం వస్తుంది అంటే వ్యూవర్స్ దగ్గర ఎక్కడ కోపం వస్తుంది అంటే దే ఆర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ what majority will like. That is not a way of reviewing as far as I know. I saw Hriday reviewing. తను ఆ మెజారిటీకి అగేన్స్ట్ వెళ్తాడని తెలుస్తుంది, బట్ దేర్ ఇస్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కన్విక్షన్ ఇన్ హిస్ ఐస్. ఇఫ్ హి డజంట్ లైక్ అ ఫిల్మ్ విల్ రిప్ ఇట్ అపార్ట్. నౌ ఇట్స్ బికమ్ లిటిల్ సాఫ్ట్, లైక్ కొంచెం మంచి ఏజ్ తో అనుకుంటా. బట్ ఏదో స్ట్రాంగ్ పర్స్పెక్టివ్.
You hate it, no problem, but give me your perspective. Then we can have probably debate, లేకపోతే నా కూర్చొని ఆఫీస్లో నీతో ఐక్యభవించాడు ఒకడు ఉంటాడు, నాతో ఐక్యభవించాడు, మేము ఇద్దరం నడుచుకుంటాం. నీకు అసలు పర్స్పెక్టివే లేదు. నువ్వు కంపల్సరీ అనుకుంటావు రివ్యూయింగ్, నీ టెంప్లెట్లో కూర్చొని బ్యాడ్ సినిమా, అది అన్ఫేర్ అని నాకు అనిపించింది. అండ్ దోస్ ఆర్ ఆన్ పాపులర్ సైట్స్. అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ all these US distributors wants their reviews. That is so unfortunate. Yeah, like I No, I think that is indirectly related with their business over there. Akkada janalanta, my brother was telling that there is a chunk of audience who will go for the first day one nation, but there is a major chunk because akkada double, every movie is quite costly, some $12, $15 to charge chestaranta. So if they have to spend that dollar on that week. So what do I do? మనకి ఇక్కడ తక్కువ కాబట్టి Two మనం major వెళ్ళిపోతాం. websites have not written my reviews only. So what am I supposed to do? Because they think it was not, అంటే అది డినై అయిపోతుంది అనుకున్నారు, ఇగ్నోర్ అయిపోతుంది అనుకున్నారు సినిమా. They thought it will be ignored, which never happened. By the time they realized, it was too late for them to write reviews. I'm saying two major websites. I'm leaving it to your imagination. Yeah, I'll tell it. So you can see two major websites have never wrote a review. నేను ఇప్పుడు ఏంటి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి రివ్యూ రాయించుకోనా, అంటే నా యూఎస్లో థియేటర్ ఇవ్వట్లేదు. సో అక్కడ నాకు That comes, business angle దగ్గర it will బిజినెస్ యాంగిల్ అండ్ యా ఇట్స్ స్ట్రెస్ఫుల్ టైమ్ ఇన్ ద థియేటర్స్. టైంలో ఓ పక్క నుంచి అప్రిసియేషన్ వస్తుంటుంది, ఇంకో పక్క నుంచి నంబర్స్ రావు. నీకు నంబర్స్ ఎట్లా వస్తాయి? ఇప్పుడు నీ సినిమా ఉంది, నీకు 100 థియేటర్స్ ఇస్తాను నేను, నీ సినిమాకి 10 థియేటర్స్ ఇస్తాను, నీ 7 థియేటర్స్ ఫిల్ అయినాయి, నీవి 30 థియేటర్స్ ఫిల్ అయినాయి, 70% అవ్వలేదు. యుల్ స్టిల్ హ్యావ్ బిగ్గర్ నంబర్స్ దెన్ దిస్ ఫిల్మ్. correct. So numbers has definitely, they're not proportionate, directly proportionate to how good the film is. అది చాలా మందికి అంటే అర్థం కాదు. కామన్ పీపుల్ ఏమనుకుంటారు అంటే, నువ్వు హుండీలో డబ్బుల్లా అనుకుంటారు, నీ హుండీలు ఎక్కువ పడినాయి, నీ హుండీలో తక్కువ పడ్డాయి అని. అరే 2 సైజు హుండీలు వేరే వేరేరా, ఇక్కడ ఒక కిడ్నీ బ్యాంక్ ఉంది, అక్కడ తిరుపతి కొండ ఉంది. యూనో, సో కలెక్షన్స్ డైరెక్ట్గా ఇంప్లై చెయ్యవు సినిమా సక్సెస్ని. Yeah, that's true. సో యా, దిస్ ఇస్ ట్రాన్సిషన్ టు ఇప్పుడు ఫేస్లో ఉన్న సినిమా ఇంకొకటి రాసి తీసే ప్రాసెస్లో ఉన్న, దిస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. అందుకే మాట్లాడుతున్నా. No, it will get there. I think you will achieve, man. I have good hopes on you. Hopefully if I'm allowed to make films, and I'm not saying the way I want to, the way they should be made a film. అంటే సినిమా తయారవుతున్నప్పుడు దానిలాగా ఇస్తే మాబ్లీ అవకాశం వస్తే we'll try and entertain more and more. Yeah, I really hope. I'm having really good expectations on you. Thank you. And అది ప్రెషర్ అని కూడా కాదు, బట్ జెన్యున్లీ ఐఎమ్ సేయింగ్ లైక్ మంచి రిలేషన్షిప్ డ్రామాస్ అంటే ఐఎమ్ సక్కర్. సో అట్లా కూడా there should be these kind of movies also. No, we So you have get so to many make this. exciting, and the best part is now there are some filmmakers I watch out for. There is Tarun. I really watch Tarun. There's Ravikanth Perepu. There is Praveen Kandregla. There is Maha. Vinod also. Vinod. So I hope this also just కొంచెం దానికి స్పేస్ వస్తే, వేర్ కాంటెంట్కి కూడా అంటే యూ సీ ఆల్ దీస్ ఫిల్మ్స్, దే నాట్ ఈజీ టు మేక్. ఆల్ దీస్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ దట్ ఐ మెన్షన్డ్, అది ఈజీ కాదు లోపలికి బ్రేక్ ఇన్సైడ్ చేయడం. It's not like if you're making a film for 1 year, it's not like all the 1 year, 365 days you are confident, you're behaving like I know my job. అలా లేదు. సో ఇలా వెళ్తూ ఉంటుంది కదా, there are bad days. You have to keep believing in what once you believed in. So you have to keep your moral up all this while. So the market keep telling you that this is not a safe film. సో 1 year అది నమ్మిన తర్వాత నిజంగా సేఫ్ కాలేదు అనుకో, వీడి బిలీఫ్ సిస్టమ్ బ్రేక్ అయిపోతుంది, మారిపోతుంది దెబ్బతో. బిలీఫ్ సిస్టమ్ బ్రేక్ అంత మారిపోతుంది అనమాట. అంటే ఇప్పుడు మై ప్యాషన్ డజంట్ పే మీ, Then you have to go by formula అనుకుంటారు. I think so. That's where the slide, అంటే నాకు కూడా అర్థం అవుతుంది. Just after this film, everybody tells me what film to make. Just because it didn't make enough numbers in the theaters, it doesn't mean that. అంటే
అంటే ఫిల్మ్ మేకింగ్లో వదిలేసి నాకు ఎవడో నాకు సంబంధం లేనివాడు వాడు బ్యాంక్ ఉద్యోగం చేసుకుంటాడు నాతో పాటు చదువుకున్నాడు. హీ టెల్స్ మీ వాట్ ఫిల్మ్ టు మేక్. హీల్ టెల్ మీ వాట్ ఫిల్మ్ టు మేక్. సమ్టైమ్స్ మై కజిన్ హూ హాజ్ లైక్ ప్రాపర్ లైక్ టెంట్ హౌస్ బిజినెస్ ఉన్నవాడు చెప్తున్నాను. నా కజిన్ చెప్తాడు, అరే అలా కాదురా, మంచి ఎలా పడాలి తెలుసా, పడితే దట్స్ వాట్ ఇట్ పడాలిరా, ఎమోషన్ గట్టి తగలాలి, తగిలితే అంటే ఇక ఎక్కడ సో ఫిల్మ్ దగ్గరకు వచ్చరికి ఏంటంటే ఎవ్రీబడి థింక్ దేర్ ఎంటైటిల్డ్ అదే ఒపీనియన్కి చెప్తా ఉంటారు. అంతేలే మా తెలుగు ఆడియన్స్ తోటి అంతే. దట్స్ ద థింగ్. బట్ యూ డోంట్ లూజ్ యువర్ సానిటీ. ఐఎమ్ షూర్ యూ నో బెటర్. నేను ప్లీజ్ ఐ ట్రై టు, అందుకే అడుగుతున్నాను. నేను సానిటీ వదిలేదు. ఐమ్ సౌండింగ్ కన్ఫ్యూజ్ బికాస్ ఐమ్ కన్ఫ్యూజ్ రైట్ నౌ. ఐమ్ జస్ట్ ట్రై టు బి మై సెల్ఫ్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు సౌండ్ లైక్ ఎక్స్పర్ట్ నౌ. There's so much that you want to do, so much that అంటే యాజ్ యూ సెడ్ మా తెలుగు ఫిల్మ్ ఇస్ అన్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫేస్లో ఉంది కదా. దాని అండ్ మూవీస్ లైక్ దీస్ ఫోకస్ లో ఉంది. గివ్ యూ కాన్ఫిడెన్స్ దట్ ఇట్స్ ఇన్ ఎ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ స్పేస్. లేకపోతే ఫోకస్ సేమ్ అట్లనే ఉంది. అదే ఫోకస్ లో నౌ ఐ హావ్ టు సీ నెక్స్ట్ టైం ఏమవుతుందా అని. అంటే ఇప్పుడు ఈ సినిమాతో వాట్ ఎవర్ లిటిల్ వెరీ లిటిల్ క్రెడిబిలిటీ దాంతో ఏం చేస్తే అసలు నెక్స్ట్ టైం అది ఆ ప్రాసెస్ ఈజీ అవుతుందా లేదా చూడాలి నేను. బట్ అంటే అంటున్నా, యూ హ్యావ్ టు కీప్ టేకింగ్ ఛాన్సెస్ బికాస్ బై నేచర్ బై డెఫినేషన్ యూర్ క్రియేటింగ్. బై డెఫినేషన్ ఇస్ యూర్ క్రియేటింగ్. అది లేదన్నప్పుడు దాన్ని లిటరలీ. సో ఛాన్స్ అనేది అది పార్ట్ అండ్ పార్సల్ కో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది నీతో కాన్స్టెంట్గా. యూ హ్యావ్ టు బీ సో గుడ్, యూ హ్యావ్ టు ఛాలెంజ్ దట్ కొత్త థింగ్. యూనో హ్యావ్ టు కీప్ బిలీవింగ్ దట్ దిస్ విల్ ఎంటర్టైన్ యూ మోర్. గో విత్ ద గట్ ఫీలింగ్ అని చెప్తున్నా. Yeah. ఇంతకుముందు when you mentioned, I was connecting with that, like, you know, when I say things like భయపడాలని లేదు, భయపడాలని ఎందుకు లేదు అంటే భయం వేస్తే భయపడతా. భయం ఎట్లా టుమారో ఇఫ్ నీ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఖాళీ అయితే నువ్వు ఎట్లాగో భయపడతావు. రోడ్డు మీద ఎవడొచ్చి నేను గుద్దితే ఎట్లాగో భయపడతావు. భయం వేస్తే దానికి ఎలాగో భయపడతావు. కానీ జస్ట్ బికాస్ నువ్వు భయపడాలి కాబట్టి భయపడద్దు. అంటే జస్ట్ బికాస్ ఇప్పుడు మన సినిమా ఇప్పుడున్న టైంలో ఇప్పుడు నేను హ్యావ్ టు స్టార్ట్ మై ఫిల్మ్ ఇన్ 2024. ఓకే, నేను చూసి మార్కెట్లో ఏం నడుస్తుంది చూస్తే నేను ఇప్పుడు తీసి రిలీజ్ అయ్యేపటికి మార్కెట్ మారిపోద్ది, వేవ్ ఇంకో పక్క వెళ్ళిపోద్ది, అప్పటికి మనం అవుట్డేట్ అయిపోవచ్చు. సో ఐడియా ఏంటి అంటే ఈ వేవ్స్ ఐడియలీ నీ ఆర్ట్ కామర్స్ మీట్ అయితే బాగుంటుంది, అందరికి ఇష్టమే అది. ఎవ్వడు ఆర్ట్ సినిమాలు దిగిన నేను వెళ్ళి ఫిలిం ఫెస్టివల్స్ వేసుకుంటా. ఐ డోంట్ థింక్ ఈవెన్ వాళ్ళు కూడా తీయరు అట్లా సినిమాలు. ఎవ్రీ ఫిలిం మేకర్ వాంట్స్ టు షో దట్ ఫిలిం టు యాజ్ మెనీ పీపుల్ యాజ్ పాసిబుల్. ఇట్స్ జస్ట్ దట్ పీపుల్ పుట్ దెమ్ ఇన్. అంటే పీపుల్లో మధ్యలో ఉన్న ట్రేడ్ ఎవరో వాళ్ళు బాక్స్లో వేస్తారు. ఆ బాక్స్ ఇక్కడ అది ఆ బాక్స్ మల్టీప్లెక్స్లోనే ఉంటుంది, బయటికి రాదు. ఓ బాక్స్ అసలు గుంటూరు వెళ్దు, నీ సినిమా వెళ్దు గుంటూరులో చూడరు నీ సినిమా అంటాడు. సో ఇవన్నిటిని దాటుకొని ఏం చేసి ఏం తీర్చి చూపిస్తాం అనేది గేమ్. అది అర్థమైంది, అది చాలా తెలిసి వాలంటరీగా దిగాం కాబట్టి ఐఎమ్ లవింగ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్స్ ఛాలెంజింగ్ ఆల్సో. ఇట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫర్ నౌ. nice, cool man. Cool. Thank you so much. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. This is without doubt our longest episode. అవునా? Yeah. Without doubt, yeah. షేర్డ్. No, which is a good thing. I mean, ఓకే. like I told you, right? We are trying every episode to be longer and longer and longer. Our ideal. I didn't realize it got so. Hey, that means it's a good conversation. Obviously. I'm not even conscious that cameras are shooting us. No, I'm interested for your next movie now. Surely. Yeah, I'm interested for your next movie, and I'll have my expectations cheppa ekku. I would definitely want. I'm also excited. నేను కూడా అంటే ఇట్స్ మై పర్సనల్ జర్నీ దట్ ఐ వాంట్ టు బి ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ లైఫ్ ఇన్ జనరల్. జస్ట్ ఐ మేడ్ అ హెవీ ఫిల్మ్, ఇట్ రియలీ టుక్ అ టోల్ ఆన్ మీ. అంటే బ్యాడ్ నాట్ ఇన్ అ బ్యాడ్ వే. నౌ ఇట్ I think I want to indulge in something which is more exciting and fun. Yeah, nice. So, that'll be nice to not put you in one. No man, no. That's good, man. You should బోర్ అయిపోతాను. అంటే నాకు మామూలుగా నా ఫ్రెండ్స్ రెండు నా క్లోజ్ No, ఫ్రెండ్స్ while కూడా you're saying that, it is guilt tripping me only. Like, okay, fine, I already put you in one box of like. there's no. I think luckily
వాట్ ఎవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అసలు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏం లేదు. అట్లీస్ట్ నాకు కొంతమంది చూపిస్తేనే అట్లీస్ట్ టికెట్ కొనుక్కోరా బై నెక్స్ట్ సినిమాకి చాలు. ఐ ట్రై మై బెస్ట్ టు ఎంటర్టైన్ యూ. థియేటర్ తక్కువ కమ్సే కమ్ అక్కడ దాకా రండి, కొంచెం కాళ్ళకు వీలు చూసుకుని అక్కడ దాకా రండి. ఐ ట్రై టు ఎంటర్టైన్ యూ. దిస్ ఇస్ మై ఈక్వేషన్ విత్ ద ఆడియన్స్ రైట్ నౌ. So when they like my film in the OTT, when they doesn't turn up on the theaters, I was like, okay, ilaki compulsive ga edo cheyali, where they cannot wait for 2 weeks and they just drag themselves to theaters. Correct. It doesn't have to be anything so-called conventional way. If you But in your way. Not who am I? You figure out. If it works out, then it will become your way. Okay. అంటే నా వే అయితే ఏం లేదు కదా, నేనేం కొత్త దారి కనిపెట్టలే. ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు fall into the trap, try to figure out a new way. If it works out, then it becomes original. అంతే కదా. ఒరిజినల్ కూడా అంటే నువ్వు సోర్స్ని కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ని వాడి పుట్టేదే ఒరిజినల్ ఏమో అని నా డౌట్. ప్రతిదానికి సోర్స్ ఉంటుంది. అంటే ఎగ్జాక్ట్గా దీన్నే రెప్లికా చేస్తాం అనుకో. నువ్వు రొమాంటిక్ డైలాగ్ సగం మాట్లాడుతున్నావు అంటే అందులో ముక్కలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయో తెలియదు. ఒక చైల్డ్హుడ్ నుంచి వస్తుంది, ఇంకోటి ఫ్రెండ్ నుంచి వస్తుంది. ఇవన్నీ కల్మినేషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో మనకు తెలియదు రియల్లీ. దట్స్ వై వి మేక్ రైటింగ్ అండ్ మేకింగ్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ సో ఎక్సైటింగ్. యూ డోంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ నో వేర్ యూర్ ఆపరేటింగ్ ఫ్రమ్. ఇఫ్ యూ గివ్ దట్ ఆపర్చునిటీ టు యువర్ సెల్ఫ్, రాజేశ ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఏ కాసే ఆయా, దట్ ఈస్ వాట్ ఐ లుక్ ఫార్వర్డ్ టు. I think that is way too liberating, man. Than It is. so hopefully, if it can find some, my films can find some audience, it will be great. And think antakunchi Fine. I hope you'll come back even after that. 100%. Next movie, that time we'll analyze, okay, from where you came and ippudu etla. 100%. That'll be a very good 100%. హోప్ మన కింద కామెంట్ సెక్షన్లో ఎక్కువ మంది 4 గంటలు ఇంటర్వ్యూ తిట్టుకోకపోతే. Cool, man. Thank you so much for having me. I had a great time. I hope it was fun for you. Absolutely. It was great. Thanks for having me.